Αυτό είναι και γραμματοσφαιρά, βέβαια. Ναι, όταν ήρθαμε και δεν θα ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Περιστέρι πρέπει να. Αλλά κάπου έχει κάτσει και κάνει αντίλαλο, υποθέτω. φτιάξαμε το πριν να μην συγκεκριμένα. Αν δεν δουλεύουν, έχει φύγει το μεγάλο λίγο πίσω από τα άλλα.
αυτής της τάξης. Τώρα πρέπει να δουλεύουμε. Όχι. Ναι. Good morning. Welcome to this morning session. Thank you very much for being here, and good morning to our audience on YouTube. We start the session with Matilde Pirli, who is a PhD candidate at the National Capodistria University of Athens, examining the representations of modern Greece, textual and visual, in the Victorian popular print media, and specifically in magazines and reviews, newspapers and stereoscopic photographs. She works as an archivist at the Photographic Archive of the Hellenic Literary and Historical Archive of the Foundation of National Bank of Greece, and is also responsible for the map collection as well as the Department of Hellenism of Egypt. She's a member of the research project, Representations of Modern Greece in Victorian Popular Culture, funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation. Matilde's title today is Greece, Glorious Greece, What Art Thou by a Name, but a Name, From Revolution to Kingdom, through the pages of the new monthly magazine 1821-1833. Thank you, Matilde. Thank you very much, and I'd like to thank the organizers for accepting my proposal for this conference. In the notes on Shelley's lyrical drama Ελλάς, Mary Wollstonecraft Shelley outlines the broader political context that inspired the work, written there in the autumn of 1821. I quote, "The south of Europe was in a state of great political excitement at the beginning of the year 1821. Shelley, as well as every other lover of liberty, looked upon the struggles in Spain and Italy as decisive of the destinies of the world, probably for centuries to come. As for Greece, Shelley felt himself naturally impelled to decorate with poetry the uprise of the descendants of that people, whose words he regarded with deep admiration. Ελλάς was written in a moment of enthusiasm. The poet himself, in his prefatory text, asserts his intense sympathy for the cause he celebrates in the drama, the glorious contest now waging in Greece. At the same time, he confesses that for information on the course of the war, he is mainly reduced to newspaper erudition. The Greek War of Independence was widely reported in the British and European press, in daily newspapers as well as journals. It was an event that heralded change and thus generated a set of political, imperial, and cultural concerns which found expression in the columns of the press. Quite often, the confrontations in the textual arena were analogous to the clashes in the actual battlefields. Within the context of the British periodical press, I will focus on the popular literary periodical, the New Monthly Magazine, and Literary Journal, and the issues between 1821 and the early 1830s. I will examine several contributions related to the Greek cause and attempt to trace the representation of the war and the evolution of this representation during the crucial decade that led to the establishment of the independent Greek state. In January 1821, after 6 years of circulation as a miscellany of rather rampant politics, the New Monthly was transformed to a literary journal. Thomas Campbell, an eminent romantic poet, assumed the editorship and hastened to proclaim the journal's new character as strictly literary. Campbell retained his position for a decade till 1831, and during this time, the New Monthly hosted contributions by illustrious poets and essayists. If the journal's object was not overtly political or tinged by party feeling, yet he spoke with the voice of every lover of liberty and espoused revolutionary movements from Venezuela to Spain. As for Greece, Hellas,
During the early 19th century, it was rediscovered by art critics and travelers, and sung by Byron. It was a fair but sad relic, a textual creation of multiple significations projected upon geography. The essays and poems on the Greek cause that we come across the pages of the New Monthly echo the political reality and the actual events as they unfold. Which events are chosen and how are these portrayed? Which symbols are employed to frame these events and bring them into relief? Which cultural, aesthetic, and political preoccupation of the British do they highlight? The examination of the Greek War of Independence through the pages of a literary journal is a fruitful ground for unearthing the complex system of ideas that this war signified for both authors and the reading public. Their generation of Greece, Greece as an ideal and an actual entity, a coveted cultural heritage, a symbol of freedom. In its new form, the New Monthly consisted of the main original paper section of literary essays and poems. These papers were published for the first time and covered 2/3 of each monthly issue. The final third hosted the miscellaneous section featuring domestic and foreign news, reports on literature, the fine arts, music and drama, rural economy, obituaries, etc. The magazine circulated also in America. With the exception of poetry submissions, which were approved solely by Thomas Campbell, the rest of the material was collected and handled by the sub-editor, the poet and journalist Cyrus Redding. Campbell was in fact only nominally the editor, and his placement at the head of the magazine served Colburn's publication and publicity politics. Colburn is the proprietor of the magazine. Campbell's name was meant to attract contributors of merit, as well as the attention of the reading public, and both goals were accomplished. Elizabeth Barrett, Felicia Hemans, Agnes Strickland, Horace Smith, Ugo Fospolo, Lee Hunt, to name but a few, contributed to the New Monthly. Contributions were published anonymously or with the author's initials, as was usual during this period. In his memoir, Redding remarks on the unprecedented success of the magazine, which he attributes to the high standard of its contents. The articles made their merit, I quote, made their way, I quote, by their own merit. The public was pleased with what it obtained. Before discussing the representation of the Greek Revolution in the New Monthly, I would like to make two notes regarding Campbell's work as editor, as I believe they're indicative of the magazine's overall stance towards the War of Independence. First, the poet was commissioned by Colburn to write a number of 12 10-page lectures on poetry, that is, ancient Greek poetry and drama. Such a choice may indicate that the intellectual accomplishments of Greece and the ideas they encompassed were considered as a valuable heritage common to the magazine's contributors and the literary-minded readers, who could share and discuss it through the medium of the magazine. Secondly, Campbell was a member of the London Greek Committee. Cyrus Redding states that Campbell watched the evolution of the Greek cause with the greatest anxiety and was all enthusiasm about it. As editor, he impressed his enthusiasm on his associates as a form of intellectual duty. It seems that Campbell's heart, like every other honest heart at the time, rejoiced to find the mother of arts and eloquence elevated once more in the scale of nations. Here is a glimpse of the broader canvas of British Hellenism, and more specifically of literary Philhellenism, upon which the Greek cause is portrayed in the New Monthly. Greece was regarded as the fountain of Western culture, and the West held a moral obligation to support its regeneration, which, at the time, was attempted through armed struggle by the modern Greeks. As several critics note, though, literary Philhellenism narrowly confined Greece within the glorious era of the Persian Wars, and the Greek Revolution was directly linked to the heroics of that past. Marathon, Salamis, Thermopylae symbolized the ultimate battle of freedom against the Eastern barbarous despot. As will be shown through the examination of the text, this pattern functioned both ways. The connection with the hallowed past morally upheld the Greek Revolution in the eyes of the West, while the heroics of the modern Greeks served as a proof of their illustrious pedigree. The Eastern despot, who tramples upon the Western ideal of freedom,
The heroic Greek man or woman who defies death and dies glorious and unspoiled are themes that fit both historical moments, past and present. In the minds of poets and essayists, they blend and mirror each other. At the same time, the East-West binary introduced the concept of infidel versus Christian, yet another theme present and seamlessly blending in with antiquity. Finally, as the independence of Greece appeared imminent, there surfaced political and imperial anxieties, expressed either as a positive preoccupation with the Ottoman Empire or through the theme of Russia as the Eastern despot. The first literary references to Greece are 2 poems by Elizabeth Barrett, then aged 15. They appeared in the issues of May and July 1821, respectively. In the 2 poems, Barrett sets out the main themes that form her perception of Greece, which bears Byronic echoes. Greece is the mother of arts and arms and liberty, the land of the glorious, the nation of the free. Sadly, all now is desolate, and Greece is but a lovely corpse, despoiled of breath. The once victorious voice of the land, which awed the world, now trembles in a sigh, and all that remains is her name, as the reverberation of a presence that has long perished. Yet, the spirit of liberty, which becomes synonymous with Greece, persists, and the land is beauteous even in death. Therefore, there's a realm orphaned of liberty, and a spirit orphaned of its land. At the closing of the second poem, which was published after the first victories of the Greeks in the Morea were reported, Barrett could be entertaining the hope that liberty may still be watching over Greece, mingling with a smile the sweetness of a tear. This general framework is valid for a number of poems that appear in the magazine throughout the 1820s. Frequently, there are references to certain emblematic places and figures of history that range from the Homeric epics to the Herodotian Persian wars or even mythology. Marcos Botzaris is the Achilles of the modern Greeks. Felicia Hemans, in The Shade of Theseus, situates the phantom of Theseus in the midst of the Battle of Marathon, thrashing down the sons of Asia. She thus achieves an interesting transposition. Usually antiquity is invoked in support of the modern cause, but here mythology, as even more antique, comes on antiquity's aid. What Hemans underlines is an even longer genealogy of Greek valor that stretches back to times before history. This valor is projected as natural to the Greek character, as in the sleeper in the Marathon, warrior of Greek revolution who sleeps upon the tomb of those who died not in vain. Dreaming that the chainless death rose in joy and chased the Persians to the sea, the person awakes to the trumpet calling to battle and wonders. From visions of our glorious past, who doth not wake in might? Other poems pose the moral debt of the West towards a nation of shared cultural and religious identity. The element of Christianity is here introduced and mingled with the usual conventions of antiquity. When the focus is on the modern Greeks, these hover between pagan antiquity and Christianity. Two binary surfers that complement each other, Greeks versus Persians, and Christians versus Muslims. Greeks are valiant, while their Western brethren in culture and faith are either absent or expected to appear. Thomas Campbell's Song of the Greeks forms such an example. It was published on November 1822, a few months after the news of the destruction of Chios reached Europe. It commences with the address of the modern Greek warrior to his fellow combatants, again to the battle Achaeans. From the very first line, the poet establishes the connection with antiquity and then immediately introduces the element of Christianity as the cross of the faith that has been replanted and now threatens the pale dying crescent. Through the warrior's mouth, Campbell proceeds to admonish the West for its unwillingness to act and launch a new crusade. No succor advances, nor Christendom's chivalrous lances are stretched in array. The reproach becomes more charged as the poet juxtaposes the first determination of the Greeks,
Be the combat our own, and we'll perish or conquer more proudly alone. The idea of a new crusade led by the West, and especially Britain, is also central in the prophecy of Constantine, a poem by an unknown author published in April 1823. The setting is the fall of Constantinople. The poet commences by painting the image of the bloodthirsty, infidel conqueror from the east who tramples upon Byzantium, Rome, Greece, that together stand for virtue, fame, and power. This is an interesting inclusion of Byzantium in the cultural heritage of the West, bearing in mind that during the actual Crusades, it was treated as a cultural other. The prophecy comes from the lips of the dying Emperor Constantine, who has a vision of his empire's future deliverance. The dormant Greek spirit will rise from its slumber and break the chains according to the established convention. At the same time, far distant empires and new worlds will arise, and freedom will bloom in unimagined skies, an allusion to America. Carrying Europe will crowd to the crusade, and the swarming nations, led by Britain, will chase the turbaned host to the depths of Tartary. Presenting antiquity and Christianity as constitutive elements of the Greek cause strengthens the ties with the West and solicits its sympathy. This is especially the case of a liberal West that idealizes freedom and therefore positions itself against the despotic other from the East. But how do modern Greeks appear upon closer inspection? I will now turn to a series of contributions that do not invest as much on the former themes and conventions. They rather propose to acquaint the public with the virtues and intellectual accomplishments of the insurgents. In 1824, an unknown essayist reviews Claude Fauriel's popular songs of the modern Greeks and boldly states that it is, I quote, one of the most remarkable events which have taken place in the literature of our days, end of quote. According to the essayist, the work reveals a people of distinct national character who have managed to retain their language during the long centuries of oppression. They are a people of unsubdued spirit, and, I quote, if there were nothing else to recommend the cause of the Greeks, this alone would be sufficient to justify the anxiety about their fate. Happily, there are other grounds for hope, the possession of the poetry, end of quote. In other words, the right to freedom, that is, national and political self-determination, is directly linked to their intellectual accomplishments and capacity for intellectual advancement. One has only to examine, the author asserts, the Greek popular songs that breathe energy, beauty, tenderness, and wildness, and fancy that the songs were born at the days of the awakening freedom. Felicia Hemans seems to have been inspired by Fauriel's collection, and there in 1825 she wrote 3 poems that put into focus the Greek woman. Hemans drew on popular songs and legend and created an image of woman that could well stand for the image of battling Greece. Unsubdued, fierce, and beautiful in her wild determination to retain freedom, even in the arms of death. The Greek funeral chant presents a scene of lamentation around the body of a young warrior. Mother, bride, and sister address the dead. The bride wishes that she had followed her husband at the battle and stood by his side. That I had girt a breastplate on and battle at thy side, it would have been a blessed thing together had we died. The surrogate mother captures a woman who, in Fauriel's terms of energy, tenderness, and wildness, might well have sprung from a Greek popular song. The mother's ultimate act of love towards her infant, that was free when she gave it birth, is to keep it unchained. Freedom is to die free. The same message runs through the bride of the Greek Isle. A young bride from Chios is abducted by pirates. She sets the ship on fire, making it her funeral pyre. Could this war be of woman wrought? Yes, 'twas her deed, so that shame of capitulation might not be upon her. Her blood was the Greeks, and had made her free.
These powerful images of the dauntless Greek woman, and by extension Greece, as fearless and determined, and still alone in her struggle, appeared by the side of reports from the land which diluted the unmixed enthusiasm over the Greeks. Factionism, backwardness, distrust of the Europeans, petty interests, and barbarism are reported by Giuseppe Vecchio and W.H. Humphreys, who both actively engaged in the War of Independence. After the Battle of Navarino and the gradual settlement of the Greek cause through formal political channels, the imperial preoccupations of the British became more conspicuous. Granted, Thomas Campbell employs again antiquity and Christianity in his impassioned defense of Codrington and the destruction of the Ottoman fleet. Meanwhile, essays such as The Greek Negotiation of June 1830 by an unknown author deftly highlight the British anxiety over the ascendancy of Russia and its influence over Greece. The news columns of the New Monthly started offering brief reports related to the progress of the Ottoman Empire in terms of education and the treatment of its Christian populations. Thus, it acquired a less barbarous face. In a reversal of a prophecy of Constantine, the poem A Vision of Constantinople at Midnight treats the threatened fall of Ottoman Constantinople by the troops of the Tsar in August 1829. Shall thy next lord be lord of Europe's doom? Asks the unknown poet. Finally, in a lone poem in 1833, Greece is treated as mere setting, that notwithstanding its historical associations and picturesque attractions, it has not the power to distract the traveler's mind from personal sorrow. The New Monthly magazine was during Campbell's editorship a journal of great literary merit. The various contributions treating the Greek Revolution reveal the dominant preconception of British literary Philhellenism regarding Greece, and mainly the latter's reception through the prism of antiquity. Freedom, national and political, are causes defended by the magazine. The moral debt of a liberal Christian nation, such as England, towards a people of kindred culture and faith is variously underlined. The gravity of this debt is amplified by the projection of the Greek cause as a combat between the ideal of Western freedom and Eastern despotism. The modern Greeks are being reappraised for the value of their character and intellectual capacity, and not simply as offspring of illustrious ancestors. This enhances the right to national self-determination. The end of the revolution causes the expression of British imperial considerations and intense anxiety on Greece's attachment to Russia. But by then, the British poet has cause to celebrate that the British hearts of oak have bravely delivered the brave and uplifted all Greece from the brink of the grave. Thank you. Thank you very much, Matilde, for this very interesting account of the variations of Greece in the New Monthly magazine. Okay, we will move to our second. We will move to our second paper in this session, and the first presenter is Anna Despotopoulos, who is professor in English literature and culture at the National and Kapodistrian University of Athens. She is the author of Women and the Railway, 1850-1915, that was published in 2015, and of many articles on authors such as Henry James, George Eliot, Jane Austen, and Christina Rossetti. Books she has co-edited include Henry James and the Supernatural and Ruins in the Literary and Cultural Imagination. She is the principal investigator of the research project Hotels and the Modern Subject, 1890 to 1940, and a member of the project Representations of Modern Greece in Victorian Popular Culture, both funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation. And our second speaker is Dr. Dimitri, Professor of
English literature and culture at the National Capodistria University of Athens, the author of Greece in early English travel writing, 1596-1682, editor of Troilus and Cressida, a critical reader, co-editor of Ruins in the Literary and Cultural Imagination, and under 4 collections of essays. She is the principal investigator of the research project Representations of Modern Greece in Victorian Popular Culture, and a member of the project Hotels and the Modern Subject 1890-1940, both funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation. And our title is The Re-Emergence of Revolutionary Greece in Late Victorian Popular Culture. So, in the late 19th century, from the 1860s to the 1890s, stories about revolutionary Greece re-emerged in Victorian popular literature, in novels, short fiction, and travelogues, which appear in periodicals and other publications. Short stories revisit the Greek War of Independence and return to the popular allegory of Greece as an enslaved woman to reflect on the Eastern question and the British colonial politics in the Eastern Mediterranean. At the same time, women authors like Elizabeth Mayhew Edmonds and Isabella Mayo, publishing in women's magazines, write stories and articles about the role of women in the Greek War of Independence, relating the feats of these fictional or historical figures to the Victorian woman question and the debate on femininity, gender, and national and imperial politics. In the late Victorians' reimagining of revolutionary history, modern Greece is not defined by its classical past, as in traditional Philhellenist representations, but must discover its modernity through its nationalist agents and symbolic figures. Victorian periodicals and popular novels were common cultural venues for expressing unease about social change and for creating or subverting cultural assumptions about the position of Greece in Europe. Stories and articles about Greece appeared in journals of diverse readership, from lower to upper class readers, from conservative to more liberal orientation. But despite these differences, the return to the revolution evokes the concerns that determine to a large extent the relations between Greece and Britain in the latter part of the 19th century, as well as domestic social anxieties. This late Victorian interest in the Greek Revolution can be placed within the context of the third phase of Philhellenism, which, as George Stolias has argued, extended from immediately after the war to the late 19th century, throughout the period dominated by the Eastern question. This phase was of a protectionist nature and served various political interests as diverse European forces vied for the control of the state institutions and moral guardianship of modern Greece. The insurrection in Crete from 1866 to 1869 against Turkish rule caused considerable debate in Britain, as well as concerns that the claims of the Greek kingdom on Crete could revive the Eastern question. Just as reports from Crete provided the London newspapers with accounts of Turkish atrocities, a story published in 1867 in the New Monthly magazine, Matilde just talked about, entitled Vasilissa, revisited the Greek War of Independence, centering on the figure of a Greek woman who is victimized not only by the enemy, but also by the European men who have come to save Greece. Vasilissa presents the conflicting attitudes of three Philhellenes who belonged to the secret ancient society Tetrapolis and had come to fight with the Greeks during the revolution. As the Turks besieged the Acropolis of Athens in 1827, Fabian Sidorovich, fighting with the Greek army, falls in love with Vasilissa, quote, a girl of exquisite beauty who has taken refuge with her father, Papa Gregorius, in the camp of Hagiskopelos, the Greek chief. After a fight between the Greeks and the army of Egyptians supporting the Turks, the leader, Bakir Pasha, spots the beautiful Greek and desires to possess her for his harem, promising the Greeks, quote, a large sum of money for the sweet eyes of Vasilissa. The Greek leader's answer,
associates the ideals of revolutionary Greece with that of Victorian England, as he smiles when he answers, quote, "Our women are not goods to be sold or purchased. They are free women," end quote. Yet the story proves the opposite, as Vasilisa, despite the meaning of her name, queen, and her patriotism, is not in control of her fate. Although she refuses the goods and luxuries Bakir promises and spits at him, the narrator degrades and dehumanizes her, showing her as a woman who had, quote, "the characteristic nonchalance of a half-formed Oriental," end quote. When his plan to abduct her fails, the Pasha becomes even more obsessed, betraying the Turks in exchange for Vasilisa. As Fedor, the other Philhellene, operating as a spy next to Bakir Pasha, puts it, quote, "We must sacrifice the girl then to the welfare of the cause," unquote. By the end, Fabian is killed, Vasilisa is delivered to the Egyptians, and the Acropolis is saved only to fall soon later. Vasilisa's fate is worse, since Greece is finally saved at the Battle of Navarino, while she perishes in the obscurity and shame of the harem, ultimately exchanged for a horse when the Pasha becomes tired of her. The ending of the story conveys exactly the commodification and disposability of Greek woman, whose many transformations in the Victorian period constituted her an exalted but also mutable subject, like Greece herself. Quote, "What ultimately became of Vasilisa is unknown," end quote, the cynical narrator of the story remarks at the end. From the mid-19th century, the British political, strategic, and economic interests saw the preservation of the Ottoman Empire as a bulwark against the Russian advance into the Mediterranean. As the 1856 Treaty of Paris after the Crimean War seemed to achieve the British plan to thwart Russia, the Crimean crisis was considered detrimental to the political interests of Britain. Stories like Vasilisa allegorically expose the cynical views of the British foreign politics. The Greek woman, like Greece herself, is perhaps not worth saving for her own sake. Vasilisa, both a half-formed Oriental and a trophy, cannot understand her geopolitical importance and has no agency or say in the covert negotiations among her saviors. In 1870, a few years after the Great Eastern Crisis of 1875-78 and the outbreak of uprisings across the Balkans, a story entitled "The Greek Slave," published in Sunday at Home, could be read as the second act of Vasilisa's life in slavery. A story about a Greek slave in such a religious, popular family magazine, which had a circulation of over 130,000 copies, merges nostalgic Philhellenism with religious evangelism, placing a captive Greek in contemporary Egypt, a lost Christian soul among, quote, "rude Muslim peasants," unquote, according to the author, Mary Lisa Watley, an English missionary in Egypt and author of 12 books on the country, puts it. The Greek slave is presented as a true story. Yet from the beginning, Watley alludes to the cliché of the Greek slave, from Hiram Powell's famous sculpture to all the paintings, poems, and fiction that appeared in the first half of the 19th century, as it begins by highlighting the stock image, quote, "How often we have seen pictures with this title, Greek slave. A beautiful girl in an attitude of despondency, a charming ideal figure," end quote. But the author warns readers that this was a sad reality, as hundreds of girls were dragged to the harem by the Turks, and she presents the fate of one of these Christian Greek girls taken into captivity. The encounter with a Greek slave in a small village on an island of the Nile subverts the Orientalist cliché, as Watley's, quote, "Greek slave was neither young nor beautiful," unquote, but an old woman taken captive from Crete. The narrator, while reading passages from the Bible in a poor village, notices an elderly woman who is unlike all others, quote, "cleaner in appearance and of fair skin," unquote.
When the missionaries find out, quote, that she was a Greek who had taken captive in the old war long ago by a Turk, unquote, the narrator is resolved to find a spark of Christianity in the old woman and returns the next day to ask her if she had heard of the gospel, which she claims to have forgotten. Determined to save the soul of the Greek slave, the narrator persists in reminding her of Christ and repentance. At the end of the story, quote, the poor Greek repeated, "The love of God. Yes, that is better than anything," looking at the English woman, quote, in silence and as one half awake from a long stupor. But there was an awakening, unquote. In the re-emergence of the Greek slave in this late Victorian account, the stake seems to be over her soul rather than her body. De-eroticized and obscure, the slave's only hope is finding true Christianity. In other stories which feature the saving of a Greek woman, the protectionist theme is represented more directly. The Beautiful Greek, a story published in Every Week, a journal of entertaining literature in 1870, takes place in a city in the north of Greece, where a beautiful 16-year-old girl, Isaiah, is kidnapped by the wife of a Turkish pasha in order to be taken to her son's harem. Luckily saved by an Austrian captain, Isaiah, who speaks French fluently, tears off the Turkish clothes that the kidnappers have forced her to wear, preferring instead a European dress, which protects her from being misidentified as a Turkish woman. Similarly, Louisa Zebgari, published in 1878, the year that Britain acquired Cyprus, in Beau Bells, a Tamil magazine targeting lower middle and working class readers, tells the story of the eponymous captive maiden of Cyprus who is rescued from kidnapping and captivity by a British lieutenant who goes to great lengths to save and protect her from an evil man of undetermined national identity but with the suggestive name Galizia. Predictably, at the end, the lieutenant loses his heart to her and marries her, quote, uniting her fate with his. These stories rehearse in allegorical terms the mid and late Victorian debate about the British involvement in Greek affairs, casting the Greek woman once again in the role of the damsel in distress, in desperate need of help from the Philhellenic Europeans. The stories feature the intervention of an Austrian and a Briton whose benevolent paternalism towards the unprotected female veils the political involvement of European forces in the region. In the first story, the Austrian involvement is treated with some irony, as at the end, Isaiah regrets becoming a maid of honor in the Austrian court. Similarly, the name of the strange but powerful man Galizia, who captures Louisa in the second story, alludes to French interests, which are deemed evil in the context of the rivalry between European powers in the East. In the 1890s, there was a shift in the representation of Greek women in popular Victorian culture. Prominent women writers who had researched the history, culture, and traditions of modern Greece, and who often wrote in women's periodicals, returned to the topic of the War of Independence in order to reflect on the position of women in society, as well as raise sympathy for Greece at a time of tense Greek-Turkish relations. By combining the liberation of Greece with the woman question of the Victorian period, these writers achieved a twofold result. On the one hand, they reminded the British audience of the contribution of Greek women to the independence of Greece. On the other, by insisting on their modernity, they included Greek women in a pan-European cause which aimed at equal rights, emancipation, and suffrage. Elizabeth Mayhew Edmonds' 1889 article entitled Greek Women, Their Love of Freedom, published in the feminist periodical Women's Penny Paper, uses the examples of Greek women renowned for their bravery, the Suriota women, Mosco Zavela, Bubulina, and Mondova as exemplary cases of dedication to the cause of their nation's freedom. Edmonds, who had learned modern Greek and had traveled extensively in Greece, had since 1881 promoted the literature and culture of modern Greece through travel writing, poetry, and translations of Greek poets. In the specific article, her descriptions of the extraordinary powers of the 1821 women who abandoned the more feminine occupations such as weaving and beekeeping to
take up arms and fight side by side, often in men's clothes with their male compatriots, make them bold predecessors of all European women who were now in the 1890s fighting for rights. At a time when women's dress, accomplishments, and behavior were scrutinized in Britain, especially with the arrival of the new woman, the revolting Greek women become preserving, if not more potent counterparts of their British sisters, the revolting daughters of the famous 1894 debate, who yearned, of the famous 1894 debate, who yearned for individual development, freedom for mothers and chaperones, and opportunities to make a substantial contribution to the public sphere. Edmonds thus gives Greek women a prominent place within the current gender revolution for equal rights that was advancing throughout Europe, associating the nation's freedom with women's rights. Associating the nation's freedom with women's rights. Edmonds' interest in heroic Greek women is also reflected in another article she published in Woman's World in 1890 on the heroine of Spetze, Laskarina Bobulina, which tells the story of this intrepid woman who becomes for Edmonds an example of financial independence, but also competence in the traditionally considered masculine sphere of war. Bobulina, quote, was her own admiral and acted for the most part independently, gradually winning the respect of men, even those who, quote, had a natural contempt for women, end quote. Edmonds bemoans the more general lack of appreciation that Bobulina received from her male contemporaries, who, obviously threatened by her stance of insubordination, did not offer her the necessary alliance during naval battles and eventually killed her in a cowardly manner. A little later, in 1894, Edmonds published a novel entitled Amygdala, a tale of the Greek Revolution, which may be seen as an apt riposte to the debate about young women going on in the British and American press that same year. Articles in periodicals by conservative and liberal women authors, such as Mrs. Crackenthorpe, Uyghur, and Sarah Grant, fiercely argued over the capacities, potentials, and opportunities of British women who, claiming equal rights, were first called revolting daughters and next new women. Edmonds' protagonist in Amygdala, a young Greek woman who fights in the revolution, provides the readers with an alternative revolt which combines the nationalist with the feminist cause. The story takes place in a small Attic village in 1825, where an Englishman, Gerard, who comes to Greece to contribute to the fight for deliverance, meets and falls in love with the daughter of a priest, Irene. From the beginning of the novel, Irene is described as a rebel daughter, full of patriotism and fervor, thirsty for education, and upset about the limited opportunities she had growing up in a small village. From the beginning of the novel, Gerard wants to see her as, quote, the Greek ideal, but is baffled by her indeterminacy. Since she does not fit in any distinct category of woman he is used to, he resorts to draw her on two sides of the same paper. On the one side, he relegates her to the sphere of classical beauty and power and draws her as the goddess Athena, with a look of triumphant patriotism, and on the other, as, quote, a proud but chaste and loving woman, end of quote. Yet it soon becomes clear that Irene eludes every interpretation. Her passion is more forcefully directed towards Greece than towards any man, Gerard included. Edmonds constantly exalts the ethos and bravery of Irene, which exceed that of men, who, as Gerard says in a letter, despite their physical strength, show cowardice at the sound of guns on the battlefield. It is after reading this letter that Irene is motivated to cut off her long braids, dress like a man, and actively join the fight. Disguised as a young Palikar, she joins Karaiskakis' troops and comes to free the Parthenon and save the men trapped in it. When Gerard complains to Irene for not prioritizing their marriage, she replies, quote, "My country called me. It was so willed that I should go forth and die for the cause as my father had done before me." Edmonds challenges Victorian domestic ideology, which constructed woman as naturally inclined to self-sacrifice for her family,
by calling such supposedly feminine instincts, quote, false voices. With the construction of this cross-dressing heroine wearing the fustanella, Edmonds promotes a vision of Greek women as consciously and actively claiming an equal place in the social organization of the new nation. At the same time, the date in which Amygdala was written, 1894, is highly suggestive of a second message underlying Irene's heroic efforts, which may be viewed as also expressing the aspirations of the British revolting daughters. The Greek heroine, disguised as a palikari, a male warrior, persists in articles about Greek women in Victorian periodicals. Isabella Phoebe Mayo, a Scottish author, suffragist, and anti-racism and pacifist campaigner, includes such a story in her article, The Girls of Greece, from the Girl's Own paper in 1897. Mayo starts by stating that she, quote, would like to tell her friends of the Girl's Own paper a little about the girls of Greece, unquote, since most British travellers to the country seem only interested in the monuments. After praising the soft-spoken Greek ladies for their, quote, charming and gentle manners, Mayo adds that, quote, there is fire and grit beneath the sweetness, for in the Greek War of Independence, Greek women were among the foremost in struggling against the Turkish yoke, and moves from the present to the past, telling her readers of the greatest heroine, Bobalina, whose picture, as she says, hangs among the other portraits and relics of the Greek Revolution in the Polytechnic of Athens. She then goes from the renowned to the anonymous Greek heroine of Missolonghi, quote, in 1881, an aged woman was carried to her grave clad in the dress of a palikar, soldier or lad, which she had worn when fighting at Missolonghi, and had secretly reserved to be used again on the solemn occasion of her burial. Unquote. For Mayo, the contemporary Greek girls are both linked to and inspired by the heritage of women warriors to claim their role in the nation. She also suggests that her readers should draw on the legitimating power of this common female history. Revolutionary Greece, like the dress of a palikar, secretly preserved by the old Greek woman, re-emerges in late Victorian writing as a reminder of the fire and grit lying beyond the patriarchal model of neat and soft-spoken Victorian women. At the same time, this persistent link between the revolution and women at the fin de siècle conflates the powers of Greek womanhood with the promise of the constantly shifting new Greek nation. Thank you. Our final speaker for this session is Glikeria Selimi, a PhD candidate in the Department of English Language and Literature at the National Kapodistrian University of Athens. She has an MA in Literature, Culture and Modernity and a BA in English Studies. She has presented her work at international academic conferences, and her research interests include English and American children's literature of the 19th and 20th century, contemporary literary theory, as well as visual studies, identity theory, and social identity theory. Glykeria's talk will be on the visual representation of women in the Greek War of Independence, Greece on the Ruins of Missolonghi by Eugene Delacroix, Eri Scheffer's The Suliot Women, and the Exodus from Missolonghi by Theodoros Rizakis. Thank you very much. Ψυχή μεγάλη και γιαγιά, με τα χαρά στο λέω. Θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά του τη λέω. And in a slightly less poetic translation, great soul and sweet, with joy I tell you, I admire our women,
and in their name make mention. In these two verses, Dionysios Solomos, the national poet of Greece, beautifully demonstrates the significance of the presence of women in the Greek War of Independence. Greek and foreign artists drew inspiration from the 1821 revolution to create striking representations of the Greek struggle against Ottoman rule and celebrate the heroic women and men who sacrificed their lives in the defense of freedom. The Greek War of Independence was the first revolution of the 19th century in Europe. It represented the unique mix of modern and traditional elements, religious ardor on the one hand, and secular notions of nationality and liberty on the other, interacting and in the context of the 19th century, the age of nationalism, signifying modernity and its dominant ideological movement, nationalism. The Greek War of Independence coincided with the rise of Romanticism and the revival of classicism in art. Writers and painters, including Lord Byron and Eugene Delacroix, took a close interest in the dramatic events of the Greek Revolution and represented Greeks as a symbolic agent of history, fueling the emerging Hellenic movement in Europe. In the imagination of the period, the Greek and the Turk were placed in positions of binary opposition, and the war between them became a metaphor for the struggle of Christianity versus Islam, good versus evil, and civilization versus barbarism. The portrayal of women's participation in the national struggle for liberty highlights the ambivalent and paradoxical positioning of women in national and ethnic collectivities, both as allegories of the nation and the excluded other, subject to the policies of marginalization through limited gender roles and subordination to men dictated by the dominant discourse of the 19th century Greek society. Margaret Poulos points out that women's participation in the Greek Revolution of 1821 as armed warriors was a powerful instance of historical agency, despite, and I quote, the prevailing social paradigm, which rigidly curtailed the scope of women's activities and life choices across the social classes, and which persisted well into the 20th century. Unquote. Taking into consideration the historical association of citizenship rights with the right to bear arms, Greek women's active presence in the battlefield, the site with the closest proximity to the nation itself, establishes their claim to citizenship. Nevertheless, as Alexander Grammatikos contends, during the Romantic era, European writers aiming at generating support for the Greek Revolution produced works that focused on the tyrannical East's injustices towards women and employed the trope of the captive and victimized woman rather than the woman warrior. Artists producing visual representations of Greek women during the period, also deeply influenced by the Romantic movement, frequently portrayed women as the heroic figures who through self-sacrifice defied the tragic fate of enslavement awaiting them, thus seeing women in the role of the saint or the martyr rather than that of the violent, retaliating warrior. Eric Scheffer's portrait of the Suliot women is a characteristic example of the romantic liberal art produced in France in the 1820s. Exhibited at the Paris Salon in 1827, Scheffer's painting received great acclaim that same year. The Suliot women is the romantic depiction of the women from Suli who, after being trapped by Ottoman Albanian troops near the village of Zalabo, decide to turn towards the cliff's edge together with their children rather than surrender and become slaves. The lethal combat, which is still going on, and which triggered the line of events culminating in the massive suicide of Zalabo, only occupies a small, almost marginal space at the lower left part close to the frame of the painting.
One can imagine that the sound of the clashing swords is barely heard, just like the warriors' figures are barely discerned. This is the women's hour, and the focus is emphatically placed on them. The remarkable contrast between the strongly illuminated female figures at the center of the painting and the darkness dominating the wild landscape in the middle ground and the background, literally swallowing the women hanging at the end of the cliff minutes before they fall off it, creates a vivid visual effect which most eloquently conveys the existential dilemma of choosing between life and death that this trio of women are faced with. The painting captures a critical moment at which the notion of survival is equated with moral and physical enslavement and annihilation, while death emerges as the ultimate act of liberation from imminent defeat and disgrace. Putting forward the conception of the Greek-Ottoman conflict as the rivalry between the Christian and the Islamic world, Sheffer chooses to represent the women's self-sacrifice as a deeply religious act by placing at the center of the composition the image of a woman praying to heaven, alluding to the artist's 1826 painting, Greek Women Plead for the Virgin's Help. Furthermore, the deployment of the mother-child motif through the depiction of several women with a young child or infant in hand functions as a device deconstructing the traditionally serene image of the Madonna and the Child, an iconic theme in Western religious art, and thus activates Christian Europe's defensive reflexes. As Arms in Hands Triotisis by George Miniatis and Courage de Femme Triote by Alphonse Marie Benneville exemplify, the representation of Greek women after the Revolution acknowledged their role and contributions to the cause as active fighters. However, in the religious, social, and political context of the 1920s, reflected in the artistic representation, the figure of the woman warrior is exceptional. The struggle for liberty waged by Greeks against the Ottoman rule, linked to the ideas of the French Revolution, was a source of great inspiration for Eugène Delacroix. Greece, the ancient cradle of democracy, held a special place within the Western European imagination and provided the young artist with a powerful subject. Picking up after the devastating fall of Messaloniki and the heroic exodus of its inhabitants, Delacroix represents the 1821 revolution in his iconic Greece on the Ruins of Messaloniki, in which Greece is depicted as a young woman whose expression shows pain and suffering, conveying the plight of the Greeks to the French public, but also reveals the will to rise up again and continue the fight for survival and the vindication of the Greeks' right to freedom and independence. The life-size female figure dominates the foreground as she stands on a heap of ruins against a bleak, dark background. She is dressed in blue and white, a clear reference to the colors of the Greek flag, which are deployed towards her identification as the personified image of the nation. Contrast is the key word describing Greece, the central figure in Delacroix's painting. The boldly lit body of the woman and the vivid colors of her garments create a strong contrast to the darkness of the landscape surrounding her. The woman is depicted standing, but at the same time kneeling on one knee. She appears both powerful and fragile, a symbolic representation of the ambivalent state of the Greek nation, still fighting, but on the verge of losing everything, constantly in between victory and defeat, life and death. The liminality of the Greek nation, implicated in its visual representation as a woman, is inevitably connected to the equally liminal position of Greek women in the socio-cultural context of the time. Although Delacroix's depiction of women in his works after 1831 is based on the allegorical portrayal of either defeat or triumph, Greece on the ruins of Messaloniki, reflecting the experience of the violent socio-political changes and subversion through revolution taking place in contemporary Europe,
is rendered a complicated representation of heterogeneous concepts and perceptions regarding cultural, historical, and gender identities. Shifting from overt romanticism to subtle classicism and Orientalism, Delacroix communicates through the enigmatic figure of the woman the inherent contradictions of the Greek nation, oscillating between the Oriental and the European, the past and modernity, peace and war. Greece, as a young woman, is radiant, strong, and energetic, a powerful figure implied by strong limbs outlined under her clothing, standing tall among ruins. However, the juxtaposition of the Greek woman with the Turkish soldier in the upper right part of the background, the conqueror of your land, leaning on his standard, triumphantly poised on the ground, weakens the woman's position of power, as she is threatened with victimization and enslavement by the victorious man. Like Shepherds who love women, Greece is not depicted fighting, holding pistols, participating in the battle. She has spread her arms wide in an imploring gesture. She does not revenge her people's defeat, but laments over it. In this light, the figure of Greece resonates the image of Virgin Mary weeping over the body of Christ. Yet the religious element does not prevail over the secular in the composition. Visually, Greece is a precursor of Marianne, the national personification of the French Republic in Delacroix's 1830 liberty leading the people, and also a symbol of the complicated gender dynamics of the French Revolution. The tension between the conqueror and the conquered, the masculine and the feminine, the religious and the secular, not only highlights the precarious position of Greece at the time of the revolution, but also captures the fragility and fluidity of women's position in the emerging modern Greek nation. Forming a thread of connection with Delacroix's painting, the Exodus from Messaloniki by Theodoros Brizakis embodies much later the historical memory of the dramatic events which took place during the night of April 10, 1826. As Albert Boyn insightfully points out, Delacroix and his contemporaries could only conceive of the Greeks as victims, but Brizakis belonged to a younger generation of Greek painters who conceived and captured the heroic alternative. The artist created a highly symbolic depiction of one of the most tragic episodes of the Greek War of Independence. The image of the sovereign god and the angels overseeing the affairs of men, in this case the Greeks' resistance to the Turks, dominates the upper section of the painting. The placement of the divine powers of Christianity in the visual space devoted to the ideal establishes the righteousness of the Greek cause and suggests the immense and constant influence of religious ideals and concepts in the formation of the Greek nation. In a manner analogous to the artworks by Sheffer and Delacroix, the religious element in the Exodus from Messaloniki is definitely addressed. Yet, the main focus of the painting is on the reality of the war and the role of the Greek protagonists, men and women, as formidable warriors rather than condemned victims. The depiction of women as warriors and mothers, living and dead, fighting and lamenting, complicates the representation of Greek women's identity in the 1850s, as it visually undermines the construction of a passive female identity, which was persistently propagated after Greek independence. Brizakis makes a subtle reference to Sheffer's painting of the Shulopsis through the image of the perished mother lying face down on the ground, her infant in hand at the bottom part of the picture. Yet Brizakis abstains from viewing Greek women as the helpless victims of the Turks. In fact, by placing the fighting warrior women at the strongly lit center of the painting, battling next to the men on an elevated bridge distinctly separating them from the enemy, as well as their perished compatriots, the artist privileges the dynamic, powerful aspect of women's identity and implicitly breaches nationalist discourse, which identifies women with motherhood and domesticity, and thus reinforces the continuation of women's pre-revolutionary status.
that is their confinement to the private sphere and exclusion from the public domain. If a city of the line contains gender and nation construct identities which are both historically specific and constantly contested because they are discursively constituted within a given framework of representations, then the representation of the Greek women's complicated, multifaceted identity in the painting by Chrysippus is an early sign of the development of alternative ideas about the place of women in the national body, which would begin to gain popularity in the Greek society of the late 19th century, a time when prominent voices in the emerging Greek feminist movement would confirm Jane Austen's famous quote about women from her novel Persuasion: "None of us want to be in calm waters all our lives." Thank you very much, Christina. Okay, thank you very much. Any questions for our speakers? From our speakers? There was certainly a very strong thread about the gender representation of the War of Independence in all three papers. And what was interesting is the link between the first paper, where Greece is an idea or a name, and how this actually is a woman also. So Greece as a name, but also as a malleable woman, a woman that can be transformed into all these different forms, whether ancient, from ancient Greece, a goddess, or a Virgin Mary, or an enslaved woman, a captive woman, or a bold, brave woman, and all these are in fact all part of Greece as an idea or a name. Are there any other comments perhaps on this? I have one from my feeling, because I'm interested in this magazine, the New Monthly magazine. Actually, one of the stories with Anna and I discussed was from that magazine, but after Ainsworth had become the editor. So it seems that this particular magazine changed politics quite often. I mean, it started as if I'm not mistaken, as a Tory, and then became a radical, and then again it turned to literature. So if you could say a few things about politics, because I couldn't find very much on that. It's a bit confusing. Well, I think one has to look at the proprietor of the magazine, Henry Colburn, who was an astute businessman, as his various biographies express. At some point, he had two magazines during the 30s that were attached to opposing political sides. So he was not so much interested in politics per se as in success, and not particularly ruffling the feathers of his readers. He just wanted to sell. And he was the happy publisher of 9 out of 10 serial folk novels published at the time. So he commissioned Campbell to give the New Monthly magazine a relatively benign character as a literary magazine, but in truth he was rather ruthless in his business politics rather than his actual politics. Thank you. Any more questions? Ilkiria, how would you describe the difference between the French representations, visual representations, and the Greek in terms of the war and the representation of women, especially? Well, I think it is important that the Greek representations came a bit later. So
there's a huge difference between the 20s and the 50s and the 50s and the very late 19th century. Sorry, let's forget. So I find that there is this, as you mentioned, sort of tendency to protect, to see the Greek women as an object of protection, and I think colonialism definitely comes into the presentation of women by French painters such as the ones I presented. But this generation of the 50s of the Greek painters perhaps subconsciously begin to amplify the role of women in the revolution, and I think that connects to the rise of feminism, which does not come to Greece until the early 20th century, perhaps, but I think this is sort of a sign that things are going to change. So I think it does not depend on the nationality of the painters as the time, the period in which they created their works. That's how I see it. As we're running quite late, I guess we can wrap it up. Thank you very much to our speakers and our audience, and let's have another round of applause. Thank you. Should I go there? Once I finish, should I go there? So wherever you want me to sit. the line to move to the right and move to the Yes, I will be sitting here to introduce everyone. Okay, thank you. Yes. Okay. Hello everyone in the audience and people watching us from YouTube. This is our second session. We're running 5 minutes late, and it's not so bad. And afterwards we have a break, so we can take our time. There's no rush. I will begin by introducing our first speaker, who is Maria Elena Jaime de Pablos, a senior lecturer at the University of Almeria in Spain, where she teaches English literature and American literature.
Her major research interest is Irish literature, with a special focus on women writers and gender issues. She is the author of nearly 50 essays and the author or editor of 19 books published by prestigious national and international presses. She is currently the general editor of Raudem, Revista de Estudios de las Mujeres, an online journal on women's studies, and a member of two research projects, Cuerpos en Tránsito, Bodies in Transit 2, funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, and the European Regional Development Fund, and Corporality, Gender and Differences, Cultural Practices of Violence and Marginalization, funded by the Andalusian Regional Government, the Ministry of Economy and Knowledge, and the European Union. She's also the manager of the research group Women, Literature and Society. Today, she's going, the title of her presentation is Mary Shelley's Philhellenism, Evadne Zaimi's Ideals of Equality, Freedom, Justice, Self-Determination and Solidarity in the Last Man. The floor is yours. Thank you very much. I don't know whether this is actually working. Yes, Perfect. No, thanks. Right. Okay, so, well, Mary Shelley published The Last Man, a futuristic, apocalyptic, and science fiction novel in 1826. And it deals with the extinction of the human race due to a worldwide plague in the last quarter of the 21st century. The narrator of this novel, Lionel Burney, the final solitary survivor of the pandemic and therefore the last man on Earth, is somehow connected to Mary Shelley herself. We'll see that later on. He relates not only his life, but that of his close circle of relatives and friends. These are greatly affected by the development of two phenomena. One caused by man's action, the Greek War of Independence, and the other generated by almighty nature, the pandemic. Now, Lionel Burney is based on Mary Shelley's herself. In an 1824 journal entry, Shelley compares her situation to that of him. And I quote, "The last man, yes, I may well describe that solitary in his feelings. I feel myself as the last relic of our beloved race, my companions extinct before me." End quote. Now, like her character, Shelley saw nearly all her loved ones die prematurely. By the time she came to write The Last Man in 1834, her sister Fanny Ingley had committed suicide, her husband had drowned in a shipwreck, 3 of her 4 children had passed away, and her close friend Lord Byron had just died at the Greek War of Independence. So not only real figures, but also real events are depicted in a fictitious way in this novel. Mary Shelley recreates the Greek War of Independence from the Ottoman Empire, which started, as we all know, with the uprising of 1821 in the last quarter of the 21st century. And in this work, she proves to be part of a European movement that associated Greeks with civilization and therefore positive values, and the Turks with barbarism and therefore negative values. With it, she fostered the phenomenon of Philhellenism, both on the British Isles and on the continent, like her husband, Shelley, and Lord Byron. In The Last Man, readers can appreciate Mary Shelley's Philhellenism through different characters, most clearly through the British military man Lord Raymond, based on Lord Byron, through Adrian and Lionel Burney, who accompanied Lord Raymond in some of his military campaigns, and through Evadne Zaimi, a Greek princess who not only embodies the principles and values of the Greek Revolution, but like Lord Raymond, dies upholding them on the battlefield. I will focus on this atypical female character, most particularly on her ideals of solidarity, equality, freedom, and justice, which she advocates with amazing determination. Evadne Zaimi is not a central character by any means. However, she is crucial for the development of the plot. Evadne Zaimi is the daughter of Prince Zaimi, ambassador to England from the Free States of Greece,
and therefore princess. She comes from the Ionian Isles, which were under British protection during Greece's War of Independence. Ionians were relevant in the history of Greece. They were one of the four major Greek tribes during the ancient period, and in the collective imagery, they were associated to rebellion against tyrannical colonial power since the 5th century before Christ, when the Ionian revolt against despotic Persian dominion took place. So she is therefore connected to ideals of national pride, freedom, and revolt against foreign oppressors. All along the novel, she is described as clever, attractive, elegant, tasteful, a lover of order and cleanliness. And in the first stage, she is also described as sweet and placid. She stands out among other women not only for these features, but also for features that were in the 19th century more linked to masculinity than they were to femininity. She has a distinguished education, exceptional artistic talents, enormous vivacity, remarkable prudence, extraordinary mental strength, surprising constancy, exquisite subtlety, and so on and so forth. However, loss, poverty, and suffering, and war as well, will transform her personality, and she ends up being a queer, enigmatic, resentful, and prophetic person. At the beginning of the novel, Ivanli is 18 years old and lives in Windsor, England, with the ex-queen Countess Windsor and her children, Iris and Adrian. Adrian, an adolescent at that time, is a cultivated person. He is cultivated in classical education. And he is representative of the fervor that Europeans manifested for the ancient Greeks in the late 18th century and early 19th century. He is not only in love with Ivanli, but with her country. In his mind, both are closely connected. And I quote, her country, its ancient annals, its late memorable struggles, were all made to partake in her glory and excellence. He entrusts to Ivanli's keeping his schemes and theories for the improvement of mankind. He makes her a young woman of impressive, I quote, beauty and matchless excellencies, end quote, the treasure house of all his hopes. He regards her his guiding light, his access to happiness, and for him, she is the embodiment of different but extraordinary Greek heroines, such as Antigone, Miranda, Heidi, and a few more. However, Adrian's true and ardent attachment to Ivanli is not reciprocated. She feels a great affection for him, but she does not love him with that, and I quote, with that passionate enthusiasm which her heart told her she might one day feel towards another. End quote. Ivanli, impregnated with romantic principles, aims at finding a partner that she can love deeply and passionately. As a consequence, Adrian falls into the abysm of melancholia and madness. Later on, Ivanli will fall in love with the heroic Raymond, just after his arrival from Greece, where he, like hundreds of civilians, has served her country at war against the Turks. She loves her country and looks forward to its liberation. No wonder then she falls in love with the handsome and brave warrior who is ready to die for it. In this war for independence, Raymond the Byronic figure acquires military glory, something which is peculiar to the Greeks and, as such, peculiar to Ivanli. In Greece, he is considered the deliverer of Greece, valiant hero of the rising people, and so on and so forth. But he is also famous and he is also powerful. And he is also worshipped in England, where he gets involved in politics to become the King of England, whose security and prosperity depends on the expansion of the British Empire and the control of the Ottomans. He plans to enlarge the British Empire by uniting with the Greeks, by annexing Ottoman territories like Constantinople, and by subduing all Asia. He is obviously a representative of the 19th century racialized Eurocentrism. Although sentimentally attached to both England and Greece, Lord Raymond opts for settling in London and marrying an English woman, Pepita.
As her love is unrequited, Ivanni leaves England for France and then descended for Greece, where her father has dissipated his fortune and destroyed his reputation. He is the one who pushes her towards an arranged marriage with a wealthy Greek merchant settled at Constantinople. Deprived of real love, she turns her thoughts to politics and strategically plans to become Princess of Wallachia, then a principality, to use the power it entails to do good to her country. To achieve this ambitious goal, she intrigues with Russia, and this has several consequences. Her actions generated animosity of both the government of the Ottoman Empire and the Greek government. At the same time, at that time, in real politics, as states St. Clair, support for the Greek cause could be construed as disloyalty to the government. She and her husband must face the consequences of her acts. She is considered traitor and he is led to meet bankruptcy. Their lives at risk, they move to England, but they face hardship. They lack of property, hope and occupation, lead her husband to mental imbalance and eventually to suicide. Although in a denigrating situation, she does not apply for succor to the rich Greeks in England. Begging for her would imply social degradation, dishonor and dependency. On her own, she embodies, and I quote Luke, Shelley's own myth of the solitary figure. In this situation, she must face not only material needs, but what she calls the stings of conscience. She does so thanks to her vital creativity, to her designs and paintings. For her, art is salutary medicine to cope with life, or rather, a means to escape from it. Life, which she considers a harsh stepmother. Art is not only a healing, or as Robert suggests, a redemptive force, but also a source of income. By designing and painting, she makes a living in an independent and pleasurable way. It is striking that Ivanni is the only creative artist in the book. Like Mary Shelley herself, Ivanni is highly educated, self-confident and agentive. And like Mary Shelley, she is also free from patriarchal ties. She represents the emancipated woman that Mary Wollstonecraft, Mary Shelley's mother, sets as a model of femininity in her vindication of the rights of women. She is what later we called a new woman. Still emotionally linked to Raymond, with extreme difficulty, she manages to save some coins to buy newspapers. So she gets informed of the glory and achievements of Raymond, now Lord Protector. It is through an advertisement that she discovered that he is looking for classical designs for the National Gallery. He plans to regret. As she wants to contribute to his fame and power, she sends him an accomplished, I quote, work of hers, which immortalized in stone could go down to posterity stamped with the name of Raymond. End quote. It is original, elegant, and beautiful. This way, Raymond discovers that Ivanni is back in London, and he visits her. And he visits her in her humble garret adjoining of Wont, which is surprisingly orderly and clean. In it, she stands out as a Grecian goddess, or indeed, as Raymond calls her, a princess in disguise. Even in this pitiable context, her beauty, magnetic power, and graceful attitude shine. Being a man, being a member of the British social and economic elite, Raymond offers himself from his position of superiority in a patronizing way to return her to her lost rank in society and to her lost prosperity. Ivanni, however, out of pride and self-determination, insists on not receiving any help to cope with her circumstances. She doesn't want to depend on him from a material point of view. The only bond she wants to link them both is mutual affection. Her disinterested and unselfish love makes them, at least in principle, equal. Raymond keeps on visiting Ivanni in secret. Eventually, he comes to realize his passion for her and discovers that she has some power over him, that he is, I quote, not only her lover, but her slave, end quote.
Evanne decides to sacrifice herself by giving her long-cherished glove and part from Raymond once more, not to widen the breach which she has occasioned between Raymond and Perdita. On his part, Raymond gives up the protectorship in England to fight once more for the great cause, when he realizes that Perdita cannot forgive him for his betrayal. In Greece, Evadne's destiny and Raymond get entangled again when he becomes a prisoner of the Turks. While Athenian women lament with abandoned tears that the idle certain captivity, and probable death, Evadne, full of love and hope, takes up the trade of arms and joins the Greek army to rescue Raymond from his cruel captors. No matter whether this implies hiding her real gender identity, material deprivation, endless labor, or excruciating pain. In her attempt to liberate Raymond, she is deadly injured. Lion Burney finds her by chance on the battlefield, dressed as a male foot soldier, prostrated and dying. Sorrow, hardship, and war have deeply altered her physical appearance. Once poet's vision splendid as a sultan of the East, a highly romantic image, she now resembles the ghost of an old and haunted woman, a Gothic icon. And I quote, "The brilliant complexion had become worn and dark. Limbs had lost the rams of youth and womanhood. Her eyes were sunk deep, crushed and overgrown. The hours had drained her blood and filled her brow with lines and wrinkles. She is, according to the narrator, a monument of human passion and human misery." The last words uttered in wild delirium are those of Cecile, a pagan seer and prophetess in ancient Greece. They are addressed to Raymond as in dialogue with him. They entail a curse that shows, and I quote Sullivan, the fury of the caged passions. And I quote, "Many living deaths have been born for thee, O Raymond, and now I expire, thy victim. By my death I purchase thee. Lo, the instruments of war, fire, and plague are my servitors. I dared, I conquered them all till now. I have sold myself to death with the sole condition that thou shouldst follow me. Fire and war and plague unite for thy destruction. O my Raymond, there is no safety for thee." With these prophetic words that foresee and announce not only Raymond's death, but also the human race's extinction as a consequence of fire, war, and the plague, Evadne seems to embody a destructive, pagan, supernatural power. Evadne's paganism is also evidenced in the fact that she wants to enjoy eternal life with Raymond and not with Christian God, or the fact that she is buried at the foot of a tree and not in a Christian cemetery. Raymond is eventually rescued and informed about Evadne's prophecy, and Evadne's spell makes prey of him to such an extent that Raymond tells Lionel, and I quote, she daily hourly feeds my thoughts. Fire, the sword, and plague, they may all be found in yonder city, Constantinople, he's referring to Constantinople. On my head alone may they fall. So like Greeks, he is also a superstitious man and lends faith to Evadne's words. For Raymond, Evadne is a fatal name, but he cannot sever the strange link that enchains him to her, making his spirit obey her dying voice, following her as it is about to do to the unknown country, death. I'm about to finish. When he, in the fashion of a later day crusader, marches alone into Constantinople to plant the liberation standard on the height of Saint Sophia to proclaim the victory of the Greeks over the Ottomans, the victory of Christianity over Islam, the victory of civilization over barbarism, he finds out that his enemies have already been devastated by the pandemic, which reigns in the city, which he is the real victor of Constantinople. Raymond, as Evadne had foreseen just before expiring, passes away alone in this city in an explosion.
So fire and war and plague are the causes of his death. This plague puts an end to the Greek War of Independence, but also to civilization as known, pregnant with chaos, corruption, cruelty, and death. By eliminating this social system from its roots, Greece, a new one truly based on equality, freedom, and justice made it possible. Even the gender, class, and ethnic victim, other subaltern in the old oppressive system, no doubt advocates for this new system. And thank you. Thank you. Thank you very much for this very interesting reading of Shelley's very topical also novel, with the plague destroying the world. And we move on to our second speaker, Angela Rubani, who holds a BA in English Literature and Language and Literature from the Department of English Language and Literature of the National Kapodistrian University of Athens, an MA entitled The Greek Element in Anglophone Literature from the same department, as well as a BA in Photography and Visual Arts from the University of West Africa. In 2019, two of her English poems were included in poetry collections published in England and India. She has taken part in numerous group photography exhibitions and has held a solo exhibition in 2016 in Athens, where she currently lives and works. And Angela will talk today on reflections of Greece's otherness in John Keats's On Seeing the Elgin Marbles. Thank you very much for the introduction, Professor. Thank you very much for having me here today. The arrival of the Parthenon sculptures in London in 1801, after their removal by Thomas Booth's 7th Earl of Elgin, bewilders the British public opinion, with the sight of the mutilated marbles provoking ongoing artistic, political, and moral debates that last up to this day. The majority of the sculptures formed part of the Parthenon, but Elgin's acquisition also included a statue from the Erechtheion, which stood close by on the Acropolis. Taking advantage of his position as an ambassador to the Sublime Porte, that is, Constantinople, from 1799 to 1803, Elgin, through his representatives and emissaries, gradually transports the collection to London. There, it is put on display first in a large shed behind the house he rented at the corner of Piccadilly and Park Lane, and then, in less ideal conditions, at Burlington House. After a year's long and frustrating negotiations following Elgin's petition to the House of Commons for the purchase of the sculptures by the British government, the collection is finally sold for £35,000 in 1816, half of Elgin's expenses for his Stony enterprise. The latter had already been officially entitled by an Act of Parliament, granting the Earl's wish that this acquisition should, quote, be called by the name of the Elgin Marbles. Numerous eminent artists and critics are instantly involved in the issue of the marbles, mostly from conflicting perspectives. The passionate painter and advocate of the marbles purchased by the British government, Benjamin Robert Haydn, accompanies the poets John Keats and John Hamilton Reynolds to visit the marbles on March 1st or 3rd, 1817, with the purpose of sharing his enthusiasm for Britain's new artistic acquisitions that, according to Haydn, would inaugurate a new era for the British arts. Initially, Keats fails to show any sign of emotion at the sight of the marbles, in contrast to Haydn's and Reynolds' highly emotional reaction. However, Keats, quote, went again and again to see the marbles, and would sit for an hour at a time beside them wrapped in reverie. On one such occasion, Severn came upon the young poet with eyes shining so brightly and face lit up by some visionary rapture that he spoke lightly away, end of quote. As a result of Keats's repeated visits to see the marbles, Haydn offers him a copy of Goldsmith's History of Greece, inscribed to John Keats from his ardent friend, Dear Haydn, 1817. Keats's reaction to the sight of the marbles, that of the quintessential romantic, hypnotized and intoxicated by art, does not correspond, though, with the poetical outcome of this encounter with the Greek remnants, the sonnet on seeing the Elgin marbles written after his visit to the British Museum. Matthew Gilbert wonders, is there another Keats here? The answer might be sought in the sonnet itself. In truth, Keats's poetic response to the marbles disentangles him from his prideful intoxication and reverie, attenuating his spirit instead, as he confesses in the opening line.
My spirit is too weak. Thus, Keats' inner conflict stands from the side of the marbles and articulated with his rich visual imagery, not only confirms the poem's, quote, iconophilic nature, end of quote, but also bespeaks the distance between his imagination and vision with respect to the sculptures. Emil Murray argues that Keats' first sight of the Elgin marbles was probably the most shattering yet ultimately the most constructive event in his poetic life. This paper suggests that there is indeed another Keats in the sonnet, drawing a parallel between his resentment at the sight of the marbles and contemporary Greece's degrading image sprung from the Greek nation's cultural decapitation during Ottoman occupation. Haydn's fervent belief that the dislocation of the marbles will contribute to the relocation of the Greek cultural identity and the reconfiguration of the British appears to be absent in the sonnet. Contrarily, Keats focuses solely on the demise of the ancient artistic grandeur due to subjugation under the guise of his well-known Poetics of Poetry. Keats neither glorifies the sculptures, as Haydn and Reynolds do, nor disparages their current state in the manner of Byron and Pena. His visionary experience of the marbles allows him instead to contemplate on Greece's past and present, the ineluctable mortality of art in captivity in relation to his own poetical and human mortality. Thereupon, he justifies Murray's argument that his encounter with the sculptures constitutes the most constructive event in his poetic life, since it differentiates his poetic expression so far. The sonnet is one of Keats' most anthologized but least discussed poems, notable for its neglect. Whenever critics and biographers discuss it at all, it appears as a personal biographical triviality. For Robert Giddings, the sonnet expresses Keats' insufficiency as a penance for his earlier poetry, while Eileen Ward believes the poem is out to make up for the overwrought effeminacy of Keats' hunting poetry, a view that Douglas Bush and Maurice Stegstein share. George Yost claims its ending brings us back to Keats himself, and Mario Devazzo reads it as the expression of Keats' attitude towards poetry at a time he is composing some special ideas of his own poetic imagination. Grant Scott attests that the sonnet has never been seen in direct relation to the cultural debate spawned by the arrival of the Elgin marbles, reading it as much a response to the contemporary enthusiasm over the marbles as to the marbles per se. Yet the critics dissociate it from Greece's subjugation, which might have inspired its composition, and in actuality holds responsible for the removal of the sculptures, as this paper suggests. In an attempt to explore his debilitated spirit, Keats relates mortality with unwilling sleep. Quote, "Mortality weighs heavily on me, like unwilling sleep." End of quote. For William Chrisman, the unwillingness of sleep forces the speaker to remain trapped in himself. Identifying unwilling with undesiring, quote, "The speaker is caught by a force not desiring beyond itself." End of quote. An alternative reading suggests that the metaphor of mortality as unwilling force imposed upon humans also alludes to the symbolic death of slavery, with dehumanization as its primary ramification reflected upon the mutilated marbles. In the two following lines, Keats refers openly to his death, presenting it as the effect of a divine commandment. Quote, "An each imagined pinnacle and steep of godlike hardship tells me I must die." End of quote. The poet's imagination of the wonders of a former mighty civilization opposes their current image to such an extent that denotes his own end. Having studied Goldsmith's History of Greece, Keats imagines the marbles as the pinnacle of human perfection, the ultimate cultural ascent. Their image of decay bridges the distance between his perception of ancient independent Greece and the obscure reality of enslaved modern Greece, accentuating the cultural decadence of the civilization due to loss of identity in times of captivity. Ineluctably, the degeneration of the sculptures becomes strong reminiscence not only of his own mortality, but also of the Greek civilization. Quote, "Like a sick eagle looking at the sky." End of quote. Keats' use of the eagle is anything but random, and certainly its interpretation cannot be exhausted to the notions of lack of strength and pride represented by the sick eagle. The eagle has been a common symbol of empire, such as the Persian, the Roman, and the Greek, as thus a symbol of power is the lightning and the eagle. The aforementioned empires have been vulnerable not only to time, but also to more powerful ones that reduced them to regression, with Greece constituting a living paradigm at the time of the poem's composition. Yet the Romantics distinguished the Greek from other empires, since they saw it more as a democracy than an empire per se.
Therefore, Keats mourns his poetic and human mortality, identifying it with the Negro whose sickness refrains it from reaching the sky, along with enslaved Greece, which is unlikely to achieve its former glory as a result of its captivity. As soon as Keats relates the present existence of the Morbos with that of the country that engendered them, his concept of empathy, constantly hunting him as a chameleon poet, is put into effect. The neglected key lines, yet it is a gentle luxury to weep, that I have not the cloudy winds to keep fresh for the opening of the morning side, unveil Keats' true intention of his sonnet composition, fueled by his visual encounter with the fragmented Grecian artifacts. His feeling of empathy for the subjugated Greek people turns his mourning for his passion of depredation within time into a privilege of a free citizen, reminding him that enslaved peoples have no right to express their grief through art. Even as a distant observer, the chameleon poet shows his solidarity to the modern Greeks by defining his lament as a luxury he feels free to express and articulate, or half-articulate as Douglas Bush suggests, with his poetic art. Newry attests that Keats stands away from himself and greets the object so as to give it a reality proved on his pulses and apprehended in his imagination. Therefore, Keats considers his poetic duty to refute his own anxiety, even temporarily, and turn his poetic voice against unethical practices that defile civilizations along with artistic masterpieces. In consequence, his direct personal involvement, quote, the strong autobiographical interest, end of quote, in the sonnet ends with the end of the octet. The beginning of the sestet is marked by the breaking down of the syntax dovetailing with the shape of the marbles themselves. Detached from his anxiety, Keats now focuses on the conflicted feelings stemmed solely from the side of the marbles, with the dim reality of their current image opposing his imagination. The contradiction is very accurately articulated in the first two lines of the sestet. Such dim conceived glories of the brain bring round the heart an indescribable feud. Apart from the dominant clash between imagination and visual reality, more might be implied in the aforementioned lines, such as the dislocation and relocation of the marbles, the rise and fall of civilization and empires, the current state and the future of the artifacts. By exposing and foreseeing the ongoing debate of the marbles 2 centuries ago and being deeply affected by it, Keats not only adds one more element to the existing feud, but Gothicizes and others the marbles as well. This undescribable feud chafing Keats' conscience might be expanded to the demythologization of ideal classical art by the Parthenon marbles. Rochelle Gerstein notes that nothing in their experience had prepared artists and art admirers for what they saw in the marbles. Haydn's confession after his first visit in Park Lane with David Wilkie, his friend and fellow student, is particularly indicative. Quote, the first thing I fixed my eyes on was the wrist of a figure in one of the female groups in which were visible the radius and ulna. I was astonished, for I had never seen them hinted at in any female wrist in the antique. End of quote. Haydn discovers physical details on the sculptures that challenge his notion of ideal beauty in classical art the moment he decides to return to nature for artistic inspiration. He thus realizes that the heroic style of art is related with the details of actual life. Their shape challenged Wilkenmann's Dilettatus and Sir Reynolds' doctrine on ideal beauty in classical art, since it conforms closely with nature. Moreover, their mortal art questions Apollo Belvedere's divine art by being an amalgam of realism and idealism, quite detached from the conception of classical art during that era, proclaiming new goals not only for the British arts, but also the arts in general. Nonetheless, after his 15-hour drawing at Park Lane, Haydn's shift of focus reveals his concern over the downfall of ancient Greece. Quote, I looked at my picture and dwelt on my drawings and pondered on the change of empires and thought I had been contemplating what Socrates and Plato saw. End of quote. Likewise, Keats' state of mind seems constantly preoccupied with the oscillation between ancient and modern Greece, highly discernible in the 3 following lines of the sestet. So to these wonders a most dizzy pain that mingles Grecian grandeur with the rude wasting of all time. End of quote. Keats' use of the epithets dizzy pain and rude wasting sketches out his perception of the marvel's significance more obviously. In truth, he delineates their fragmentation in practical and metaphorical terms. The poet's emotional collapse and turbulence springs from the fusion of the ancient Grecian magnificence and the modern annihilation of its artifacts, cleft and disentangled from their birth location.
Grant notes that time becomes a foil for the poet-observer and replicates the reaction of rapture in the face of mimetic power, avoiding description of the marbles or even direct confrontation with the corroded forms. An additional reading of the sonnet suggests that time, apart from foil, becomes the poet's observatory regarding human acts of defilement, filling him with such apathy and enfeebling his physical as well as his mental capacity that prevents him from examining the details of the deed. Angela Esther Hammer focuses on diction and imagery to interpret Keats's rude wasting of all time, suggesting that they both address the issues of cultural appropriation and commodification that define the contemporary debate about the marbles. Consequently, rude wasting does not allude solely to time, but in an undertone to the quicker destruction of the sculptures by Elgin and his artists. Indeed, the artist Lisieri, who was in charge of the removals on behalf of Elgin, admits in one of his letters to Leo, "I have never been obliged to be a little barbarous." Accordingly, when Antonio Canova, the most celebrated classical sculptor of the age, was requested by Elgin to restore his sculptures, the sculptor declined, explaining that it would be a sacrilege to touch them with a chisel. These could easily form the background of Keats's conception in regard to his rude wasting of the inglorious old time, even though it remains a mystery whether the poet acknowledged instances as such. Despite his knowledge on the details about the marble's fate after their removal from the Parthenon, Keats's overwhelming emotion offers him a profound insight into reality, mirrored in the dislocation and impairment of the sculptures, justifying Campbell's observation on his romantic trope, quote, "that of the poet who feels too much," end of quote. In the same line, a billowing mane is added to the intermingling rude wasting of all time with Grecian grandeur, confirming the ferocity with which the ancient Greek civilization ceased to exist. Keats's identification of Greece's conquest by the Ottoman Empire as a vast mass of devastation highlights liberty as the prerequisite for prosperity and evolution, relating its loss with the extinction of cultural pluralism and exquisiteness. The sestet concludes with a line slightly detached from the rest of the sonnet at first glance. Quote, "A sum, a shadow of a magnitude," end of quote. In this line, the poet partly departs from his previous intense acrostic and aesthetic mode, making a statement instead which recapitulates his contemplations of the Grecian sculptures. With no use of conjunctions, he portrays their fate in time, from past agents of artistic perfection to present mutilated remains, delineating simultaneously Greece's rise and fall within the ravages of time, from a sun, that is, an enlightening civilization, to a shadow of a magnitude, as it is portrayed in these alien artifacts, victims of captivity as well. Keats neither participates in the debate over the marbles nor expresses his feelings publicly in the mire of his fellow poets and friends who, on the one hand, see solely artistic perfectionism in them. He does not even contribute actively to Haydn's, quote, 8-year battle to secure official recognition for the marbles, end quote. In addition, the poet does not succumb to Humphreys, Billot's, Byron's, or Payne's view, who, on the other hand, denounce the sculptures, expressing their disgust since they convey nothing more than, quote, "a mass of ruins," end of quote. As Scott very accurately notes, what they see is what they wish to see, or artifacts they had already restored in their minds. Thereupon, Keats's poetic response functions as mediating force between the two opposing viewpoints, since he reads the marbles both as wonders and a shadow of the magnitude. Placing particular emphasis on the reason that primarily begot this transformation and transaction, he illuminates their alacritus mortality, that is, subjugation. However, he acknowledges his debt to Haydn, who, quote, "did more than anyone else to jolt it out of the restricted and coy approach to art," end of quote. Therefore, Keats writes another sonnet exclusively addressed to Haydn on Unseen the Elgin marble sonnet. The opening, in an apologetic tone, is followed by a repetition of the effect of the marbles on him. He verifies that they reduce him to indolence and frailty. Quote, "Haydn, forgive me, that I cannot speak definitely on these mighty things," end of quote. Keats deciphers the devitalization of his mind and spirit once again, an effect that neither Chapman's Homer nor the Grecian urn have on him, attempting to shift Haydn's attention to the message these artifacts might carry from modern Greece. The poet goes on to expose the political background behind the present state of the marbles when writing. "Were I of ample strength for such a freak," the use of freak here cannot be related with Byron's identification of the marbles as Phidian freaks,
but rather with the act of subjugation which distorts and perverts the noble works of humanity. Unlike Felice Humans's passionate support of Greece's liberation in modern Greece, Keats' undertone in the sonnet might conceal his orientation, that is, the urgent necessity of Greece's independence so as for the integrity and identity of its remains to be protected and restored. Apart from apologizing to Haydn, Keats praises the artist for his strength to struggle for and unveil the shrouded glory in the seemingly deceived works of art. I quote Keats, "For when men stared at what was most divine with browless idiotism, otherwise flagging, thou hadst beheld the Hesperian shine of their starry leaves and gone to worship them." Haydn's concluding response entails the contradictory mode of the sonnet, as well as Keats's conflicting emotions for the sculptures. He writes, "You filled me with fury for an hour and with admiration forever." Thank you very much for your attention. Thank you very much, Angela, for this very interesting reading of Keats' sonnet. And we move to our third speaker today, Katarzyna Lawson, who is a Doctor of Humanities, a graduate from Warsaw University, Université Paris-Nanterre, and London School of Economics, where she studied history, Greek studies, Ukrainian studies, and history of international relations. Since 2017, she's affiliated to the Institute of History at the Polish Academy of Science in Warsaw, at the section for the history of Eastern Europe and the empires of the 19th and 20th centuries. From 2019 onward, she's the co-operator of the Institute of Literature in Krakow, and her area of specialization is the history of ideas and national identities. Today, she's going to talk to us on defending the Greek cause, ambiguities and contradictions of the French Romantics. The floor is yours. Thank you very much. Does that work? No. Does that work? I'm sorry. No. This one? Yeah. Okay. So, the revolutionary Greek movement is at the center, perhaps even the epicenter, of European nationalism, one which is understood in its romantic dimension, that is, in its historical, linguistic, and cultural content. In France, it is the university circles, all fed on ancient Greece, which were first moved about the Greeks' struggle for independence. While the Polish cause mobilized mostly the left more than the right, the Greek Revolution attracted followers from the whole political spectrum. The action of propaganda of the French-Greek committee was focused on two concepts: the defense of the Greek cause presented as that of the defense of Christianity persecuted by Islam, and the liberal Hellenism that supported subjects in rebellion against a despotic sovereign, both being more or less connected to this idea of Western civilization threatened by Eastern barbarism. The initial source of Hellenic public opinion was, of course, classical Hellenism. This filiation fraternity led the Romantic poets to the impression that they owe a sort of a secret debt to Greece. Its Western representation, of which Byron's Childe Harold is the most perfect embodiment, was also fought in the late 18th century. It presents Greeks as being mainly the descendants of the ancient Greeks being itself an ideal society whose citizens led a heroic, virtuous, philosophical existence in the midst of a grandiose nature. And these ancient Greeks only waited for the departure of the Turks to be reborn. Let us add in parentheses that this image of Greece was far from responding to the self-representation of the vast majority of Greek people. As Orthodox Christians and Ottoman subjects, they hardly felt a particular affinity with pagan Hellenes. Even if the Romantic movement defines itself by opposing the classic from an aesthetic point of view, by its favorite themes, it nevertheless retains an attraction for ancient times, Greece in particular. To some extent, the Romantics perceived Greece the same way intellectuals of the previous century did. But as Romanticism exalts individualism and subjective sensitivity in an exacerbated manner, it is hardly surprising that Romantic representations of Greece are so varied and often contradictory. The Romantic movement was above all interested in mysterious and unfamiliar things. It was deeply Christian, and at the same time fascinated by the Orient.
In the collective imagination of the 19th century, two Orients complement and contradict each other. The Orient of despotism and ignorance, the Orient of sensuality and the picturesque. It's Montesquieu and Leibniz on the one side, and the Tales of 1001 Nights on the other. As for Greece, it was indeed acknowledged as the mother Western thought, but also perceived as a part of this fantastical Hellenic Orient that could bring spiritual renewal. Liberal Philhellenism, Arab Voltaireanism, emphasized above all the legitimate rebels against an absolute power. In this line of thought, the nation was affirmed only negatively against the monarchy and against the foreigner, as it was the case during the French Revolution. Romantic nationalism was a quest of cultural identity. Romantic Philhellenism was a nationalism transfer, since the cause espoused was that of the foreigner. Romantics showed that it is possible to be the patriot for a foreign nation when this nation, real possible, satisfies the requirements of a certain ideal. I could speak to you only of those writers, and there are not few in France, who are deeply involved in active politics and who by their commitment had a very notable impact on public opinion. However, it seems more interesting to consider the Romantic literary creation as a whole. Indeed, all along its long struggle for independence, the problem of Greece was not so much the king of foreign origin as the need to strengthen its own identity. When great foreign powers brandished the banner of nationalism to justify modifications of borders and sovereignty, they were in fact motivated by ambitions of an imperialist nature and the question of their respective interests. But for intellectuals, enhancing the development of national identity was essential, because by characterizing what the other is, they were in fact defining themselves. Often unintentionally, they played a fundamental role in the birth of the Greek modern nation-state, because collective identities, just as much as individual ones, are shaped by the gaze of the other. I won't start with the most famous one, but with the forerunner. Unlike Victor Hugo, Chateaubriand remained till the end of his days in the conservative camp, which shows that romantic nationalism neither belongs to the right nor to the left. By 1826, Chateaubriand had become the central figure among the French enthusiasts for Greek independence. He is the one who initiated among the French romantics this fashion for travels to the East. As a great admirer of ancient Greece, Chateaubriand entered in contact with modern Greece as early as 1806. He made the whole new generation dream with his Itinéraire de Paris à Jérusalem, a travel diary published in 1811, which allowed him to go back to the sources of antiquity, but also provides access to those of Christendom. It is to walk on his traces that Byron would in turn leave for the Aegean Sea. It has to be reminded that at the end of the 18th century and at the beginning of the 19th century, the French literary movement is illustrated by the quarrel between defenders of Greco-Latin mythology and partisans of the Christian merveilleux. The latter is best embodied by Madame de Staël's from Germany, published in 1813, where she glorifies the marvelous European Middle Ages, as well as Chateaubriand's Le Génie du Christianisme, published in 1802, where he exalts the wisdom and beauty of Christianity against the attacks of Enlightenment philosophers. In his Itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateaubriand reacts to Greece like all literate travelers would for many years to come, by references to antiquity. He accurately describes the archaeological sites and the Greek landscape. Admiring the sight of the monuments, he is struck by the contrast that modern Athens offers by the misery of its inhabitants. He is the first great writer in Europe to consider the oppression of the Greeks. After Waterloo, he enters the political struggle, becomes ambassador, and finally in 1823, Minister of Foreign Affairs. He then hatches an ambitious political dream about another balance of power in Europe, in which Greece could find its freedom. In 1826, he is the one who forms the Philhellenic Committee alongside Lafayette and Casimir Perier. His famous Note sur la Grèce underlines above all the duties of France as the first daughter of the Church towards the suffering of fellow Christians. Leaving aside the political argumentation for intervention, I will quote these words that best show the way he perceived Greece's and more broadly Europe's identity.
Will our centuries see hordes of savages suffocate civilization reborn in the tongue of a people who civilized the earth? Will Christendom quietly let the Turks slaughter their throats? And will European legitimacy suffer without indignation that we give our sacred name to a tyranny that would have made Tiberius blush? The note, reissued several times, became one of the most heavily read pamphlets in all of Europe. In the Greek collective consciousness, it is Victor Hugo who is undoubtedly the French writer the most associated with Philhellenism. The truth, though, is that he did not count among the first Philhellenes, since the famous collection of poems Les Orientales appeared only after the Battle of Navarino. The first literary fight that Victor Hugo led concerns precisely mythology. In the preface, into the second edition of the Ode, published in 1822, he writes that it is urgent to substitute to the worn and false colours of pagan mythology the new and true colours of Christian theogony. Hugo does not deny the Greek authors he admires, Homer in particular, but what Hugo likes about Homer is more the sense of the epic than the taste of the myth. In the preface to the Orientale in 1849, he expresses his desire to turn to other mythological sources, to another antiquity, the Orient. So far, he said, we have seen too much of the modern ages in the century of Louis XIV and antiquity in Rome and Greece. Could we not see from above and further by studying the modern era in the Middle Ages and antiquity in the East? At the time, Hugo is 27 and a devoted royalist. The most vibrant poets of the collection are celebrating the heroic struggle for freedom and the legitimate rebellion of the Greeks, the most famous being probably Canaris and L'Enfant. That said, political condemnation of tyranny aside, it is Ottoman Turkey with its intensely exotic shapes and colors that arouses the fascination of the writer, not ancient Greeks. Antique themes are far from being predominant, even if he spectacularly advocates the cause of freedom and the people's rights. Ultimately, he turned out to be one of the most ardent and most consequent defenders of Greece, as he intervened in the Chamber of Deputies in favor of the Cretan insurgents in 1866. At that time, he had crossed over to the Republicans. Greece with its landscapes and gods did inspire Alphonse de Lamartine, at least to some extent, even if he preferred to give them Latin names. If he did call Greece the mother of the arts, philosophy and democracy, most often he spoke of Greece without flame. That is because Lamartine's muse is Christian and his characters, above all, biblical. However, his position interests us since he was a major political figure in his time. In 1825, at the height of the Philhellenic movement, Lamartine wrote the last song of the pilgrimage of Harold. He celebrates the sacred cause of independence without any excess of originality, it must be said. Greece imposes itself its past glories, its present misfortunes, its lifelong heroism. In his invocation to the Greeks, written in 1826, the emphasis is on the holy war against the Turks. But to be honest, his ardor for the Philhellenic movement seems more determined by the fashion of time than his own convictions. The diplomat that he is says what is expected of him. In 1832, during his pilgrimage to the Holy Land, the poet spent 3 weeks in Greek waters and lands. This journey was followed by the publication of his own Voyage en Orient. Disappointment is the main feeling expressed there. Of the Parthenon, he says, it is too small, the effect is missed, or it is destroyed. The gap between a dehistoricized Greek ideal and the decadence of modern time is intolerable to Lamartine. He finds in Greeks a devious and tortuous mind, a cunning subtlety, the taste of sterile and idle metaphysical quibbles. From now on, in his writings, Greece has the ungrateful face of a plurality between two opulent and prestigious neighbors, Italy and Asia. What is more, he returns from his journey with the firm conviction that the Turks are the sole guarantors of order in the area and that nationalist movements only disrupt European peace. In 1862, he reaffirms that independence of Greece was a political mistake and the Greek rebellion, the mere result of Bonaparte's virus infect Europe after 1815. He points his finger at a deceitful liberalism that mixes religion in its maneuvers and propaganda. Clearly, Lamartine's romanticism does not embrace the nationalist cause to the defense of his peers.
Among those who, in the antiquity versus Christianity debate, refused to take a stand, we find Alfred de Vigny, the author of the lines, "Greece, O mother of the arts, land of idolatry, my foolish wishes, eternal homeland," can be adaptedly called a Phil-Hellenic poet. If his bitter and pessimistic temperament did not push him towards political involvement, he was consumed by regret for the old regime. His reactionary spirit turned his gaze towards an idealist past. Vigny translated Homer, read Plato, and presented the problem of fate which tormented his mind in a Greek form. What is more, his philosophical novel, Daphne, written in 1837, is centered on the ultimate fight of pagan antiquity against the victorious religion of Christ. Its main character, the Emperor Julian the Apostate, is the boundary between the old and the new world, Hellenic polytheism and Christianity, ancient man and modern man. The sense of the sacred of the Hellenes stirred Vigny's imagination, but he did not assimilate it to the facet of the Orient. Unlike Chateaubriand and Vigny, Gerard de Nerval had no passion for ruins. He showed more interest in the reality of living man. His description of the Greek village of St. Dimitri in Constantinople is evocative of his intention to readily accept anything that is different. He did not fall in the trap of easily resorting to negative evaluation of modern Greek costumes, like most of his predecessor, travelers, or even contemporaries. The downside is that the Greek cause was completely indifferent to him. In fact, instead of condemning Ottoman despotism and harmful cultural influence, he praised the Turks' tolerance religions and didn't write a line that could be read as a support for the political emancipation of Greeks. Nerval's purpose was to explore the singularity of his own destiny, both mystical and poetic. His Voyage d'Orient, published in 1851, is above all a journey within the myth. What differentiates his account from those of his predecessors is that his gaze is not directed mainly towards the European past and the elements of European identity hidden in the East. He visited Egypt, Lebanon, and Greece in order to reconnect with the origins of all civilization and all religions. To quote him, "Should I explain myself and my admiration for the various religions of these countries I have passed through? Yes, I felt pagan in Greece, Muslim in Egypt, pantheist in the midst of the Druses, and devotee on the seas of Chaldea. We can guess here a certain regret for the lack of religious feeling in France, which can be envisaged in terms of the deflation of the sacred in the West, particularly in the 19th century. Orientalism asserts itself as a return to one's roots, as the journey of a spiritual as well as sensual rebirth, as a quest for oneself through the antinomy of the other. One has to live to be reborn. But it has to be acknowledged that Greece does not hold the lion's share in the Oriental panoply produced by Nerval. He didn't dwell on it. Voluptuousness, exoticism, mystery, the sought-after characteristic of the Orient, neither ancient nor contemporary Greece, did not quite incarnate it in his eyes. It is quite surprising how the Romantics failed to reconcile their contradictory aspiration and nostalgia. There is a component that could have made the missing link, but it was indeed completely ignored. That is the legacy of Byzantium. The period of centuries-old Byzantine culture was followed by an almost 4th-century period of theocracy, and the hegemonic discourse of the West basically overlooked the difference between the Byzantine and Ottoman culture and rule. Both represented the East, but that it turns out Christian East didn't have the same appeal as the non-Christian East, that is, the real Orient. Amazingly, however open-minded and boundary-breaking the Romantics were, when it came to Byzantium, they remained under the influence of enlightened philosophers, intellectuals, and scholars. These beliefs were basically a set of systematized prejudices and stereotypes that survived in the times of strong tension between the Eastern and Western Church. The English historian Edward Gibbon, Voltaire, or even a bit later Hegel, all consider the Byzantines as a historical deviation that led to the fall and the degeneration of the ancient spirit. So when Gustave Flaubert in turn traveled to Greece in the half of the century, Greece was actually only a stopover on the return journey from Egypt, the supreme point of his story.
And though he visited a great deal of Greece, it should be noticed that he went to Sparta, almost indecipherable ruins in this time, but omitted to visit Mistra, Leondari, Nafplia. In his notes or letters, not only did he ignore medieval remains, but he didn't write a line about modern Greece. The question remains, how did the pen of others influence the Greeks' perception of themselves? Greek proto-nationalists of the 18th century, who forged their ideas in the West, with Adamantioukorais at the helm, were fascinated by the ideas of Enlightenment and shared all beliefs of local philosophers, intellectuals, and scholars by Byzantium. Merchants staying in various centers of Europe, studying youth and Greek intelligentsia, could not fail to notice the role of the Greek tradition in the surrounding ideological ferment of the epoch, and the relationship of this tradition with the libertarian and liberal world-changing projects. They naturally tried to use it to the advantage of their political cause and emphasize the idea that the Greeks are the rightful heirs of ancient Greek culture, that they have nothing to do with barbarian Turkey, but neither with Christian Byzantium. For several dozen years, they tried to create a historical narrative, building a bridge between classical antiquity and a newly created nation-state, in an attempt to erase several centuries of history. The Romantic narrative helped them to establish antiquity as the first pillar of Greekness. In 1842, shortly after the establishment of the independent Greek state, the Athenian intellectuals Marcus Ranierius published a pamphlet under the telling and purely rhetorical title, What is Greece, East or West? The Greek nationalists did not yet realize that they would have anyway have to account for Byzantine culture, because it would be demanded by both the presence of Orthodox Christian faith in daily life, and because the national narrative abhors a vacuum. Byzantium needed to be rehabilitated and treated as the second pillar of Greekness, but that is something Greeks had to do on their own. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Katerina, for this very interesting discussion of the contradictions of French romantics regarding Greece. And I think there's an interesting connection in the three papers, among the three papers, on the politics, how the politics really affect the representation of Greece in the writings of all these romantic authors. So let's open the discussion. First of all, let's see if there are discussions from our audience. Are there questions, please, for our speakers? Questions or comments? Maybe? Yes, there's a question. Thank you. I found the last speakers mention of how the Byzantine culture has been sort of ignored. I would say not just by the French romantics, but perhaps for a long time in our history, perhaps the Byzantine culture could not find its place as a continuation from the ancient years towards modern Greece. I think it's very interesting how you phrase it in between and how you found the connections. And it was also very accurate to say that this was something that we had to do and not expect anybody else show us the way towards confronting our identity. So that was part of the presentation I was very interested in. Thank you very much. I'll repeat the question because the audience watching us from YouTube cannot hear the speakers that have now. So I'll repeat the question. Please, Katerina, when you would answer the question, very briefly, I will say that Victoria has asked about how the Byzantine history or legacy has been interpreted by Greeks themselves, that it has been, this kind of, let's say, prejudice, if I can call it that, it has been evident in Greece as well for many, many years, actually. So that was in general the common question. Well, it was so much a question, but yes, indeed, I think that it was actually very smart from the
a small move from the Greek nationalists to use this Western fascination for antiquity and democracy, and it's difficult to condemn there for this. On the opposite, actually, I would say that it was a smart political move, but the downside was that afterwards they had to make this huge work on legitimizing the continuity of Greek history, because to ordinary, let's say, citizens of the Greek modern state, I guess that their sense of identity was quite different from the one that was prioritized abroad, let's say. I was thinking that because all the emphasis was placed upon the ancient Greek ideals, it was, I think, Greeks had to really struggle to be sort of ideal in their own way, in their modernity. Also, I was thinking that perhaps because Byzantine culture is related to the notion of the empire and the beginning of the Greek nation and Greek state, perhaps it was important to take a distance from the notion of empire and focus on perhaps attempting to expose. Yeah, this is an interesting point, actually. Well, the question is, but I think it's something that is forever unsolved, let's say. How does Greece define itself as a part of Western, or does it acknowledge its Eastern character, right? And until today, actually. This is an ongoing debate. Absolutely. There's also a question from the map. Hello, yes, I just wanted to really add a comment to this discussion, and to say that it's, I think, slightly formulaic to just look at the, as you say, strategic, in many ways understandable, given the task ahead to sort of capitalize on the relationship with antiquity, because that had been, certainly, you could say that most Hellenic sort of campaigns were partly reflected by that. But at the same time, there was already a narrative of continuity that very much took into account the Byzantine connection and the Greekness of Byzantium that ran through the extraordinary work that also fed into the Hellenic project, which was continuity of language and song. So the collections of folklore, Ktήριο already, the German and French cultural nationalists already Ktήριο is 1820. Yes, absolutely. Yeah. And this is something that continued sort of unabated through the War of Independence and beyond. Obviously, later on in the 1830s, it's taken on by Greek intellectuals. But through translation, it's already gathered a lot of traction in Europe. So with Falvaraya making the intervention he makes, he says, no, that this is nonsense, this is not continuity. But strategically, in a way, and the challenge is to fold Byzantium into the narrative of continuity. So while there is, at one level, I think when the new institutions and the new mediations and the new states are being established, and you have obviously the flagship campaigns of restoring antiquity, you have the dynamic of the idea of Greek song and Greek language and, of course, religion, which is really important. This is the inflection in the Byzantine connection. That continues. So I think it's just slightly, it's correct in a way to say, yes, antiquity always wins. Classical Greek, it's a sort of a shorthand. If there's a brand, yes, even now, the brand are kind of best put forward is through the ancients. But really, if you look into how the discourse of Philhellenism and also then the various sub-discourses of validating the
if you want, the claim and the right of the new state to call itself an unbroken racial and linguistic and cultural and religious continuity definitely comes as it goes clear with Dante. Which is never totally forgotten. That's right. Very quickly, I will sum up by saying that the question, the comment was about that there is another thread of continuity that has to do with Byzantium through language, song, and religion, and we do find that as a sort of counterbalance to the obsession with antiquity that has been. I can do my best. Okay. Other questions from the floor? Questions from the floor, please. If not, I have a question for Maria Elena, if I may. Of course, this is a very fascinating novel, The Last Man, and so many things in it. But I was thinking, as we were discussing Evadne, I was thinking whether Mary Shelley, in a sense, was okay. Raymond has been compared to Byron, of course, as you said. But I'm wondering if she's also a little bit there. Subverting the representation of women as we see in Byron's poems, and in a sense Shelley's in Hellas, of the Greek woman as this oriental figure. Because Evadne, and I didn't remember the cross-dressing, but she is this very contradictory figure. So couldn't it be also a subversion to all these female figures that we see in Byron's Oriental Tales, for example, that Shelley knew? Well, I mean, when I read the novel, the striking fact is that this particular character had more masculine traits than she has feminine traits. And in that sense, she was somehow opening path to the new woman who was to be explored, and later on. Of course, the image that Byron and Shelley had in terms of femininity has a lot to do with their conception of love and sexual relationships. And Byron used to get infatuated, not with intellectual women, but with highly sexualized women. So obviously, the image that is cast in male writing at the time differs from the image that is cast in writing, by female writers. So in that sense, I think that Shelley is somehow promoting a different type of femininity. She is actually making visible a new way to achieve self-realization being a woman. And I was thinking not only in terms of the femininity which is idolized or worshipped in Byron's and Shelley's writings, but also I was thinking in terms of the type of femininity that was spread at the time. And that had a lot to do with Rousseau and Emile or education. So the sort of image that was spread all over was that of Sophia, which has, that particular image has nothing to do with the image that is associated to Evadne. So, I mean, this particular character is a rebel, but in different routes, in different fields. And there is something that she used to do. She used to do what she wants in terms of politics, in terms of love, in terms of artistic development, and so on and so forth. So for me, she's the real heroine of the whole novel. Not so much, this ironic hero, Raymond, but Evadne is, if someone is to be praised,
to be worshipped is Ivani. But for some reason, she is connected to, I don't know, to the doomed fate of Adrian and the doomed fate of Raymond. I don't know why, but I mean, you know, for me, she's a highly positive character in the story, in the novel. You know, far more than any other male character in the story. So, of course, Shelley herself went through hardships. Her life seemed a little bit doomed in the middle of her losing her husband, her children, and her death. Yeah, she had to fight to make a living, and Ivani had to design and paint as well. Other questions? I don't know if the speakers themselves have questions or comments. No? Okay, if not, I think we can wrap up here. Thank you very much for these fascinating papers. And please, thank you for coming. So many people cancelled. I think you were one of the first people to write on comments. We have many people who are interested in gender, like my colleague. We've had a colleague who is specialist gays right now we don't have but we have people teaching. I mean, our chair teaches Irish playwrights. So there is an Irish. But you said that Anne is also part of it? Yes, so you can introduce her work. Yes, she published Women on the Rainbow. When do we meet? I think we'll meet here after the closing. Okay. Right after. And that's where you all Yes, this part is the main, it's a beautiful hall, it's the main entrance that you get from the main entrance. That's why it's also aha, okay. So actually, and is it different? Today it's okay, you enter from the side and you go towards the back, and turn and you'll find everybody. Okay. And this should be nice. And then unfortunately there is this gap. But I don't know because I've never been to the Greek garden. You know, I'm Greek, but I've never been to the garden. Thank you very much. It's very nice to be good. And you can meet Anna now. I'm going to register. Thank you. I think I want to go to the Islamic Museum right now and then go back to the visit. I think it could be quite interesting. And this should be nice because this professor who organized the musician is okay. Oh, that's good. I don't know if they're in musicians. The weather is I know, that's why it's a perfect day for museums. Thank you very much. very nice meeting you. Thank you.
Ο Δρακόπουλος έγινε ιδιωτικές μάχες, προχωρίζοντας στον αστικό κρατών του Βαλκάνου στο τέλος του Ιουλίου του 1963, οι Τούρκοι κατέλαβαν την Ελλάδα και ο Χάιλ έδωσε κάτι μάχη. Σε ένα βουλγαρικό τηλόγραφο που δημοσίευσε ο Στράβος, αναφέρει ότι μετά το θάνατό του, η γυναίκα του Βέλκο, μαζί με 300 Ανατολούς, συνέχισαν για 6 μέρες να προδομούν τους Τούρκους. Όταν πέθανε ο Βέλκο, η Φάνα αποσύρθηκε στο πόλεμο με ένα μέρος των κατοίκων του Μέλλου. Η χείρα τότε ήταν 18 χρονών. Η συνέχεια μαζί με χιλιάδες άλλους Έλλους κατέβηκαν στο Πάνθεο, που αποτελούσε κτήριο της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Εκεί, προερχόμενοι από οθωμανικά εδάφη, έγινε ενημέρωση καταγγελία. Μετά την καραντίνα, είχε την πόλη Βέρκε, και πάνω στο σημερινό Ζέμπλε. Ο αδερφός του Βέλκο, Μελίτη, πήρε όλη την περιουσία του Βέλκου. Έτσι, ώστε οι διαδίρες του Ισραήλ και η Φάνα να διεκδικήσουν και να κερδίσουν στο δικαστήριο, όπως στις αρχές του 1950, η Φάνα αναδεικνύεται στο δικαστήριο και την ίδια πένα παντρεύεται έναν ακόμα ελληνικό χωριό, γιατί εργάστηκε η Ελληνική. Αυτή η περίοδος στη Διεθνές χαρακτηρίζεται από ψηλά ταξίδια και αλλαγές τόπου του Ελληνικού. Το Ανατόλιο βρισκόταν σε διαρκή κρίση, διωγγόμενο από τις αυστριακές αρχές, Σλάβους και Τούρκους. Η Φάνα συνόδευε το άντρα της σε όλες τις επικίνδυνες αποστολές. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ζωής, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευσή της. Έμαθε να διαβάζει και να γράφει 4 ξένες γλώσσες: ελληνικά, ρουμανικά, ρωσικά και πολωνικά. Μετά το ξέσπασμα της δεύτερης ελληνικής εξέλιξης, τα μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας ενθάρρυνε τον Ιωάννη να αναθερμάνει τη σχέση του με τους επαναστάτες της Σερβίας. Για το σκοπό αυτό, ο Ιωάννης στην Φάνα μετακόμισαν στη Διεθνές το 1916, όπου απέκτησαν το πρώτο εκκλησίο, το Μήνυ. Η οικογένεια ταξίδεψε πολλά. Ο Διονάκης οδήγησε την κοινωνική ενέργεια και μεταξύ των άλλων μετέφερε αναστατικές επιστολές στον Διεθνές και στον Κάρακος. Λόγω περιορισμένου χρόνου, εδώ δεν θα ασχοληθούμε αναλυτικά με όλες τις δραστηριότητες του Διονάκη. Το 1817 το ζευγάρι επέστρεψε στην Βουκουρέστη, όπου γεννήθηκε ο δεύτερος Ιωάννης, ο Ανέσιμος. Για τη σενάρια του ελληνικού αγώνα, η Φάνα ήξερε το ποσό των 5.000 εργασίων του Ισραηλών για την ελληνική επανάσταση και τη συνόχισε απόδειξη που εκδόθηκε στο Βουκουρέστη στις 3 Φεβρουαρίου 1921, κάτι που επιβεβαιώνεται από τον Αλέξανδρο Υψηλάνη. Το ποσό έπρεπε να αντιστραφεί από τον Ελληνικό Εθνικό Ταμείο, κάτι που ποτέ δεν εισέπραξε από το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Τον Ιούλιο του 1921, μετά τη ιδέα μάχη του Ισραηλινού Παραθυνού, ο Ιωάννης συνάντησε τους Τούρκους και τη Φάνα και τη Βόρεια Λευκή και τη Σερβή στη δικαιοσύνη, την οποία δεν θα ανέφερε. Ο Ιωάννης ο ίδιος σκοτώθηκε το Σεπτέμβριο του 1921, πολεμώντας με τους Τούρκους και τον Ισραήλ. Τρεις Φάνα ειδικήθηκε από τον στρατιώτη του Διεθνές, που από πάνω έζησε να μεταφέρει στη Φάνα μια κούφα από τα μαλλιά του, δηλαδή με την είδηση του θανάτου. Η Φάνα ήταν 26 ετών όταν το μήνυμα ήταν για δεύτερη φορά. Πάτρος του Διονάκη δημιουργήθηκε μαζί με 13 παιδιά στο Χωκί, στη Ρωσία. Η Φάνα ταξίδεψε πολύ μεταξύ της Τουρκίας και Ρωσίας, αναζητώντας κατοικία. Στο τέλος, απευθύνθηκε στον Έλληνα Βασιλιά Αιώνα, διατείνοντας την άδεια για να ζήσει στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η Φάνα πήρε την μεταξύ από την ελληνική κυβέρνηση το 1842 και την ίδια χρονιά μετακόμισε στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά της. Εκεί το πάρει μέρος σε μια νέα εκπαίδευση στο αρχαιολογικό πρόγραμμα του Κρότου. Είχε πολλούς λόγους για να είναι δυσαρεστημένη με την εκπάθηση στην οποία ήδη
Καλημέρα. Ορίστε. Όχι. Θα προεδρεύσω τώρα στην συνεδρία. Α, ωραία. Γιατί έχω βάλει... Είστε κυρία... Κόρτινα Πλαγόρη. Μάλιστα, ναι. Κοσκινάς. Κύριε πολύ. Θα έχουμε απλά μια σύνδεση με WebEx, οπότε θέλω να την ετοιμάσω. Ναι, και εγώ έτσι είπα. Γιατί είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες με την κίνηση και με αυτά. Ναι, βέβαια. Είναι όταν είναι χαρακτηρισμένο, δεν ξέρω. Τελικά δεν μιλάω, οπότε... Ακριβώς, ναι, και εγώ το ίδιο. Μου αρέσει πάρα πολύ τελικά, αλλά δεν είναι
Και εγώ το ίδιο.
Κύριε Δημητρούλια, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Καλή σας μέρα, τι κάνετε, Κοσκινάς? Καλή σας μέρα. Έχουμε μια καθυστέρηση, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Δεν άκουσα. Έχουμε μια καθυστέρηση, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Ωραία. Θα περιμένουμε λιγάκι, δεν ξέρω, θέλετε να συνδεθούμε αργότερα ή να σας αφήσω συνδεδεμένοι, πώς θέλετε. Εσείς, όπως νομίζετε, να κλείσω αν θέλετε τον ήχο και την εικόνα και να μου πείτε. Ωραία, ναι, βέβαιως. Μόλις ξεκινήσουμε θα σας πω. Σε πόση ώρα υπολογίζετε? Δεν ξέρω, γιατί δεν πρέπει να έχει τελειώσει ακόμα η κεντρική ομιλία στο... Μόλις τελείωσε τώρα μαθαίνω, οπότε φαντάζομαι εντός 5 λεπτών θα ξεκινήσουμε. Και θα είστε πρώτοι. Είναι 20 λεπτά. 20 λεπτά. Η συζήτηση είναι αμέσως μετά ή στο τέλος? Νομίζω πως είναι πιο λογικό να την κάνουμε αμέσως μετά τη συζήτηση. Ναι, για να ξαναγυρίσω να βλέπω το βίντεο. Ναι, ακριβώς. Οπότε μετά θα αποσυνδεθείτε δηλαδή, έτσι, οπότε θα... Ό,τι... Αποσυνδεθώ και θα βλέπω από το live Πολύ streaming. Πολύ όμορφο, εντάξει. Εκτός αν θέλετε να μείνω, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλετε εσείς, όχι, ό,τι θέλετε εσείς, κανένα θέμα. Δεν ξέρω το τεχνικό ζήτημα, δηλαδή αν εσείς είστε συνδεδεμένοι. Την άλλη φορά μου ζήτησαν να αποσυνδεθώ. Ναι, λογικά δεν θα μπορούμε να δείχνουμε τα PowerPoint, οπότε λογικά θα πρέπει να αποσυνδεθείτε. Ωραία. Καλώς, οπότε περιμένουμε λιγάκι και θα σας ειδοποιήσω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μάλιστα. Τι κάνετε, είστε καλά? Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Δεν μπορώ να πάω μια στιγμή. Έχουμε 5 λεπτά. Μέχρι να μαζευτούν όλοι. Θα δείτε τη μέση της ιστορίας που θα κάνει και άλλη κυρία και προϋπολογιστή και το knowledge.
Εντάξει, όπως θέλετε, όπως συμφωνείτε. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην τρίτη συνεδρία μας για απόψε και τους συναδέλφους και τους φίλους που βρίσκονται εδώ και όσους μας βλέπουν από το YouTube. Η συνεδρία αυτή είναι, θα λέγαμε, γυναικεία υπόθεση και όσον αφορά τις ομιλήτριές μας και όσον αφορά τη θεματική. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με μια σύνδεση μέσω WebEx με την κυρία Δημητρούλια από το αμφιθέατρο, η οποία δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Με ακούτε, κυρία Δημητρούλια? Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Καλώς ορίσατε. Δύο λόγια λοιπόν για την ομιλήτριά μας. Η κυρία Δημητρούλια είναι καθηγήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μεταφράστρια και κριτικός λογοτεχνίας. Σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία και μετάφραση σε Αθήνα και Σορβόνη, ενώ τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η συλλογική λογοτεχνία, η θεωρία και η πρακτική της μετάφρασης και οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μονογραφίες και δοκίμια για τα προαναφερθέντα θέματα και το τελευταίο του βιβλίο φέρει τον τίτλο «Μετάφραση και μνήμη, η μετάφραση ως μνήμη και η μνήμη στην μετάφραση», το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα το 2021. Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας της κυρίας Δημητρούλια είναι «Ιστορίες γυναικών σε κείμενα του γαλλικού φιλελληνισμού».
Παρακαλώ, κύριε Μαρτίνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κροσκινά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, έστω και από μακριά. Είναι δύσκολες οι συνθήκες για όλους μας και θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε έστω και έτσι και παρακολουθώ το βίντεο του συνεδρίου εξ αρχής. Θα μοιραστώ το PowerPoint μου και ελπίζω να μην υπάρχει θέμα. Το βλέπετε? Ναι, όλα μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώ. Το αντικείμενο της έρευνάς μου είναι η συγκρότηση της γυναικείας μορφής στην Ελληνική Επανάσταση μέσα από γαλλικά φιλελληνικά κείμενα, με αναφορά σε μια ιδιαίτερη πτυχή του γαλλικού φιλελληνισμού, τις φιλελληνίδες, τις Γαλλίδες, οι οποίες έδωσαν μια πολύ ιδιαίτερη μάχη, ειδικά στο διάστημα 1825-26, όταν αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για τον ελληνικό αγώνα, μετά από ένα διάστημα που υπήρχε μία κάμψη του ενδιαφέροντος. Με αναφορά λοιπόν στο γυναικείο αυτό κίνημα αλληλεγγύης, αλλά και συνολικότερα στο γαλλικό και παγκόσμιο φιλελληνισμό και στα χαρακτηριστικά του. Θα αναφερθώ σε 2 ή μάλλον 3 κείμενα, στα οποία εμπλέκεται ένας γνωστός μας μεν, αλλά άγνωστος της πράγμαση Γάλλος φιλέλληνας, GFT Junouvier συνήθως υπογράφει. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή την νουβέλα του, την ιστορική σύγχρονη νουβέλα του, όπως τη λέει, για τη Μαντώ Μαυρογέννη, τις ιστορίες γυναικών που περιλαμβάνει σε μια μετάφρασή του ανώνυμη στην πρώτη έκδοση, στη δεύτερη έκδοση υπογράφει τον πρόλογο και είναι επιστολές, ιστορίες που στέλνουν οι Ελληνίδες γυναίκες στις Γαλλίδες κυρίες, και την επιστολή της Μαντώ Μαυρογέννη, την οποία δίνει ως παράρτημα στην νουβέλα του. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τη δημοσιεύει εκεί. Δεν θα μιλήσω βεβαίως από τη σκοπιά της ιστορίας, αλλά από τη σκοπιά της λογοτεχνίας και της μετάφρασης ως μεταγραφής των πολλαπλών μεταγραφών και του τρόπου με τον οποίο δημιουργούν έναν αναδρομικό βρόχο ανάμεσα στην ελληνική και στη γαλλική πραγματικότητα της περίοδου, αλλά και έχουν έναν ισχυρό διαρκή αντίκτυπο στη συνέχεια. Ο Junouvier γράφει λογοτεχνία, το λέει, ό,τι λογοτεχνία είναι αυτή, εννοώ σε επίπεδο αξιολογικό, μεταφράζει λοιπόν τις ιστορίες των γυναικών, τις μαρτυρίες των γυναικών και την επιστολή της Μαντός, δηλώνει και ο ίδιος, αλλά είναι και πάρα πολύ εμφανές στα κείμενά του, ότι ξαναγράφει προγενέστερες πηγές, αναφέρει τον Κουβί και φιλέλληνες, και είναι πολύ έντονη αυτή η διαδικασία της μεταγραφής, σε πάση περιπτώσει. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι τα κείμενα του Junouvier καταλήγουν να χρησιμοποιούνται ως ιστορική πηγή για την ελληνική αφήγηση της Επανάστασης και ειδικότερα για την ιστοριογραφία που αφορά τις γυναίκες στην Επανάσταση. Θα δώσω 2 μικρά παραδείγματα από την γνωστή Σωτηρία Λιμπέρτη, για την γνωστή φεμινίστρια, και τα 2 σημαντικά βιβλία της. Ένα, «Ηρωίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως», εδώ είμαστε πάλι στη Μαντώ Μαυρογέννους, αναφέρει η Μαντώ τους κατησύχασε, μαυροφορούσα, γράφει ο Junouvier με πένθυμων πέπλων επί της κεφαλής. Θεωρείται δηλαδή το κείμενο του Junouvier σαν μία πηγή, και είναι προφανώς πηγή η λογοτεχνία, απλώς το ζήτημα είναι τι είδους πηγή, και στην μονογραφία που αφιέρωσε στη Μαντώ το 1931, είχε διαρκώσει στο νου την, γράφει ο Junouvier, την εξόδωση των Τούρκων, δις της ημέρας, η ασύλληπτος αυτή κόρη, επήγαιναν και κάθετος υψηλών βράχων κτλ. Προφανώς αυτά είναι σε μετάφραση. Επομένως, θα αναφερθώ σε κείμενα τα οποία είναι γνωστά. Έχουμε τις καταγραφές τους, τα καταγράφει η Δρούλια, αναφέρεται σε αυτά η Αλμπέρτη, αναφέρονται και μεταγενέστερες ιστορικοί, όπως θα δούμε, όπως η Κούλα Ξηραδάκη, αναφέρονται πολύ, εν πάση περιπτώσει, στο Junouvier, συχνά μάλιστα ορίζοντάς τον και ως ιστορικό. Έχουμε συνόψεις των κειμένων, έχουμε κάποιες αποσπασματικές μεταφράσεις των κειμένων, με εξαίρεση την επιστολή της Μαντώ Μαυρογέννη που είναι
εντεταλμένοι. Και εάν υπάρχει μια ελάχιστη συνεισφορά στην έρευνά μας, ελπίζουμε ότι θα προκύψει από την ευκουσίνη της ανάγνωσή τους μέσα από την οπτική της μεταγραφής και της πολιτισμικής μεταφοράς. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο έργα του Ζινουγκέ, η νουβέλα, Nouvelle Historique Contemporaine, η επιστολή της Μαντός μαζί με την νουβέλα και Les Femmes Grecques aux Dames Françaises. Υπάρχει ευρεία δημοσιότητα όσον αφορά τις εκδόσεις των έργων του και μάλιστα από τον τύπο μπορούμε να ταυτίσουμε το Ζινουγκέ με άλλα έργα του και να έχουμε μία, αν θέλετε, πρώτη προσωπογραφία του, ώστε να δούμε πώς αυτά τα κείμενα εντάσσονται στο γενικότερο κλίμα του «Είμαστε όλοι Έλληνες», όπως λέει ο Σέλι, αλλά και είμαστε όλες Ελληνίδες των Γαλλίδων και όχι μόνο φιλελληνίδων, που η δράση τους εκείνη την εποχή, όπως μας λέει η μελέτηση, είχε επίσης πολύ μεγάλη δημοσιότητα και μετέρχονταν πάρα πολλά μέσα, μάλιστα κατεβαίνοντας και στον δρόμο και βλέποντας και όλο το λαό για να μπορέσουν να υποστηρίξουν το ελληνικό ζήτημα. Ερωίζουν de Femmes Grecques, εδώ πάλι για το Μεσολόγγι, είναι διαρκώς οι ανώνυμες Ελληνίδες στο προσκήνιο και θα δούμε τι γίνεται με τη μεταφορά αυτών των γεγονότων στη Γαλλία, πώς περνάνε στα κείμενα και πώς επιστρέφουν πάλι σε εμάς. Τώρα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον Ζινουγκέ, θα έπρεπε να έχουμε και μια εικόνα ως δρόν, δημιουργός, συγγραφέας και μεταφραστής αυτών των κειμένων ως Ζινουγκέ, ποιος είναι. Ο Joseph François Ζινουγκέ Τρίξ, αυτό είναι το GFT το οποίο βλέπουμε και στα αρχεία κατάφερα να εντοπίσω ότι ζήτησε να προσθεθεί το όνομα Τρίξ στο όνομά του. Δηλώνει την ταυτότητά του προφανώς στο κείμενο για την Μαντό Μαυρογέννη, αλλά και με τον πρόλογο στην β' έκδοση και στην συναγωγή των μαρτυριών των Ελληνίδων. Από μία έρευνα στον τύπο και στα αρχεία προκύπτει ότι είναι νομικός και λογοτέχνης. Προκύπτει επίσης, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάγνωση των κειμένων του, ότι παρασημοφορείται από τον Λουδοβίκο Φίλιππο το 1831. Βάζω ένα ερωτηματικό, υπό την έννοια ότι είχα πρόσβαση στους καταλόγους των παρασημοφορήσεων, απλώς δεν μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν υπήρχε και κάποιος άλλος με αυτό το όνομα. Κατά πάσα πιθανότητα όμως είναι ο ίδιος και ταιριάζει με τη λογική του. Κύριε Δημητρούλια, με συγχωρείτε, συγγνώμη. Έχει κολλήσει η παρουσίασή σας και βλέπουμε μόνο μια συγκεκριμένη διαφάνεια. Ποια διαφάνεια? Βλέπουμε την αρχική, το αντικείμενο τόση ώρα. Τι μπορώ να κάνω, stop share και ξανά. Για δοκιμάστε πάλι, κύριε, συγγνώμη, τώρα τη τεχνολογία. Ναι. Τώρα φαίνεται να λειτουργεί καλά. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω εικόνα. Εγώ ζητώ συγγνώμη στο διακόπτω, τώρα αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν μου το ξαναπώ, έτσι. Το 1823 δημοσιεύει ένα έργο για την κατάσταση του σοφρονιστικού συστήματος στη Γαλλία, το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο και δέχεται και πειρά λόγω της κριτικής που κάνει στην κατάσταση αυτή. Και το 1826 τον βρίσκουμε να δημοσιεύει ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο επίσης δέχεται πειρά μια κατεδαφιστική κριτική στο Λουφιγκαρό, όπου τον χαρακτηρίζουν ως επίγονο του Ρουσό, αλλά ιδιαίτερος βαρετό και ανούσιο κτλ. Αυτά είναι τα μοναδικά έργα που τουλάχιστον εγώ μπόρεσα να εντοπίσω. Και από εκεί βέβαια σε σχέση και με τις διασταυρώσεις τις οποίες αναφέρθηκα με αρχεία νομικά, με αρχεία παρασημοφορήσεων κτλ. Να περιγράψω λίγο ένα πρώτο προφίλ. Τώρα, το πρώτο του κείμενο, η νουβέλα του για τη Μαντό Μαυρογέννη, είναι ένα κείμενο το οποίο χαρακτηρίζει λογοτεχνικό. Το λογοτεχνικό
μπορεί εδώ να δεχτεί διάφορα ερωτηματικά. Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε ανατρέξει στον Κουκβίλ και σε άλλες πηγές φιλελλήνων. Όντως έχουμε αυτούσια αποσπάσματα του Κουκβίλ, έχουμε αυτούσια τα λάθη του. Για παράδειγμα, ο πατέρας της Μαντός παρουσιάζεται ότι είναι ο Στέφανος και ότι τον έσπαξαν οι Τούρκοι. Υπάρχει εκτενής αναφορά στην Εύβοια. Είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τον τέταρτο τόμο της ιστορίας του Κουκβίλ, αυτά τα οποία λέει ο Ζινγκέ. Ακόμα και οι χαρακτηρισμοί είναι ίδιοι. Μπορείτε να δείτε εδώ, ναι, είναι βεβαίως στα γαλλικά, ότι τον παλιό καιρό οι Έλληνες θα νόμιζαν ότι βλέπουν μπροστά τους την παλάδα στις ακτές της Αττικής και ο Ζινγκέ λέει ότι εμφανίστηκε μπροστά τους πάνω όπως η παλάδα κτλ. Φυσικά κάνει και κάποιες δικές του παρεμβάσεις, χαρακτηρίζει Κλωρίντα, η Ιωάννα της Λορένης. Ο Παπαμαύρος, ο οποίος ήταν ο δάσκαλός της, μιλάει για τις γυναίκες του Ευρώτα, τις Σπαρτιάτισσες, και αυτές θα πάρουν μέρος στον αγώνα. Και συνολικά η πραγμάτευση που κάνει της ιστορίας της Μαντός Μαυρογέννη είναι στη σύγκληση του νεοκλασικισμού και του ρομαντισμού που χαρακτηρίζουν τον φιλελληνισμό, με ιδιαίτερη αναφορά σε τελετές αρχαιοελληνικές και ορθόδοξους που συνδέουν την αρχαία Ελλάδα με τη σύγχρονη, αλλά είναι λίγο άκερες και άτοπες σε σχέση με τις μάχες και ιδιαιτέρως εξειδανικευμένες. Και εν τέλει κατασκευάζει μια μορφή που παραπέμπει σε διαμεσολαβημένες αρχαιοελληνικές αλληγορίες, μια μορφή ελευθερίας. Αυτό ας το δούμε και σε συνάρτηση με τις άλλες διαμεσολαβήσεις που έχουμε εκείνη την περίοδο. Δεν είναι τυχαίο και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέει η Κριστίν Λομπές, ότι πέρα από τα πρωτότυπα έργα, από το 1810 έως το 1840, η ελληνική γλώσσα είναι η πέμπτη σε ζήτηση. Έχουμε διαρκώς μεταφράσεις. Σε μία λοιπόν αναπαράσταση της Μαντός ως ελευθερίας και μαζί ως Παναγίας, διότι η μορφή της Μαντός είναι συνερή την ομορφιά, την αγνότητα και το πάθος της ελευθερίας. Βλέπουμε εδώ ότι ήταν ντυμένη με ένα λευκό χιτώνα. Κυρία Δημητρούλη, δυστυχώς πάλι έχουμε κολλήσει, δυστυχώς. Συγγνώμη. Μήπως να κάνετε μία πλήρη προβολή, μήπως αυτό το λύσει το θέμα. Μήπως να μην κάνω πλήρη. Ναι, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου ως πλήρη. Ναι. Το βλέπουμε μόνο στα διαφάνειες. Ας δοκιμάσουμε ανάποδα τότε, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε, ναι. Και κατεβαίνει. Ωραία, μήπως η πλήρης προβολή. Ωραία, ας το δοκιμάσουμε και έτσι. Και πάλι συγγνώμη. Ναι. Λέει λοιπόν ότι ήταν εντυμένη με έναν λευκό χιτώνα, ότι ήταν στεφανωμένη με λουλούδια, με ρότα, με μυρτιές, η γλυκύτητα των χαρακτηριστικών της, η ολόλαπρη ομορφιά της, συνδυάζονταν με την περηφάνεια της, μία περιγραφή, εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι εξόχως ρομαντική, αλλά και εξόχως στερεοτυπική και παραπέμπει ακριβώς σε τέτοιες αναπαραστάσεις. Προχωράει το PowerPoint. Όλα προχωράει, ναι. Το δεύτερο κείμενο, οι μαρτυρίες των γυναικών, ξεκινάει με ένα εισαγωγικό ιστορικό-πολιτικό κείμενο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην νομιμότητα του αγώνα των Ελλήνων ενάντια στους Τούρκους και στην θρησκεία, η οποία είναι κοινή με την Ευρώπη. Το κείμενο είναι ιδιαιτέρως εστιασμένο στην πολιτική και εντυπωσιάζει εφόσον παρουσιάζεται ως μετάφραση ενός κειμένου που γράφτηκε από μία γυναίκα. Συνεχίζει η συναγωγή αυτή με μαρτυρίες γυναικών από πόλεις οι οποίες γνώρισαν τις φαγές κτλ. Πάτρα, Σαμοθράκη, πόλεις και χωριά εννοείται, Σούλη, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Σεράμι, Σολόκη, Πολυτσάκη, Κάλαμος. Και πάλι εδώ είναι πάρα πολύ έντονη η επίδραση του Κουκβίλ, ακόμη και στην απόδοση των ονομάτων, ακόμη και στα ονόματα που χρησιμοποιεί, ακόμη και σε σκηνές ολόκληρες. Και έχουμε συνδυασμό ιστοριών ηρωισμού, για παράδειγμα η γυναίκα που μιλάει για το Σούλη λέει θα μιλήσω για τον ηρωισμό των υπολογιστών, και φρικτών βασανιστήριων και εξευτελισμών. Με μια πολύ τυπική έμφυλη αναπαράσταση και μεταξικά χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες κυρίως είναι από πλούσιες οικογένειες καλής καταγωγής και έχουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η
όχι μόνο, είναι κλεισμένοι στο σπίτι, εξαρτώνται από τους άντρες τους. Και έχουμε και σχόλια τα οποία μας δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, διότι είναι σχόλια που μάλλον θα ήταν απίθανο να κάνουν κάποιες γυναίκες εκείνη την εποχή, όπως και τέτοιες περιγραφές που μάλλον θα ήταν απίθανο οι γυναίκες οι οποίες βίωναν αυτόν τον τρόμο και την τρίτη να κάνουν. Και έχουμε ερωτηματικά για τη σχέση του λόγου των γυναικών αυτών με την εποχή. Παράδοξα σχόλια. Βλέπετε εδώ ότι όπως στις Αντίλες, ένας ελαφρύς ατμός σηκώνεται στον ορίζοντα σε ένα γαλανό ουρανό. Λίγο απίθανο αυτό να το λέει μια Ελληνίδα της εποχής. Ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο πάλι, το οποίο μάλλον είναι απίθανο να το κάνει μια γυναίκα από την Τριπολιτσά, είναι ότι ας συγκαλύψουμε τις υπερβολές που έκαναν οι Έλληνες, διότι ήταν μια δίκαιη πράξη, εν πάση περιπτώσει, μετά από 3 αιώνες βιοπραγιών. Φυσικά ρομαντικές περιγραφές πάλι, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως εκτενείς και προφανώς λειτουργούν στο πλαίσιο της αντίθεσης και του ρομαντισμού, αλλά δεν ταιριάζουν μάλλον με την ψυχική κατάσταση γυναικών που αφηγούνται τη τρομερή βία την οποία υπέστησαν, με τη φύση πολύ έντονη, με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα κτλ. Και αυτό στο οποίο ήδη αναφέρθηκα, αποσυρμένες μέσα στα σπίτια μας, υπάκουες στις απαιτήσεις των ηθών μας, αποφεύγοντας τα βλέμματα των ξένων, ζούσαμε με τον φόβο των τυράννων. Υπάρχει λοιπόν μια γενική εξειδανίκευση, η οποία φτάνει ως και την εξειδανίκευση του ακροτηριασμού, όταν η ειρήνη, η οποία έχει χάσει το ένα της χέρι μετά από τραυματισμό, παρομοιάζεται με το άγαλμα της Αφροδίτης και την ιστορία του για το πώς έχασε το χέρι αυτό το άγαλμα. Υπάρχει διαρκής σύνδεση της αρχαίας και της νέας Ελλάδας και στις προτροπές που απευθύνουν οι Ελληνίδες, υποτίθεται, προς τους φιλέλληνες να έρθουν να σώσουν τους σύγχρονους Έλληνες, ώστε να μην αναμειχθούν τα κόκαλά τους με τα κόκαλα των αρχαίων Ελλήνων. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει διαρκής αναφορά στην νομιμότητα όχι μόνο του ελληνικού αγώνα απέναντι στους Τούρκους, υπό την έννοια της βαρβαρότητας των Τούρκων, αλλά και στη διάκριση ανάμεσα στις λοιπές εξεγέρσεις και την ελληνική εξέγερση. Όλα αυτά τα λένε όμως οι Ελληνίδες γυναίκες. Δηλαδή υπάρχει απόσπασμα στο οποίο λέει ότι οι νόμιμοι βασιλείς έρχονται και παίρνουν πίσω αυτό που τους ανήκει και τους είχε αφαιρεθεί με την βία. Και εδώ, σε άλλο απόσπασμα, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τις εξεγέρσεις στην Ιταλία, με τους Καρμπονάρους και στην Ισπανία, διότι εμείς είμαστε σκλάβοι, ενώ εκείνοι δεν ήταν σκλάβοι, ήταν υπήκοοι και ήταν διαφορετικές στοχεύσεις. Αυτό το οποίο επανέρχεται διαρκώς είναι η αναφορά στα βασανιστήρια. Βλέπουμε εδώ πυρωμένες θανάλιες, καυτό λάδι, μαστίγια κτλ. Στους βιασμούς, που είναι ιδιαίτερως γλαφυροί, περιγράφουν δηλαδή αρκετά το πώς γινόταν οι βιασμοί, σε σημείο μάλιστα που έχουμε μια περιγραφή βιασμού ετοιμοθάνατης ή και νεκρής γυναίκας. Οι γυμνές Ελληνίδες πολλούνται σκλάβες και περιγράφεται επίσης πολύ αναλυτικά. Γυμνές, όπως πιάνοντας από τα χέρια της φύσης, μας εξέθεσαν την επομένη στην αγορά. Και βέβαια υπάρχουν και συστηματικές αναφορές στους Γάλλους, τουλάχιστον 2 αναλυτικές αναφορές σε Γάλλους προξένους, οι οποίοι λειτουργούν ως σωτήρες. Να πούμε εδώ τώρα ότι ήδη από τα τέλη του αιώνα ο Λιπούδης θεωρούσε, όπως αν μπορείτε να διαβάσετε τώρα, γιατί δεν το έχω ανοίξει κιόλας full screen, ότι αυτός ο άγνωστος, όπως λέει για τον Ζουνουπιέ,
είχε γράψει μόνος του αυτές τις ιστορίες. Και αναφέρεται μάλιστα, και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε μια πληροφορία που δίνει ο Ζινουδιέ, ότι η νεαρή κυρία σύζυγος του κυρίου Γκλασέρ διάβασε το απόσπασμα, διάβασε την ιστορία της Χιώτισσας για τη σφαγή και η ομίγυρη ξέσπασε σε δάκρυα και ψήφισε την βοήθεια. Και μπορεί κανείς, λέει, να δει την επιστολή στα ελληνικά που απίφθινε ο κύριος Οπίπολος στον Γκλασέρ, μεταφρασμένη στα γαλλικά από τον γνωστό Διεργέντο Δημάς. Βεβαίως, ο Γκλασέρ δεν υπάρχει. Είναι η επιστολή στον Γεώργιο Γλαράκη του 1820. Είναι η μετάφραση του Δημάς, ο οποίος απέδωσε στον Πίπολο ένα δικό του κείμενο και δημοσίευσε μαζί. Ασχολείται αυτή την επιστολή του 22 και εδώ βλέπουμε, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο αλλοιωνόταν η πληροφορία σε όλη αυτή την περίοδο του γαλλικού και του διεθνούς, του παγκόσμιου φιλελληνισμού και επέστρεφε αλλοιωμένη ενδεχομένως πίσω και στην Ελλάδα. Σήμερα ξέρουμε βεβαίως ότι σε τι αναφέρεται, αλλά χρειάζεται να διαβάσουμε πιο προσεκτικά αυτά τα κείμενα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύπλοκο τοπίο, λοιπόν, στο οποίο εντάσσονται αυτά τα δύο κείμενα. Και είναι στη χρονική στιγμή που είπαμε, όπου η Δύση θέλει να επανικιοποιηθεί την Ελλάδα με τον προηγηθή νεοκλασικισμό, και είμαστε στο ρομαντισμό. Και την ίδια στιγμή γίνεται αντιληπτός αυτός ο αγώνας, όπως θέλουν και οι Έλληνες, ως μία σύγκρουση πολιτισμών. Ο πολιτισμός απέναντι στην βαρβαρότητα, ο χριστιανισμός απέναντι στο Ισλάμ. Είναι η στιγμή που απαιτείται ενεργή παρέμβαση. Έχουμε την περίφημη νότισο Λαντρές του Σαντομπριών του 25 που λέει το ίδιο πράγμα, πώς ανέχεστε να βλέπετε τους Έλληνες να σπάζονται κτλ. Είναι η εποχή που οι γυναίκες διεκδικούν το ρόλο στο δημόσιο χώρο να είναι υποκείμενα της πολιτικής δράσης, και αυτό μας αφορά ιδιαιτέρως ως προς το γεγονός ότι ο Ζινουδιέ απευθύνεται στις γυναίκες με αναφορά στο θυμικό, και το θυμικό υπήρξε ιδιαίτερο σημαντικό το συναίσθημα στο φιλελληνικό κίνημα. Έχουμε μια πλειάδα κατευθύνσεων στο φιλελληνισμό, όπου εν τέλει η πλευρά του βασιλικού φιλελληνισμού, δηλαδή ενός φιλελληνισμού που δεν αντιλαμβάνεται ως απειλή την ελληνική εξέγερση για την εθνική τάξη, είναι αυτή που επιτρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα. Έχουμε έναν αναδυόμενο οριενταλισμό και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάτι λέει και για τα δύο κείμενα, η διαρκής αναφορά στους Τούρκους ως κανίβαλους. Επανέρχεται ο χαρακτηρισμός και στα δύο έργα και συχνά, ή ως τρομερούς μαύρους Αφρικανούς ή ως Ασιάτες. Και τέλος, επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ μορφό κείμενο, έχουμε ενδεχομένως και μνήμες των θεών της ελευθερίας για όλους αυτούς που έχουν αναποθέσει στην Ελληνική Επανάσταση πλέον μετά τις ήττες και τις αποτυχίες την τελευταία ελπίδα τους για την νίκη της ελευθερίας στον κόσμο. Και μιλώ για τις θεές της ελευθερίας, για τις θεές του Λεντβερτέ της Γαλλικής Επανάστασης. Πρόκειται λοιπόν για μια διακειμενική διασημευτική συνομιλία των κειμένων του Ζινουδιέ με μια σειρά κείμενα, με τον τύπο, με κείμενα άλλων, με πίνακες άλλων, δηλαδή με ένα ευρύτερο πνευματικό κλίμα εκείνη την εποχή. Μια εποχή κατά την οποία η διαστρέβλωση των γεγονότων ήταν τρέχουσα πρακτική, με στόχο τη συγκίνηση. Ο τύπος διαρκώς, πέρα από, δώσαμε ένα παράδειγμα στον ίδιο το Ζινουδιέ, αναφερόταν σε γεγονότα τα οποία δεν υπήρχαν ή ήταν διαφορετικά, δημιουργούσε ένα φανταστικό πόλεμο, όπως λέει ο Μασιρέλ. Δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική εμπειρία που γνώρισαν οι εθελοντές και στόχευε σε μια αναμάγευση της πολιτικής υπέρ του δικαίου, υπέρ της ηθικής κτλ. Εξού και η ιδιαίτερη προβολή των βιογραφιών των Τούρκων
υπηρετούσε αυτό το στόχο και βοηθούσε στο να εγκαθιδρυθεί αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης προς τους Έλληνες με βάση τα διάφορα δίπονα, καλό, κακό, δίκαιο, άδικο και όλα κατέληγαν συνδυάζοντας το θρησκευτικό, το ηθικό και το αισθητικό στοιχείο στον πολιτισμό και βαρβαρότητα. Την ίδια στιγμή έχουμε και ζητήματα φεμινιστικά. Αρκεί να αντιλαμβανόμαστε ότι ο φεμινισμός τότε είχε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα έμφυλης αναπαράστασης και έμφυλης απεύθυνσης, όμως μιλάμε για έναν συντηρητικό ή ηθικολογικό, όπως τον ονομάζουμε φεμινισμό, όπου η γυναίκα παραμένει η μητέρα, η φιλάνθρωπος, η νομοταγής πολίτης που διεκδικεί δημόσιο ρόλο όσον αφορά τις Ελληνίδες στις οποίες απευθύνεται, και οι Ελληνίδες είναι πάλι στερεοτυπικά απεικονισμένες, είτε αλληγορικά, όπως είδαμε στην Μαντώμα Προγέννη, είτε με βάση το κλασικό σχήμα του θύματος της απροστάτευτης γυναίκας που αποδέχεται τη συνθήκη της υποτέλειάς της, αλλά όχι της εθνικής υποτέλειας και του εξευτελισμού. Έχουμε λοιπόν κείμενα ως κατασκευές και ως μεταγραφές, σύμφωνες και με το πνεύμα της εποχής και με το πρόσωπο του γράφοντος. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν η επιστολή της Μαντός Μαυρογέννη, η οποία έτσι υπέγραφε πάντα, η οποία τίθεται ως παράδειγμα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, δεν αποτελεί και αυτή άλλη μία κατασκευή. Η Κούλα Ξηραδάκη, στο έργο της για τις Σελίδες της Επανάστασης, αναπαράγει την επιστολή με πολλά θαυμαστικά, διότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι η Μαντώ έγραφε τέτοια πράγματα στις Γαλλίδες γυναίκες για να ζητήσει τη βοήθειά τους. Επίσης, αν συγκριθεί η Αγγλική με την Γαλλική επιστολή, όπως επίσης και με άλλες επιστολές της περίοδου, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η διαφορά της. Και εξίσου εντυπωσιακή είναι η διαφορά της, εάν συγκριθούμε το λόγο της Μαυρογέννη που έχουμε από τα αρχεία. Ενώ υπάρχουν και ζητήματα που θέτουν οι ελληνικές μεταφράσεις. Θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Η αρχή της επιστολής, στην οποία η Μαντώ λέει ότι είμαι ένα απλό κορίτσι, μια απλή κοπέλα, μια απλή γυναίκα, μεγαλωμένη σε ένα βράχο και μέσα στη θλίψη και μόνο ανασέρω τον πατριωτισμό, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα της Μαντός Μαυρογέννη από τα αρχεία, η οποία το μόνο το οποίο δεν ήταν μια απλή γυναίκα μεγαλωμένη σε ένα βράχο. Ήταν μια μεγαλοαστή, πλούσια, μορφωμένη γυναίκα, καλλιεργημένη, φυσικά με πάθος για την ελευθερία, με αγάπη για την πατρίδα της, αλλά μάλλον δεν ταιριάζει σε αυτό με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται. Έπειτα ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιστολής είναι αφιερωμένο στο ρόλο της γυναίκας στη Γαλλία. Δηλαδή βλέπουμε να μιλάει για το πολίτευμα της Γαλλίας, όπου υπάρχει διαβούλευση, όπου υπάρχει δημόσια συζήτηση και ότι ο ρόλος των γυναικών θα ήταν να ασκήσουν την μυστική τους επιρροή και να εμπνεύσουν τις γενναιόψυχες αποφάσεις. Η ίδια Μαντώ δεν είχε ανάλογη δράση στην Ελλάδα, είχε διεκδίκησε πολύ ενεργητικά ρόλο στο δημόσιο χώρο, ξέρουμε ότι ήταν στην Βριζίνα, αλλά ας αφήσουμε την Βριζίνα, συμμετείχε στις συσκέψεις των οπλαρχηγών κτλ. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτή την ερώτηση, εάν δηλαδή όντως η επιστολή του Ζινουκέ με βάση τις βάσιμες υποψίες ότι και οι ιστορίες των γυναικών είναι κατασκευές, δεν μπορεί να είναι και αυτή μία κατασκευή, δίνοντας, δεν πρόκειται βέβαια να το διαβάσω ολόκληρο, ένα δείγμα του λόγου της Μαντός Μαυρογέννη, το παραθέτει Καμτσίδου στο άρθρο της Μαντώ Μαυρογέννη, πατριώτης, ευτυχής πολίτης και ταπεινή δούλη, η οποία απευθύνεται στον Καποδίστρια. Νομίζω ότι αν μπορείτε να το δείτε, για να μην το διαβάσω εγώ, να μην καταχρηστώ άλλο τον χρόνο σας, είναι σαφές ότι ο τόνος ταιριάζει, αλλά έχουμε και διαφορές σε σχέση με την στάση της. Ο τόνος όντως ταιριάζει, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυστηρή η Μαντώ. Απλώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτό δημιουργεί διάφορα ερωτηματικά.
Με αυτό θα ήθελα να κλείσω και να πω απλώς ότι διαβάζοντας εκ του σύνεγγυ στα έργα του Συνεδρία, αντιλαμβανόμαστε πως αναδρομικά έρχονται και διαμορφώνουν τις εικόνες που έχουμε για τις γυναίκες και την ίδια στιγμή, εάν δεν έχουμε συνείδηση αυτής της ανατροφοδότησης, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο στην μελέτη μας για την συνεισφορά των γυναικών και των Γαλλίδων και των Ελληνίδων στα μεγάλα γεγονότα του 19ου αιώνα και ειδικά όσον αφορά τις Ελληνίδες στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στο χρόνο, αλλά επειδή θα πρέπει να διακόψουμε και τη σύνδεση, ίσως έχουμε λίγο χρόνο για μια μικρή συζήτηση. Υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό. Κάποιος θα ήθελε να ρωτήσει κάτι την κυρία Δημητρούλια. Όχι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μια παρατήρηση. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι η λογοτεχνία χρησιμοποιείται εδώ ως πηγή της ιστορίας και αν κατάλαβα καλά, και με όλα αυτά που είπατε για τη διακειμενικότητα, για την πιθανή κατασκευή στοιχείων κτλ. Αυτό πρέπει να υπήρξε και σε μεγάλο βαθμό στόχος του ίδιου του συνεδρίου. Δηλαδή πρέπει να είχε κάποιο, θα λέγαμε, πολιτικό στόχο αυτή η λογοτεχνία. Ισχύει αυτό το πράγμα, είναι αυτό που κατάλαβα, δηλαδή ότι ήθελε να ενισχύσει, να αναζωογονήσει το ελληνικό συναίσθημα στην εποχή μετά την Επανάσταση και υπάρχουν στοιχεία κατά πόσο αυτό έγινε εφικτό, κατά πόσο το πέτυχε αυτό. Κοιτάξτε, το δεύτερο βιβλίο με τις μαρτυρίες γυναικών που λιόταν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν μια τρέχουσα πρακτική να συγκεντρώνονται χρήματα με την πώληση έργων κτλ. Και όχι μόνο πουλήθηκε εξαιρετικά, αλλά έκανε και δεύτερη έκδοση. Και στο πρόλογο του το σχολιάζει. Διότι σχολιάζει ότι μάζεψε πάρα πολλά λεφτά. Αυτό ήταν ο ένας στόχος. Ο δεύτερος στόχος ήταν να διδάξει τις Ελληνίδες μέσα από τα διάφορα τα οποία έλεγε, αλλά και να τις κινητοποιήσει περαιτέρω και να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη σε αυτή την κατεύθυνση που ο ίδιος θεωρούσε σωστή. Άρα ναι, ήταν πολιτικό. Το να λέει ότι είναι μετάφραση βέβαια, το οποίο εμείς πια δεν είμαστε σίγουροι, ήταν απλώς ένα αθώο τέχνασμα, όπως λέει το Λικούδης, για να φανεί ακόμη πιο αυθεντική η μαρτυρία. Αλλά ήταν σαφώς πολιτικό υπέρ της Επανάστασης και υπέρ της συγκέντρωσης συγκεκριμένα θυμάτων για την Επανάσταση. Απλώς η λογοτεχνία δεν είναι ιστορία. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό λέω ότι αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε έπειτα ως πηγή ιστορίας, οπότε με αυτό έκανα τη σύνδεση ότι υπήρχε και ο συγκεκριμένος στόχος από πίσω, δηλαδή να επιδράσει στην ιστορία, ας πούμε, λογοτεχνία, δηλαδή να επιδράσει πολιτικά. Έτσι. Φυσικά και στη λογοτεχνία δεν είναι ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Να είστε καλά. Και θα πρέπει να σας αποσυνδέσουμε, αυτά τα θα μας δείτε στο YouTube. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ομιλήτριά μας, στην κυρία Γκόρντανα Βλαγόγεβιτς, η οποία γεννήθηκε στο Βελιγράδι, είναι πτυχιούχος εθνολόγος ανθρωπολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό από το τμήμα Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Αλλά και το 2027 υποστήριξε δεύτερη διδακτορική διατριβή εδώ στην Αθήνα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Μουσικών Σπουδών. Διετέλεσε υπότροφος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης και του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Εθνογραφικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και από το 2011 είναι εκδότης μαζί με τον καθηγητή Dr. Vladimir Ribic του περιοδικού του Εθνολογικού και Ανθρωπολογικού Συλλόγου της Σερβίας Papers in Ethnology and Anthropology. Και ο τίτλος της ομιλίας της είναι ως εξής: Το πέρασμα από τη Σερβική στην Ελληνική Επανάσταση, μια γυναικεία υπόθεση. Η ιστορική μορφή της Τσουτσούκ Στάνα.
παρουσίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ο 19ος αιώνας στη Βαλκανική Χερσόνησο σημαδεύτηκε από εξεγέρσεις και τη δημιουργία εθνικών κρατών. Της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 προηγήθηκε η πρώτη σερβική εξέγερση του 1804 και η δεύτερη σερβική εξέγερση του 1815. Η ξεσηκωμία αυτή ανέδειξαν μια τριάδα ιστορικών προσωπικότητων και ηρώων. Στη Σερβία έλεγαν ότι ήταν μια εποχή όπου ήταν πιο εύκολο να γίνει κανείς ήρωας παρά να παραμείνει άνθρωπος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση των γυναικών στους χαλεπούς εκείνους καιρούς, καθώς ο αγώνας των γυναικών για να ορίζουν τη μοίρα τους ήταν διμέτωπος, ενάντια στους Οθωμανούς κατακτητές, αλλά και τη δεσποτεία που επέβαλε το πατριαρχικό περιβάλλον της εποχής. Πώς ήταν λοιπόν να είσαι γυναίκα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των εξεγέρσεων? Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της μελέτης βρίσκεται η χαρισματική προσωπικότητα μιας γυναίκας χαϊδούκας, αρματολής, συζύγου και μητέρας, που πέρασε στην ιστορία και στο θρύλο με το όνομα Τσούτσουκ Στάνα. Αυτή η τρομερή ηρωίδα και ιστορική προσωπικότητα, για την οποία η ιστοριογραφία ακόμη δεν έχει δώσει την προσοχή που της αξίζει, πολέμησε ισότιμα δίπλα σε επαναστάτες, κάτι πρωτόγνωρο για τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η ζωή της Στάνα μοιάζει να είναι βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία. Συμμετείχε ενεργά στις σερβικές εξεγέρσεις και πήρε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Τραυματίστηκε 4 φορές και εκτός από ενεργό συμμετοχή της στην Επανάσταση του 1921, συνείσφερε οικονομικά στον αγώνα, δίνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Η Τσούτσουκ Στάνα ήταν σύζυγος 2 εθνικών ηρωών, του Χαϊδούκου Αρματολού Βέικο Πέτροβιτς και μετά τον χαμό του Έλληνα αγωνιστή Γεωργάκη Ολύμπιου. Χάρη στο θάρρος και τον ηρωισμό της, η Τσούτσουκ Στάνα ήταν ακόμα ζωντανή όταν οι περιπέτειές της περιγράφονταν σε πολλά λυρικά τραγούδια, ενώ αργότερα αποτέλεσαν το θέμα για πολλά έργα τέχνης. Στο 20ο αιώνα, μάλιστα, γράφτηκαν μουσικές συνθέσεις και γυρίστηκαν κινηματογραφικά έργα για αυτήν. Η Σέρβα Χαϊδούκα Τσούτσουκ Στάνα γεννήθηκε ως Στάνα Πλιέσβιτς γύρω στο 1895 στο χωριό Σίκολ, κοντά στην πόλη Νέγκοτιν, στην Ανατολική Σερβία. Ο πατέρας της Στάνα, ο Ράδοβαν Πλιέσβιτς, καταγόταν από την Ερζεγοβίνη. Είχε 2 αδερφές, την Στόινα και τη Στάμενα, και έναν αδερφό, τον Μιχάηλο. Οι σύγχρονοι της την περιέγραψαν ως μια όμορφη, μελαχρινή κοπέλα, μικρόσωμη και λεπτή. Εξού και το παρατσούκλι της, Τσούτσουκ, που προέρχεται από την τουρκική λέξη Κιτσούκ, που σημαίνει μικρός. Κατά την παιδική της ηλικία ήταν βοσκοπούλα. Από καταγραφές των συγχρόνων της ξέρουμε ότι ήταν ευγενική, συναισθαλμένη, αλλά συγχρόνως θαραλέα. Είχε ευχάριστη φωνή και τραγουδούσε πολύ καλά τα λαϊκά παραδοσιακά τραγούδια. Η Στάνα ήταν εγκράμματη, γιατί στην γεννήτηρά της δίναν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Όταν φύλαγε το κοπάδι, πάντα κουβαλούσε μαζί της όπλα, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να εμφανιστούν Τούρκοι. Έτσι χειριζόταν με επιδεξιότητα όπλα, τουφέκια και μαχαίρια, καθώς και άλογα. Ατυχείς περιστάσεις οδήγησαν τη Στάνα να ξεκινήσει τον αγώνα ενάντια των Τούρκων λόγω της αρπαγής της πρίκας της. Συγκεκριμένα, το 1809, οι αρματολοί του Σέρβου οπλαρχηγού Μιλένκο Στόικοβιτς εισέβαλαν στη γενέτειρά της, Στάνα Σίκολε. Ακολούθησε Πλιάτσικο και ανάμεσα σε πολλά πήραν και τα λεγόμενα δώρα της κοπέλας, δηλαδή την πρίκα της Στάνας. Όταν συνέβη αυτό, η Στάνα δεν ήταν στο σπίτι. Μόλις το έμαθε, το 15χρονο κορίτσι ανέβηκε αμέσως στο άλογό της και έτρεξε στον οπλιαργό στο Πόρετς, σημερινό Ντόνι Μίλανοβιτ, ένα μέρος στο Δούναβι.
Εκείνη την εποχή, στο πλευρό του οπλοαρχηγού Λιμένκο βρισκόταν ο περίφημος Βέικο Πέτροβιτς, Σέρβος χαϊδούκος, αρματολός και αργότερα ήρωας της πρώτης σερβικής εξέγερσης. Η Στάνα ρώτησε με τόλμη τον αρματολό Βέικο, ώστε λοιπόν τα παλικάρια σου ξέρουν μόνο να κλέβουν τις πρίκες των κοριτσιών αντί να κυνηγούν τους Τούρκους. Αυτός ξαφνιάστηκε. Ποτέ καμία γυναίκα δεν του είχε μιλήσει με τέτοιο τρόπο. Γρήγορα του εξήγησαν ότι οι δικοί του χαϊδούκοι είχαν ληστέψει πολλά χωριά, έχοντας αρπάξει και την πρίκα του κοριτσιού αυτού που στεκόταν μπροστά του. Τότε ο Βέικο, για να την αποζημιώσει, της έδωσε δώρα, αλλά και της έκανε πρόταση γάμου, με τα εξής λόγια: «Τώρα σου έκανα δώρα, τώρα είσαι δική μου». Ο τότε 30χρονος Χάιδουκ Βέικο ήταν ήδη παντρεμένος με τη Μαρία, την αδερφή του οπλοαρχηγού Στάνο Εγκλάβας, η οποία ζούσε στο Βελιγράδι μαζί με τον γιο του Ράδοβαν. Θα παντρευτεί τη Στάνα, δωροδοκώντας τον επίσκοπο και τους γραμματείς, αφήνοντας την πρώτη του γυναίκα το σπίτι και την περιουσία στη Γιάβοδινα. Έχοντας γίνει σύζυγος ενός από τους πιο επαφείς Σέρβους οπλαρχηγούς, η Στάνα και ο Βέικο κατάστρωναν και υλοποιούσαν σχέδια επίθεσης κατά των Οθωμανών. Η Στάνα θα βρίσκεται στο πλευρό του Βέικο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της μάχης. Τα 4 τραύματά της, 3 από το τουφέκι και 1 από μαχαίρι, τα απέκτησε εκείνη την περίοδο. Μετά την απελευθέρωση του Νέγοτην το 1810, όπου πιθανότατα συμμετείχε και ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Βέικο και η Στάνα έζησαν σε έναν πολυόροφο πύργο στο φρούριο του Νέγοτην. Ο Βουκ Στεφάνοβιτς Κάρατζιτς, η πιο σημαντική προσωπικότητα της σερβικής λογοτεχνίας του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, έλαβε μέρος στην πρώτη σερβική εξέγερση ως γραμματέας στον Νέγοτην. Εκεί γνώρισε τον Βέικο το 1812 και έγραψε τη βιογραφία του, η οποία αποτελεί μια σημαντική πηγή για τον ιστορικό ρόλο της Τσουτσουκστάνα. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν με διάφορο ρυθμό, ο Βέικο Πέτροβιτς έδινε ηρωικές μάχες, ξεχωρίζοντας ως ένα ψηλό και ατρόμητο παλικάρι. Στα τέλη Ιουλίου του 1813, οι Τούρκοι κατέλαβαν τον Νέγοτην και ο Χάιδουκ Βέικο έπεσε ηρωικά στη μάχη. Σε ένα βουλγαρικό χειρόγραφο που δημοσίευσε ο Κοστράνος, αναφέρει ότι μετά το θάνατό του, η γυναίκα του Βέικο μαζί με 300 αρματολούς συνέχισαν για 6 μέρες να πολεμούν τους Τούρκους. Όταν πέθανε ο Βέικο, η Στάνα αποσύρθηκε στο Πόρετς, με ένα μέρος των κατοίκων του Νέγοτην. Η χήρα τότε ήταν 18 χρονών. Στη συνέχεια, μαζί με χιλιάδες άλλους Σέρβους, κατέφυγε στο Πάντσεβο, που αποτελούσε εκτίση της Αυστρο-Ουγγαρικής Αυτοκρατορίας. Εκεί, προερχόμενη από Οθωμανικά εδάφη, έμεινε 1 μήνα σε καραντίνα. Μετά την καραντίνα, πήγε στη πόλη Βέτσκερεκ, στο Βάνατ, στο σημερινό Ζρένιανι. Ο αδελφός του Βέικο, Μιλούκιν, πήρε όλη την περιουσία του αδελφού του, έτσι ώστε οι 2 χείρες του, η Μαρία και η Στάνα, να διεκδικήσουν και να κερδίσουν στο δικαστήριο ένα μικρό χρηματικό ποσό. Στις αρχές του 1815, η Στάνα μετακομίζει στο Βουκουρέστι και την ίδια χρονιά παντρεύεται έναν ακόμα εθνικό ήρωα, τον Γεωργάκη Ολύμπιο. Αυτή η περίοδος της ζωής της χαρακτηρίζεται από συχνά ταξίδια και αλλαγές τόπου διαμονής. Το ανδρόγυνο βρισκόταν σε διαρκή κίνδυνο, διωκόμενο από τις αυστριακές αρχές, Βλάχους και Τούρκους. Η Στάνα συνόδευε τον άντρα της σε όλες τις επικίνδυνες αποστολές. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ζωής, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευσή της. Έμαθε να διαβάζει και να γράφει 4 ξένες γλώσσες: ελληνικά, ρουμανικά, ρωσικά και πολωνικά. Μετά το ξέσπασμα της δεύτερης σερβικής εξέγερσης, τα μέλη της φιλικής εταιρείας ενθάρρυναν τον Γεωργάκη να αναθερμάνει τη σχέση του με τους επαναστάτες στη Σερβία. Για τον σκοπό αυτό, ο Γεωργάκης και η Στάνα μετακόμισαν στη Βέλα Τσέρκβα το 1816, όπου απέκτησαν το πρώτο του γιο, τον Μίλαν. Η οικογένεια ταξίδεψε πολύ. Ο Γεωργάκης δούλευε για τη φιλική εταιρεία και μεταξύ των άλλων μετέφερε εμπιστευτικές επιστολές στον ηγέτη Μήλος και στον Κάρατζοτσι.
Λόγω περιορισμένου χρόνου, εδώ δεν θα ασχοληθούμε αναλυτικά με όλες τις δραστηριότητες του Γεωργάκη. Το 1817 το ζευγάρι επέστρεψε στο Βουκουρέστι, όπου γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους, ο Αλέξανδρος. Για τις ανάγκες του ελληνικού αγώνα, η Στάνα συνείσφερε το ποσό των 5.500 χρυσών λιρών για την ελληνική επανάσταση και της δόθηκε απόδειξη που εκδόθηκε στο Βουκουρέστι στις 3 Φεβρουαρίου 1821, κάτι που επιβεβαιώνεται από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Το ποσό έπρεπε να της επιστραφεί από το Μελλοντικό Εθνικό Ταμείο, κάτι που ποτέ δεν εισέπραξε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Τον Ιούνιο του 1821, μετά τη μοιραία μάχη του Δραγατσανίου, ο Γεωργάκης συνάντησε τους γιους του και τη Στάνα, ετοιμόγενη στο τρίτο τους παιδί, την Εφροσύνη, την οποία δεν θα έβλεπε ποτέ. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος σκοτώθηκε το Σεπτέμβριο του 1821, πολεμώντας με τους Τούρκους στη Μονή Ζεύτικη. Πριν πεθάνει, θα ζητήσει από τον στρατιώτη Νίκολα Πέτροβιτς, που από θαύμα έζησε, να μεταφέρει στη Στάνα μια τούφα από τα μαλλιά του, μαζί με την είδηση του θανάτου του. Η Στάνα ήταν 26 ετών όταν θα μείνει χήρα για δεύτερη φορά. Ο θάνατος του Γεωργάκη τη βρήκε μαζί με τα 3 παιδιά τους στο Χωτίν στη Ρωσία. Η Στάνα ταξίδεψε πολύ μεταξύ Βουκουρεστίου και Ρωσίας, αναζητώντας κατοικία. Στο τέλος, απευθύνθηκε στον Έλληνα βασιλιά Όθωνα για σύνταξη και άδεια να ζήσει στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η Στάνα πήρε σύνταξη από την ελληνική κυβέρνηση το 1842 και την ίδια χρονιά μετακόμισε στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά της. Εκεί θα πάρει μέρος και σε μια νέα εξέλιξη κατά του Βαβαρού Όθωνα του πρώτου. Είχε πολλούς λόγους για να είναι δυσαρεστημένη με την κατάσταση στην οποία ίδια βρισκόταν. Είχε θυσιάσει τη ζωή της στην απελευθερωτικό αγώνα, έχοντας δώσει μεγάλο μέρος από την περιουσία στην κοινική εταιρεία. Ο Σφύρα, του Ηρωά, η αντεληδή της από το ελληνικό κράτος ήταν μια πενιχρή σύνταξη των 140 δραχμών, με την οποία έπρεπε να συντηρήσει την οικογένειά της. Στο σπίτι της μαζεύονται οι πολλοί συμπολεμιστές του Γεωργάκη, όλοι δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι τους χειρονομούσαν ξένες δυνάμεις. Η Στάνα ενθάρρυνε τους γιους της να λάβουν μέρος στην εξέγερση κατά του Βαβαρού βασιλιά. Παρότι η εξέγερση είχε αίσια έκβαση, αυτό δεν βελτίωσε την οικονομική της κατάσταση. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα ακόμη βαρύ τύπημα της μοίρας. Την άνοιξη του 1844 πεθαίνει ο μικρότερος της γιος, ο Αλέξανδρος. Στην κηδεία του στην Αθήνα θα παρευρεθεί πολλής κόσμος, καθώς και πολλοί αγωνιστές του 21. Πάνω από το νεκροκρέβατο, η Στάνα, βάζοντας το προσκέπαλο του γιου της εκείνη την τούφα από τα μαλλιά που ο άντρας της πριν πέσει ηρωικά της επιστήμη, θα τον αποχαιρετήσει λέγοντας ότι αυτό είναι ένα δώρο για να πάει στον πατέρα του, ζητώντας συγγνώμη από τον γιο που δεν είχε τίποτα άλλο να του δώσει. Του ζήτησε μόνο να πει στον πατέρα του ότι οι Έλληνες φέρθηκαν αχάριστα σε όσους πάλεψαν για να είναι τώρα ελεύθεροι, μιας και ο στρατηγός Γεωργάκης δεν είχε ακόμα τον τάφο του στην ελεύθερη Ελλάδα. Δυστυχώς η Στάνα δεν είχε τα χρήματα να επισκεφτεί τη Σερβία, να δει την πατρίδα της για την οποία και αγωνίστηκε. Λόγω της ακραίας φτώχειας δεν μπόρεσε να επισκεφτεί ούτε τον τάφο του Χάιντου Κρέικο που ανακαλύφθηκε το 1844. Πέθανε το 1849 στην Αθήνα. Ο τάφος της παραμένει άγνωστος σήμερα. Από τον σερβικό τύπο της εποχής γνωρίζουμε ότι οι χώροι της επισκεπτόταν τον τάφο της, αλλά χάθηκαν και αυτοί στα ύπη. Η Τούτου Στάνα υπήρξε έμπνευση για τους συγχρόνους της και εξακολουθεί να εμπνέει και να εμφανίζεται στα έργα τέχνης του 20ου και στην λαϊκή κουλτούρα του 21ου αιώνα. Θα αναφέρουμε μερικά από τα έργα στα οποία ως χαρακτήρας εμφανίζεται να είναι εναρμονισμένος με τη κοινωνική θέση της γυναίκας στην κάθε εποχή. Στα σερβικά δημοτικά τραγούδια, η Τούτου Στάνα εμφανίζεται με τον Χάιντου Κρέικο. Σύμφωνα με τις πατριαρχικές αντιλήψεις της εποχής, υπηρετούσε τον σύζυγό της, στον πύργο τους
εκεί όπου έπινε ο κρασί και ρακί με τη συνοδεία μουσικής. Ο λαϊκός ποιητής θαυμάζει την ομορφιά και την κομψότητά της. Ο χαρακτήρας του Τσούκουκστάνα θα ζωντανεύσει και μέσα από τη θεατρική και κινηματογραφική τέχνη. Ο τρόπος που οι ηθοποιοί θα επιλέξουν να παρουσιάσουν την ηρωίδα θα ασκήσει μεγάλη επιρροή στην εικόνα που το κοινό θα αποκτήσει για την ίδια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Μίλοραντ Πέτροβιτς Σενάκητρα, Σέρβος ποιητής και μεταφραστής, έγραψε ένα θεατρικό έργο με τίτλο Τσούκουκστάνα, το οποίο έκανε την πρεμιέρα το 1907 στο Εθνικό Θέατρο του Βελιγραδίου. Στο έργο η Στάνα έχει μια ρομαντική και ταυτόχρονα αρκετά προοδευτική στάση, κάτι που συμφωνεί με τις νέες αστικές αξίες και την ιδέα χειραπέτυχησης της γυναίκας. Πώς έχουμε λίγο νεράκι. Συνήθως υπάρχει. Και την ιδέα χειραπέτησης της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Μουσική από την πρεμιέρα της παράστασης του Βελιγράδι έγραψε ο Στέφαν Κρίστιτς. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πολυγραφότατος Σέρβος συνθέτης Στέφαν Κρίστιτς θα γράψει μουσική από το θέατρο. Αργότερα, όταν το έργο παίχτηκε στον Όλη Σάρ, η μουσική του έργου θα γραφτεί από τον συνθέτη Ισίδωρ Μπάιτς. Το έργο του Μίλοραντ Πέτροβιτς έγινε το σενάριο για την ομώνυμη σερβική ταινία της Ιουγκοσλαβικής περίοδου που γυρίστηκε το 1972. Η σκηνοθεσία της ταινίας έγινε από τον Ντούβισο Ρίσβιτς. Τον ρόλο του Στάνα ερμήνευσε αριστοτεχνικά η Στέφανα Βόικοβιτς, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στη δημοφιλία της ηρωίδας. Στη θεατρική παραγωγή του 21ου αιώνα εμφανίζονται θεατρικοί μονόλογοι εμπνευσμένοι από τη ζωή αυτής της μυθικής γυναίκας. Οι μονόλογοι αυτοί ευθυγραμμίζονται με το πνεύμα της εποχής να ρηχθεί πώς τον ρόλο της γυναίκας στην ιστορία, ως μέρος της προσπάθειας για την ισότητα των φύλων. Θα αναφέρουμε δύο θεατρικές μονόλογους, στους οποίους ο χαρακτήρας αυτής της ηρωίδας παρουσιάζεται επί σκηνής από διαφορετική οπτική γωνία. Στον πρώτο, Τσούκουκστάνα, του Ράικο Τζούρτζεβιτς, που έκανε πρεμιέρα το 2014 στο Θέατρο Μαντρινιάνου στο Ζέμουν, είναι η ηθοποιός Μίρα Τζούρτζεβιτς που ερμηνεύει τον χαρακτήρα της ηρωίδας. Εκεί η Στάνα εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία, με γορδό φόρεμα, με τουφέκι και μαχαίρι στη ζώνη και με μακριές κοτσίδες. Στο δεύτερο θεατρικό μονόλογο του Ζέλκο Κούβατς, Τσούκουκστάνα, Σερβίδα και Ελληνίδα, που έκανε πρεμιέρα το 2020 στο θέατρο Ζόραν Ντανίλοβιτς του Ζάιτσαρ, η ηθοποιός Νάτασα Πέτροβιτς ερμηνεύει τον χαρακτήρα της Στάνα σε μεγαλύτερη ηλικία, ντυμένη στα μαύρα ως χήρα. Υπάρχουν και βίντεο στο YouTube αφιερωμένα σε αυτή την ηρωίδα. Κυρίως νεαρές γυναίκες διηγούνται εν συντομία τα πιο βασικά στοιχεία από τη ζωή της Τσούκουκστάνα, δίνοντας έμφαση στο θάρρος και το ηρωισμό της. Σε ένα από τα βίντεο με τίτλο «Τσούκουκστάνα, μικρή σαγηνέστρα μεγάλη πολεμίστρια», διάρκειας 10 λεπτών υπάρχει ένα απλό κινούμενο σχέδιο και από πάνω τρέχει μια μικρή αφήγηση για τη ζωή της. Εκεί η Στάνα παρουσιάζεται ως αντάρτιστα πολεμίστρια και αποκαλείται Αμαζόνα. Το κείμενο βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία. Τα σχόλια των θεατών αυτού του βίντεο από τη Σερβία δείχνουν ότι πολλοί δεν γνώριζαν για την ύπαρξή της. Γι' αυτό είναι σημαντικό το βιβλίο για παιδιά που κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια, το 2018, από τον Σλοβόνταν Στάνισιτς, η Τσούκουκστάνα κοπέλα με τις 100 μάχες. Πρόκειται για ένα υπογραφημένο βιβλίο με τα ιστορικά στοιχεία να αποκτούν μια παραμυθένια διάσταση. Και πράγματι, η ζωή της Στάνας θα μπορούσε να γραφτεί ως ένα παραμύθι για ήρωες και θεριά ή ακόμα να γυριστεί ως μια αμερικάνικη επικολερική ταινία για όσα παίρνει ο άνεμος. Θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο μιας διαβαλκανικής ιστορικής μελέτης, με την ίδια να στέκεται δίπλα στον Ρήγα ως άξιας συνεχιστής του. Θα μπορούσε επίσης να γίνει ένα φεμινιστικό ή ένα διεθνιστικό ίνδαλμα και όλα αυτά
αν δεν ήταν μια ψυχή που αναγκάστηκε να φορέσει τον μανδύα του υπερήρωα και ένα σώμα που η ανθρώπινη μορφή του χάθηκε στο πλήθος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βλαγοίδης. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις πάνω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία? Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ευχαριστία, συγγνώμη τώρα για την ευαισθησία και όλα, να μου συγχωρέσει και η κυρία πού συνίσταται, είναι σε προσωπικό επίπεδο η ευχαριστία ή σε γενικευμένος, πού δηλαδή, πώς τεκμηριώνεται, τι εννοεί δηλαδή, είναι το γενικευμένο ή σε κάτι προσωπικό που τους φέρνηκαν χάριστα, ας πούμε, οι Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Μία από τελευταίες επιθυμίες του Γεωργάκη του Ολύμπιου ήταν να μεταφερθούν τα οστά του στην ελεύθερη Ελλάδα. Είναι κάτι που δεν έγινε ποτέ. Και γενικότερα έρευνες δείχνουν ότι οι αγωνιστές του 21 δεν ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση. Δηλαδή οι συντάξεις τους, αυτό το γνωρίζουμε από το τύπο της εποχής, ελληνικό, αθηναϊκό τύπο, και το αναφέρει και ένας Έλληνας ιστορικός, ότι η οικογένεια του εθνικού ήρωα Γεωργάκη Ολύμπιου ψωμοζητούσε στην Αθήνα. Οπότε, αν και μόνο χείρα να ήταν του εθνικού ήρωα και να είναι σε τόσο ακραία φτώχεια, η γυναίκα η οποία έδωσε 5.500 χρυσές λίρες και το πτώμα του άντρα να μην μεταφερθεί ποτέ, να το πω ότι και η ομιλία μου τώρα είναι ένα μικρό μνημόσυνο για την Τσουκουκστάνα, δεν υπάρχει ούτε ένα σοκάκι με το όνομά της. Και είναι εντελώς άγνωστο. Υπάρχει καμία αναφορά στην ηρωίδα αυτή, είτε στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, στην ελληνικά τραγούδια κτλ., είτε σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης εδώ ελληνική? Δεν έχω βρει. Δεν έχετε βρει καμία? Δεν έχω βρει. Έχω ψάξει, δεν έχω βρει, αλλά εντάξει. Η έρευνα συνεχίζεται. Πολύ ωραία. Ωραία, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Βέβαια, παρακαλώ. Ήθελα να πω στην προηγούμενη ομιλία είπε ότι η Μαδόνα Προγιάννη είχε την ίδια τύχη, την οικονομική οικονομική, που η Ελληνίδα λέγανε ότι είναι άγνωστη σε εμάς αυτή η ορία, τουλάχιστον σε εμάς. Και ούτε καμιά αναφορά γίνεται στα σχολικά βιβλία, τουλάχιστον αυτά που έχουμε διαβάσει εμείς. Αλλά και η Μαδόνα Προγιάννη στην τελευταία της επιστολή που είναι, δεν το γεγονός αυτό. Ήταν και άθλια οικονομικά. Γιατί η Ελληνίδα, γνωστή, επώνυμη, έδωσε όλη τη συμπεριφορά, θυσιάστηκε και το τέλος της ήταν τραγικό. Και όχι μόνο, και άντρες. Πάρα πολύ. Γενικότερα, ναι, αγωνιστές του 21 ήταν πολύ υποβαθμισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και προχωράμε στην τρίτη και τελευταία μας ομιλία. Θα συστήσω την ομιλήτρια, την κυρία Θεολογία Τράκα, η οποία σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς στην Αυστρία και μετά στο Ιωάννη Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα. Απέκτησε ειδίκευση στη διδασκαλία των γερμανικών ως ξένης γλώσσας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Γερμανικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας του Πανεπιστήμιου του Ανόβερου στη Γερμανία και είναι κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της διαπολιτισμικότητας και της λογοτεχνίας. Διδάσκει ως ακαδημαϊκή υπότυπος στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει διδάξει και στο ΤΕΙ Οικουμενίτες και εδώ στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας. Έχει συγγράψει 3 μονογραφίες, άρθρα και έχει μεταφράσει διηγήματα και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες. Συνεργάζεται με επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα, Γερμανία και Γερμανία, σε Ελλάδα, Αυστρία και Γερμανία, ως μεταφράστρια ειδικών κειμένων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα άπτονται θεμάτων πολιτισμού και πολιτισμικής προσέγγισης μέσα από τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Κύριε Τράκα. Καλησπέρα σε όλους. Στο επίκεντρο της σημερινής μου ομιλίας βρίσκονται 2 Γερμανίδες συγγραφείς των αρχών του 19ου αιώνα,
η Julia Baroni von Richthofen και η Wilhelmine von Alben, των οποίων τα μυθιστορήματα με τίτλο Έλλας και Λιανόρ και Κόμις Μπράντσκα πραγματεύονται τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία. Πρόκειται για δύο έργα της γερμανικής φιλελληνικής λογοτεχνίας της δεκαετίας του 20 του 19ου αιώνα, τα οποία ανήκουν στο ήθος της ελαφράς ή λαϊκής λογοτεχνίας, στα γερμανικά Unterhaltungsliteratur, και πιο συγκεκριμένα αποτελούν ιστορικό λογοτεχνικό είδος, στο οποίο θεματικά αναδύεται για πρώτη φορά το πάντρεμα αληθινών ιστορικών γεγονότων με ιστορίες αγάπης και περιπέτειας. Η μεγάλη μάζα του γερμανικού πληθυσμού, που είτε ήταν φιλικά προσχήμενοι στο φιλελληνικό κίνημα, είτε το υποστήριζε ενεργά, δεν διάβαζε σχεδόν καθόλου υψηλή λογοτεχνία. Η υλικό προς ανάγνωση, το συγκεκριμένο κοινό, αντλούσε από την ελαφρά λογοτεχνία που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Αυτό που ουσιαστικά ενδιέφερε τη μεγάλη μάζα δεν ήταν το πνευματικό περιεχόμενο, αλλά η συναρπαστική πλοκή των αναγνωσμάτων. Η ελαφρά λογοτεχνία κάλυπτε λοιπόν τις ανάγκες αυτής της μεγάλης μερίδας του αναγνωστικού κοινού, αφού τα χαρακτηριστικά των εν λόγω έργων, όπως για παράδειγμα η σύνθετη πλοκή, οι εναλλαγές του χώρου και του χρόνου, η μετάβαση από την πραγματικότητα στη σφαίρα του φανταστικού, η πρόκληση συμπάθειας αλλά και φόβου, καταλήγοντας τέλος στην κάθαρση, στη λύτρωση του ήρωα, άλλοτε με αίσιο και άλλοτε με άσχημο τέλος, καθυλώνουν πραγματικά τον αναγνώστη μέχρι τέλους. Τα συγκεκριμένα έργα μεταδίδουν με επιτυχία ένα επίκαιρο ιστορικό γεγονός, όπως είναι η Ελληνική Επανάσταση, και αποτυπώνουν διαφορετικές συνειδήσεις και αντιλήψεις της συγκεκριμένης εποχής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, μελέτησα τον τρόπο παρουσίασης των Ελλήνων και Ελληνίδων. Βέβαια, σήμερα θα εστιάσω μόνο στην παρουσίαση των Ελληνίδων, μέσα από την πένα των δύο Γερμανίδων συγγραφέων, εντοπίζοντας ρόλους, πρότυπα, αξίες, συμπεριφορές και ταυτότητες που αποδόθηκαν στις ηρωίδες και των δύο μυθιστορημάτων, καθιστώντας τες φορείς κοινωνικοπολιτισμικών επιδράσεων. Ανάμεσα σε έναν μεγάλο αριθμό συγγραφέων, μυθιστορημάτων και διηγημάτων της ελαφράς λογοτεχνίας, τα οποία έχουν ως κεντρικό θέμα τον ελληνικό αγώνα, υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύμπτωση. Είναι ευρέως γνωστό ότι στη σύγχρονη εποχή η πλειονότητα των μεγάλων Γερμανών συγγραφέων, λογίων, φιλοσόφων προέρχεται από την προτεσταντική αστική τάξη. Τώρα δεν θα ασχοληθούμε με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν τη γενικά αποδεκτή εκτίμηση. Είναι γεγονός όμως ότι αυτό ίσχυε μόνο για τους άντρες και όχι για τις γυναίκες. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι στον προτεσταντικό χώρο οι γυναίκες δεν μπορούσαν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, διότι σύμφωνα με τον Λούθυρο, οι γυναίκες ήταν εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος της Εύας καταδικασμένες να υποφέρουν και πέρα από τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης και τους πόνους του τοκετού, έπρεπε να υπομένουν και την κυριαρχία των ανδρών επάνω τους. Αντιθέτως, οι γυναίκες στον χώρο των Καθολικών ή των Εβραίων, τουλάχιστον στους κύκλους με μόρφωση και παιδεία, είχαν περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πρώτη επαγγελματία συγγραφέας του 18ου αιώνα, η Ζοφή Φον Λαγός, η οποία ήταν παντρεμένη με καθολικό. Ως αντιπαράδειγμα, η περίπτωση της Χριστίνε Μπενεντίκτε Νάουμπερ, η οποία είχε ανώνυμα συγγράψει πάνω από 50 ιστορικά μυθιστορήματα τον 18ο και τον 19ο αιώνα και η οποία είχε θεωρηθεί μία εκ των θεμελιωδών του ιστορικού μυθιστορήματος, χωρίς φυσικά να γνωρίζουν ότι πρόκειται για γυναίκα. Όταν το 1817 σε ένα περιοδικό αποκαλύφθηκε, παρά τη θέλησή της, η ταυτότητά της, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν βρισκόταν πια το έργο της, αλλά το γεγονός ότι γράφτηκε από μια γυναίκα και ως εκ τούτου κρίθηκε άνευ σπουδαιότητας και σημασίας. Αυτή η αρνητική εικόνα που υπήρχε για τις γυναίκες συγγραφείς απέτρεψε πολλές γυναίκες στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα
με ελάχιστες εξαιρέσεις, να ασχοληθούν με τη συγγραφή. Η κριτική λογοτεχνίας στα περιοδικά και τις εφημερίδες της εποχής σχολίαζαν τα έργα γυναικών συγγραφέων με αρνητική διάθεση και η κριτική τους ήταν άκρως υποτιμητική. Στην εφημερίδα της Λειψίας το 1827, τα μυθιστορήματα της Βιλχελμίνε φον Άλβεν χαρακτηρίστηκαν υποτιμητικά ως μυθιστορήματα από γυναίκες για γυναίκες. Μία κριτική του μυθιστορήματος ο Κόμις Μπράντσκα προχωράει ένα βήμα περισσότερο, κλείνοντας με την πρόταση. Να λοιπόν, όταν τα γυναικεία χέρια ασχολούνται με μεγάλα πολιτικά γεγονότα, συνήθως γίνονται σαλάτα. Σχετικά με τις δύο συγγραφείς που σας ανέφερα, διαθέτουμε δυστυχώς ελάχιστες πληροφορίες. Για τη συγγραφέα Julia von Richthofen γνωρίζουμε μόνο ολόκληρο το όνομά της, τις ημερομηνίες γεννήσεως και θανάτου και ότι παντρεύτηκε το 1802 τον Βαρόνο von Richthofen. Για την Βιλχελμίνε φον Άλβεν, δυστυχώς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έζησε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Στο μυθιστόρημα «Ο Έλλας και Ελιανόρ», στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η οικογένεια του Αριστομένη Καίου στην Πελοπόννησο με τους δύο του γιους, τον Έλλας και τον Ελιονόρ. Στο μυθιστόρημα «Ο Κόμις Μπράντσκα» η ιστορία ξεκινά αντιθέτως στο Βουκουρέστι, λίγο πριν το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, με κεντρικούς ήρωες τον Βαρόνο Ιώζεφ φον Μπράντσκα και τον Έλληνα Παδοκλή Μαυροκορδάτο. Και στα δύο μυθιστορήματα, με φόντο την προετοιμασία του ελληνικού αγώνα, κυριαρχούν οι έρωτες, οι αρπαγές γυναικών, ιστορικές μάχες και γεγονότα, αλλά και πλήθος μυστικών και μεγάλες ανατροπές που διατηρούν αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Μέσα από τη μελέτη αυτών των δύο μυθιστορημάτων, διερεύνησα και εντόπισα τα έμφυλα στερεότυπα και τις έμφυλες κατασκευές ταυτοτήτων από τη σκοπιά δύο γυναικών συγγραφέων. Το κοινωνικό φύλο σχετίζεται με τον τρόπο που η κοινωνία μετασχηματίζει το βιολογικό φύλο, αρσενικό και θηλυκό, σε άντρα και γυναίκα, προσδίδοντάς τους κοινωνικοπολιτισμικές αξίες, σύμβολα, ρόλους και χαρακτηριστικά, τα οποία προσδιορίζονται από την εκάστοτε κοινωνία. Οι έμφυλες ταυτότητες των πρωταγωνιστών συγκροτούνται με ενεργητικό τρόπο μέσα από πράξεις και λόγους, ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται, την ηλικία, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα και ως εκ τούτου δεν πρόκειται για μία ταυτότητα, αλλά για πολλές. Ας δούμε τώρα όμως μέσα σε κάποια παραδείγματα πώς αυτό συντελείται στα κείμενά μας όσον αφορά στις γυναικείες φιγούρες. Ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη, οι Ελληνίδες παρουσιάζονται πανέμορφες ως θεϊκά πλάσματα και συχνά συγκρίνονται με αγγέλους, με αρχαίες θεότητες και με μυθικά όντα. Στο μυθιστόρημα «Ο Κόμις Μπράντσκα» η ομορφιά τους αιτιολογείται λόγω της καταγωγής τους και η ελληνικότητα γίνεται συνώνυμο της γυναικείας ομορφιάς. Οι Ελληνίδες με ευγενή καταγωγή και από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, πέραν της ομορφιάς, διαθέτουν και πολλά ταλέντα, ποικίλα ενδιαφέροντα, μόρφωση και κλασική παιδεία. Μιλάνε γαλλικά, ξέρουν μουσική και ιστορία. Διαθέτουν λογική και κριτική σκέψη, γεγονός που τις καθιστά ισότιμο συνομιλητή. Στο μυθιστόρημα «Έλλας και Ελιανόρ» υπάρχουν κάποιες αναφορές στο αδύναμο φύλο. Η Ελληνογερμανίδα ηρωίδα, η Ελοΐζη, η αγαπημένη του Έλλας, ζηλεύει με την καλή έννοια την ελευθερία που απολαμβάνει ο Έλλας και κατ' επέκταση οι άντρες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν αναφορά και να λογοδοτούν σε κανέναν. Γίνεται αναφορά στο καημένο φύλο, το οποίο αποκαλούν αδύναμο και το οποίο σε αντίθεση με το ανδρικό φύλο, εκ γεννητής διδάσκεται να είναι υποταγμένο για να μην διανοηθεί ποτέ να θέλει να είναι ελεύθερο. Μέσα από τα λόγια της Ελληνίδας ηρωίδας της Λαρίστα, ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες, μένουν αδρανείς και ελάχιστα μπορούν να πράξουν για το κοινό καλό, εκφράζεται η συνειδητοποίηση της ίδιας τους της θέσης, η παθητικότητά τους και η έλλειψη αντίδρασης για ανατροπή αυτής της κατάστασης, αλλά και η δυσαρέσκειά τους.
Επίσης, αναφορές στα γυναικεία αδύναμα χέρια λειτουργούν ηρωνικά ως προς τη γενική παραδοχή της εποχής για τα δύο φύλλα και καταρρίπτεται εντέχνος. Ο Μπράνσκα αποφασίζει να αφήσει ελεύθερη τη Ζαΐντα που με τα αδύναμα χέρια της τον τραυμάτισε απλά επειδή είναι γυναίκα και παρόλο που αντιπροσωπεύει τον μεσητό εχθρό. Η πληγή στο μέτωπο που του προκάλεσε τον ενοχλεί πιο πολύ γιατί προέρχεται από γυναίκα. Από τη μια, λίγο νωρίτερα την είχε θαυμάσει για τον τρόπο που πολεμούσε, δεν ήξερε ακόμα ότι πρόκειται για γυναίκα, αλλά από την άλλη αποτελεί πλήγμα στην εχθρική του περηφάνεια ο τραυματισμός από μια γυναίκα. Η συγγραφέας δεν επέλεξε τυχαία το μέτωπο ως σημείο τραυματισμού, αφού συνδέεται με την τιμή και την υπόλοιψη του άντρα. Το σημάδι, στο συγκεκριμένο σημείο, θα του θυμίζει πάντα τη γυναικεία υπεροχή. Εμέσως πλήττεται η αντίληψη για το περίφημο αδύναμο φύλο. Πολύ συχνά υπογραμμίζεται η χρησιμοποίηση, η εκμετάλλευση της γυναίκας από τους άντρες για την επίτευξη ενός στόχου. Από το γάμο, για παράδειγμα, της Ελληνίδας ηρωίδας Λαρίστα με τον Μαυροκορδάτο, εξαρτώνται πολύ περισσότερα από τη σύντομη ευτυχία μιας ανθρώπινης ζωής. Το συμφέρον της πατρίδας βρίσκεται στο επίκεντρο, γιατί αυτή θα ωφεληθεί, μια και η ένωση των δύο οικογενειών είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ελλάδας. Η επιτυχία του γάμου βρίσκεται στα χέρια της Λαρίστα. Ουσιαστικά, η μελλοντική τύχη της Ελλάδας εξαρτάται από μια γυναίκα. Η απόφαση της Λαρίστα είναι μονόδρομος. Καθορίζεται από τους κανόνες της τάξης της, οπότε είναι αναγκασμένη να ενδώσει στην επιθυμία του πατέρα της να παντρευτεί τον Μαυροκορδάτο. Υπάρχει μία αντίφαση στο ρόλο της Λαρίστα. Από τη μια, ο ρόλος της σπουδαίως της προσδίδει δυναμισμό και την ανυψώνει, αφού η τύχη της πατρίδας βρίσκεται στα χέρια της. Από την άλλη όμως, δεν επέλεξε η ίδια από ελεύθερη βούληση να διαδραματίσει αυτό το ρόλο και ανήμπορη υποτάσσεται στη γυναικεία μοίρα της και υπακούει τον πατέρα της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η αποτύπωση της σχέσης πατέρα-κόρης τόσο μεταξύ Ελλήνων όσο και Τούρκων. Εκφράζεται με σαφήνεια η αντίληψη της προτίμησης για έναν γιο, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση θα αγαπούσε φλαγερά την πατρίδα του και θα γινόταν ήρωας. Η Λαρίστα λοιπόν αυτόν τον ρόλο καλείται να παίξει, αφού ο πατέρας την εκβιάζει συναισθηματικά, ζητώντας της να μην τον κάνει να μετανιώσει και να αισθανθεί άσχημα που δεν έχει γιο. Επίσης, και στην περίπτωση της Εφροσύνης, ο ψαράς πατέρας της την επιπλήθη για την παράτολμη και ανόητη συμπεριφορά της να διαλύσει τον αραγώνα της με τον Θεόδωρο και τη ζητάει επιτακτικά να συμφιλειωθεί μαζί του. Φτάνει στο σημείο να δικαιολογήσει ακόμα και την εορκισμένη και βίαιη συμπεριφορά του απέναντι στην Εφροσύνη. Σε αντίθεση με τη Λαρίστα, η Εφροσύνη αντιστέκεται στεναρά στις απαιτήσεις του πατέρα της, μένει ανένδοτη και με αποφασιστικότητα του δηλώνει κατηγορηματικά ότι για την ίδια όλα έχουν τελειώσει με τον Θεόδωρο. Σε αντίθεση με τις δύο Ελληνίδες, η Τουρκάλα Ζαΐντα, κόρη του Σουλτάνου, που απολαμβάνει ελευθερία ανήκουστη για τη χώρα της, οφείλει αυτή την ελευθερία στον πατέρα της, που όπως ο ίδιος λέει προστατεύει τη τάση της κόρης για ελευθερία και συμπληρώνει βέβαια ότι πρόκειται για μία μοναδική εξαίρεση στη χώρα. Η αδυναμία του πατέρα στη κόρη της αποφέρει μοναδικά προνόμια για το φίλο της, αλλά πρόκειται για μία υποόρους ελευθερία, την οποία απολαμβάνει όσο έχει την εύνοιά του. Οι γυναίκες στα δύο μυθιστορήματα παρουσιάζονται και ως δυναμικές, αποφασιστικές προσωπικότητες. Η Ελοΐζη διαθέτει δυναμισμό και τόλμη να εκφράσει την άποψή της, αλλά και να υπερασπιστεί με στένος τον αγαπημένο της Έλλας, δηλώνοντας με θάρρος και παρησία ενώπιον όλων ότι όποιος τον προσβάλλει ταυτόχρονα την ίδια και τον πατέρα της. Οι γυναίκες ασκούν δυναμική, καταλυτική επίδραση πάνω στους άντρες. Η Ιππολίτη, με το πνεύμα μιας ηρωίδας της αρχαιότητας, ανυψώνει τον Ελιανόρ από έναν αδύναμο νεαρό σε έναν άντρα τολμηρό και θαραλέο. Η γυναίκα παρουσιάζεται σε θέση ισχύος, αφού έχει την ικανότητα να εμφυσίσει την τόλμη, να μεταλαμπαδεύσει τον δυναμισμό της
και να εμπνεύσει το νέο να εξελιχθεί σε άντρα. Η Ελοΐζη επίσης καλείται να πάρει αυτή η ίδια τη σωστή απόφαση για τον αγαπημένο της Έλλας, ο οποίος αναποφάσιστος βρίσκεται σε δίλημμα ανάμεσα στην αγάπη του για εκείνη και το καθήκον του προς την πατρίδα. Η Ελοΐζη έχει το βαρύ κλήρο της απόφασης. Έχει το θάρρος να τον αφήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα, βρίσκει τη δύναμη, την τόλμη να θυσιάσει την αγάπη της για εκείνον και για το καλό της πατρίδας του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη τιμή της Ελληνίδας και στην αφοσίωσή της στο σύζυγο, στο σύντροφο, στον αγαπημένο. Η τιμή και η υπόλοιψη έχει ύψιστη σημασία για τις Ελληνίδες. Προτιμούν το θάνατο από την ατίμωση. Μπορεί να φοβούνται τους Τούρκους και τον μαρτυρικό θάνατο, όμως δεν εμπλίδουν ποτέ στις απειλές ή τις δελεαστικές προτάσεις, ενώ δεν εξωτερικεύουν το τρόμο τους για να μην δώσουν αυτή την ικανοποίηση στον εχθρό τους. Η πίστη και η αφοσίωση στο σύζυγο ή στον αγαπημένο είναι αυτές οι αρετές που οπλίζουν τις γυναίκες με δύναμη, θάρρος, καρτερικότητα, να υπομένουν μύρια μαρτύρια, με μοναδικό σκοπό να μην προδώσουν τον αγαπημένο τους. Καταστρώνουν σχέδια, γίνονται άκρως ευρηματικές και με αποφασιστικότητα εφαρμόζουν και τα πιο τολμηρά σχέδια, αρκεί να τηρήσουν τον όρκο στον άνθρωπό τους και να του μείνουν πιστές μέχρι το θάνατο. Η Ελοΐζη από ανάγκη σκαρφίζεται να παντρευτεί τον ηλικιωμένο θείο της, αδελφό της μητέρας της, ο οποίος γνωρίζει την αγάπη της για τον Έλλα και την εγκρίνει, προκειμένου να μην παντρευτεί τον κόμι που προόριζε για σύζυγό της ο πατέρας της. Τα πρέπει της εποχής και οι κοινωνικοί κανόνες που ίσχυαν για τις γυναίκες είναι αυτοί που την οθούν, την εξαναγκάζουν να ενεργήσει πονηρά, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, έτσι ώστε να κατορθώσει, να διαμορφώσει τη ζωή της, μέχρι ενός σημείου φυσικά, σύμφωνα με τη δική της βούληση. Αντιστέκεται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στις κοινωνικές προσταγές της τάξης και του φίλου της, με κάποιο αντίτιμο φυσικά. Μια άλλη υπόσταση της γυναίκας μέσα στα μυθιστορήματα είναι αυτή της μητέρας. Η γυναίκα μητέρα δεν έχει εθνικότητα. Η μητρική αγάπη δεν γνωρίζει θρησκεία και πατρίδα και είναι το ίδιο μεγαλειώδης, είτε προέρχεται από μία Ελληνίδα είτε από μία Τουρκάλα μάνα. Η Τουρκάλα Ζαΐντα ξεπερνά τον ανεκπλήρωτο έρωτά της για τον Φράντσκα και το μίσος της για τη Λαρίσα και πάνω απ' όλα βάζει το καλό του παιδιού της. Για να σώσει τη ζωή του μονάχλιγου αγοριού της, το εμπιστεύεται στη μέχρι πρότινος εχθρό της, στη Λαρίστα. Τη ζητά να αναλάβει την ανατροφή του και να του δώσει ακόμα και τη χριστιανική πίστη. Η μητέρα Ζαΐντα αναγνωρίζει την καλοσύνη της Λαρίστα και γι' αυτό την εμπιστεύεται και τη ζητά τη βοήθειά της. Η Λαρίστα δέχεται το μικρό θύμα της τυραννίας, όπως αποκαλεί το μικρό αγόρι, και ορκίζεται να το προστατεύσει. Το μητρικό ένστικτο που περικλείεται στη γυναικεία φύση λειτουργεί συνδετικά και προάγει τη γυναικεία αλληλεγγύη. Αντιλαμβανόμαστε ότι στα εν λόγω μυθιστορήματα διατηρούνται ορισμένα πρότυπα, συμπεριφορές και στερεότυπα της εποχής που αφορούν στο γυναικείο φύλο. Ταυτόχρονα όμως καταβάλλεται προσπάθεια να καταρριφθούν μέσα από την προβολή μιας ιδεατής εικόνας της γυναίκας, όπως οι ίδιες οι γυναίκες αντιλαμβάνονταν και ποθούσαν να δουν τον εαυτό τους. Αναπαράγεται το κλασικό πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς, όμως εκτός από προσόν του γυναικείου φύλου, ανάγεται σε εθνικό γνώρισμα, αφού η ομορφιά των Ελληνίδων οφείλεται στην καταγωγή τους. Διακρίνουμε εδώ μια διασύνδεση χαρακτηριστικών βιολογικού φύλου και εθνικότητας. Ακόμα όμως και τα παραδοσιακά στερεοτυπικά πρότυπα έχουν διτό ρόλο μέσα στα έργα, γιατί λειτουργούν και ανατρεπτικά. Διατηρείται το στερεότυπο της αδύναμης γυναίκας, ανίκανη να εναντιωθεί και να διεκδικήσει περισσότερες ελευθερίες. Δέχεται μυρολατρικά το πεπρωμένο της θέσης της, που καθορίζεται μέσα από ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες λόγω της κοινωνικής τάξης και του βιολογικού φύλου, εμφανίζεται όμως να έχει τουλάχιστον επίγνωση της κατάστασής της, το πρώτο βήμα δηλαδή για την ανατροπή του γυναικείου κατεστημένου. Παράλληλα όμως αναδύεται και το επιθυμητό πρότυπο της δυναμικής, τολμηρής γυναίκας,
η οποία όχι μόνο εκφράζει τη γνώμη της, αλλά με τις πράξεις και τις επιλογές της αντιστέκεται στα πρέπει και στις κοινωνικές συμπεριφορές που έχουν καθοριστεί και τεθεί από μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Ακόμα και αυτή η περίφημη σωματική υπεροχή των ανδρών καταρρίπτεται εντέχνως μέσα από τα αδύναμα χέρια της Ζαΐντας, δεινής υπαίκτριας και ικανότατης πολεμίστριας, φέροντας κέριο πλήγμα στην τυποποιημένη ανδρική υπόσταση. Η γυναίκα, είτε Γερμανίδα, είτε Ελληνίδα, είτε Τουρκάλα, έχει τον κλασικό ρόλο της κόρης, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά εγκλωβισμένη από τη στιγμή που γεννιέται στα όρια και τους κανόνες που θέτει η οικογένεια, στις ευθύνες που αυτόματα λαμβάνει λόγω της θέσης που προσδιορίζεται από το βιολογικό της φύλο και στις προσδοκίες των γονέων και κυρίως του αρχηγού πατέρα. Οι όποιες συμπεριφορές του Τούρκου, Έλληνα, Γερμανού πατέρα, προσαρμοσμένες στα εκάστοτε εθνικά πολιτισμικά ήθη, κινούνται μέσα στο θεμελιώδες πλαίσιο που ορίζουν οι κώδικες επικοινωνίας και συμπεριφοράς, οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις πατέρα-γιου και πατέρα-κόρης μιας πατριαρχικής οικογένειας. Το κάθε παιδί, σύμφωνα με το κοινωνικό του φύλο, που ορίζεται μέσα από το βιολογικό του φύλο, καλείται να επιτελέσει διαφορετική αποστολή και απαιτείται να καλύψει διαφορετικές ανάγκες. Το πρότυπο της πιστής και αφοσιωμένης συζύγου ή αγαπημένης έχει σημαίνουσα θέση στα δύο έργα. Προβάλλεται ως αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης των ηρωίδων και όχι ως κοινωνική επιβολή απόρρια του κοινωνικού του φύλου. Η μητρική αγάπη και το μητρικό ένστικτο, βασική ιδιότητα του βιολογικού φύλου, γίνεται συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις γυναίκες με διαφορετική καταγωγή, τάξη, θρησκεία, ο οποίος τις ενώνει σε κοινές δράσεις και αποτελεί έναν προπομπό της γυναικείας αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα μήνυμα της γυναικείας ισχύως εν τη ενώση. Κλείνοντας, τα συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα επιτυγχάνουν όχι μόνο να αποδώσουν ένα αληθινό ιστορικό γεγονός και πλήθος ξένων πολιτισμικών στοιχείων, αλλά και να θέσουν άλλοτε και καλυμμένα και άλλοτε ανοιχτά υπό αμφισβήτηση κυρίαρχους πολιτισμικούς κώδικες για την αποδεκτή συμπεριφορά των γυναικών, σκιαγραφώντας ένα νέο γυναικείο πρότυπο και δίνοντας έτσι έναυσμα για περαιτέρω συλλογισμούς και σκέψεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τράκα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, παρατηρήσεις? Ωραία, τότε θα έλεγα σιγά σιγά να τελειώσουμε τη συνεδρία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις τρεις ομιλήτριες, τον αξιότιμο κοσμήτωρα της φιλοσοφικής, τον κύριο Καλδεάκη, και φυσικά όλους εσάς. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε άμεσα με την επόμενη τέταρτη και τελευταία συνεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Μιλιώνη, μας ακούτε? Ωραία. Ωραία. Γεια σας. Περιμένουμε άλλον έναν ομιλητή να συνδεθεί. Η κυρία Δημητρούλια, όχι, δεν είναι εδώ. Θα είμαι εγώ στη θέση της. Ναι. Τώρα περιμένουμε να συνδεθεί. Θα τον ειδοποιήσω να συνδεθεί. Του Ιταλικού. Ναι, εννοείται. Ναι, μην ανησυχείτε. Απλώς να περιμένουμε αν είναι και τον κύριο Τσαπαντακάκη και τις... Ωραία. Ελάτε από εδώ, ούτως ή άλλως. Α, ωραία. Ναι.
Καλησπέρα, Βασίλη. Τι κάνεις, αγαπητή Τατιάνα, τι κάνεις? Τι να κάνω, ξέρεις, χάσαμε το Χριστόφα. Ξέρω ποια χρόνια, ναι. Και δεν μπορέσαμε να βγούμε στη Λούρτου που μας είχε καλέσει τελικά, Όχι. Πάντως χαίρομαι πολύ που σε βλέπω απόψε. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Όταν ήρθα στην Ελλάδα να με παίξετε τηλέφωνο. Ναι, αμέ. Έτσι, θυμάμαι το γάμο σου, τι ωραίος που ήταν. Το βάλουμε έτσι. Μισό λεπτό να λύσουμε λίγο το τεχνικό κομμάτι του ήχου. Εμένα με ακούτε? Εγώ σας ακούω, αλλά το θέμα είναι αν ακούγεστε στην υπόλοιπη αίθουσα. Αυτό ψάχνουμε τώρα. Ακούγονται. Ακούγεται? Ναι, όχι, εντάξει, ακούγεστε μάλλον. Πρέπει να βρούμε πού είναι το ηχείο να το βάλουμε εδώ. Μια χαρά είναι, μάνα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, άρα και ακούγονται. Μισό λεπτό να πάρω εγώ να πάω λίγο πιο εκεί. Να σας παρουσιάσω λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την τέταρτη και τελευταία συνεδρία του συνεδρίου μας. Θα ξεκινήσουμε με την ομιλία της κυρίας Τατιάνας Τσαλίκη-Μιλιώνη. Η κυρία Μιλιώνη είναι ομότιμη καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας στο Εθνικό και Εκπαιδευτικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα μας μιλήσει για την αναγέννηση της Ελλάδας μέσω της πένας του Σταντάλ και του Σατοπογιάν. Κυρία Μιλιώνη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας έστω και διαδικτυακά. Ο λόγος σε εσάς. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη που είμαι μαζί σας. Μετά από τόσα χρόνια επανέρχομαι στη σχολή μου και ιδιαίτερα που συναντώ και τον καλό μας οικογενειακό φίλο, τον Βασίλη Σαμπατακάκη. Λοιπόν, ξεκινάω το θέμα. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση, η δική μας εισήγηση έχει τον τίτλο «Η αναγέννηση της Ελλάδος» μέσα από την πένα, τον Σταντάλ και Σατοπογιάν. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στη λιγότερο γνωστή δημοσιογραφική δραστηριότητά του και στο ελάχιστα γνωστό κείμενό του «Η αναγέννηση της Ελλάδας», «La Renaissance de la Grèce» του Σταντάλ, γραμμένο το 1816 προεπαναστατικά, ένα ραπόρ, ένα υπόμνημα, μια έκθεση για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Θα αναφερθούμε επίσης στη συνέχεια στο δεύτερο υπόμνημα του Σατοπογιάν, «La Nota Geographique», το υπόμνημα περί της Ελλάδας, που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Πατέρα στο Παρίσι το 1925. Αυτά τα δύο υπομνήματα μεταφράστηκαν στα ελληνικά πρόσφατα και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Νήσος. Στο τομείο αυτό συμπεριέλαβα και ένα τρίτο υπόμνημα. Αυτό περί της παρούσης καταστάσεως του πολιτισμού στην Ελλάδα, του δικού μας αστραπτυχέρου Αναμαντίου Κοραλή, γραμμένο το 1803 και αναγνωσμένο από τον ίδιο στη νεοσύστατη εταιρεία των ανθρωποθυρητών στο Παρίσι, το οποίο αποτελεί η πρώτη διεθνή έκθεση στην Ευρώπη για την απελευθέρωση της Ελλάδος, δηλαδή την αφιβολία της διεθνοποίησης του ελληνικού σχήματος. Τόσο Σταντάλ όσο και ο Σατοπογιάν είναι δύο αξιοβολούσες προσωπικότητες των γραμμάτων που με τα δυο τους κείμενα μας κατευθύνουν προς την εθνική μας αυτογνωσία και ταυτότητα. Εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά λιγότερο γνωστό για τον Σταντάλ, συγγραφέα του Κόκκινου και του Μαύρου, είναι ότι για ένα διάστημα ανέπτυξε μια φιλολογική δραστηριότητα δημοσιογραφικού τύπου, η οποία όχι μόνο τον αναδείχνει εξαίρετο σχολιαστή της εποχής του, αλλά και φωτίζει μια πλευρά της προσωπικότητάς του. Καθώς μάλιστα μερικά από τα άρθρα αυτού του είδους σχολιάζουν εκδόσεις που αφορούν στην Ελλάδα, αποτελούν και μια πηγή πληροφόρησης και για τη στάση του απέναντι στα ελληνικά πράγματα, που
εποχή, εξαιτίας της Επανάστασης, είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ευρώπη και Αμερική. Οι ανταποκρίσεις του αυτές δημοσιεύονται σε ελληνικά περιοδικά του Παρισιού και του Λονδίνου και αρχίζουν το 1822. Όταν τον Ιούνιο του 1921 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιταλία για το Παρίσι, επειδή η αστυνομική αστυνομία τον υποψευόταν ως καυγονάρο και μάλιστα είχε γίνει ύποπτος ακόμα και στους φιλελεύθερους κύκλους του Μιλάνου, ο Σαντάλ πήγε 10 μήνες στο Λονδίνο και εκεί φαίνεται πως είχε την ευκαιρία να συναντήσει με Άγγλους δημοσιογράφους, να γνωρίσει τα αγγλικά λογοτεχνικά περιοδικά και να θαυμάσει κατά κάποιο τρόπο την υψηλή του στάση και το πνεύμα ανεξαρτησίας που εξέφρασαν. Τα κοινότερα περιοδικά με τα οποία συνεργάστηκε είναι το Παριμόντι Ρεβιού, το Παριμόντι Μαγκαζίν Κρίτικα Μουσουλμάν και άλλα. Ο Αλή Μαχτυρό, ο γνωστός μελετητής του Σαντάλ, αποκατέστησε, μετέφρασε και προλόγησε τα άρθρα αυτά. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα του Σαντάλ είναι ο σχολιασμός της ύψωσης των δημοτικών στρατιών από τον Φολιέ, στο οποίο διαφαίνεται ο σεβασμός του στους Έλληνες, στην παράδοσή τους, στην Επανάσταση. Θα αναφερθώ σε μερικούς τίτλους των άρθρων αυτών, όπως τα απομνημονεύματα από τον Παρτελεμί του σχολιασμού του Κωνσταντάρ, τα απομνημονεύματα από τον Μαξίμ Ρεγκό, τα άσματα τα ηρωικά των Ρωσιδίων Ελλήνων του Λεμεσιέ, καθώς και το ιστορικό κείμενο Λάσκαρης από τον Βιλμάν της Ακαδημίας και τα απομνημονεύματα του Στανιλάς Δεχιλαντάν, καθώς και την εξτροφία στο Βοριά. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση ενός διπλωμάτη που αναφέρεται στην εθνική κατάσταση και καθώς θεωρεί τα πράγματα να είναι πολύ σοβαρά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτόν είναι ότι θεωρεί τους Έλληνες όχι τόσο σοβαρούς όσο τους θεωρεί λογάδες και λιγότερο στρατιώτες. Αλλά ο Ανήμαρτινο, με αυτή την πληροφορία της αναγέννησης της Ελλάδας, μας πληροφορεί ότι είχε μεγάλη πολιτική συνείδηση ο Σαντάλ από εκείνη την εποχή και ότι αυτό το μικρό δεκασυσέλιδο κείμενο που γράφτηκε προεπαναστατικά σίγουρα δείχνει ότι είχε μεγάλη ευαισθησία στα ελληνικά πράγματα. Ο Σαντάλ έχει ενσωματώσει το κειμενάκι αυτό στην Histoire de la Nature en Italie και έχει τις σημειώσεις από πίσω όπου δηλώνει ότι είχε μεταφραστεί κάποια στιγμή σε ένα αγγλικό περιοδικό. Σημειώνω όμως ότι το 1816 που γράφτηκε αυτό το κείμενο είναι και η πρώτη χρονιά της Ιεράς Συμμαχίας, μια χρονιά σκοτεινή για όλες τις επαναστάσεις της Ευρώπης. Λοιπόν, το θέμα του είναι για μια Ελλάδα που θα αναγεννηθεί όχι ως προς τα πολιτικά της ζητήματα ή τα κοινωνικά της, αλλά ως προς τον πολιτισμό. Πρόκειται για τη μετάφραση λοιπόν μιας έκθεσης ενός ξένου διπλωμάτη, την οποία υποβάλλει στο βασιλιά του και αναφέρεται στο ανατολικό φλέγον ζήτημα, καθώς και στο μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μερικά από τα κύρια σημεία της είναι τα εξής. Μπορεί η Ελλάδα μόνη της, χωρίς τη βοήθεια μιας ξένης δυνάμεως, να διώξει τους απέναντες της? Τι θα συμβεί αν μια ελεύθερη Ελλάδα συσταθεί στην άκρη της Μεσογείου? Και ποιο πολίτευμα τελικά θα αποφασίσουν οι μεγάλες δυνάμεις ότι τις ταιριάζει? Ο διπλωμάτης αναφερόμενος στους Έλληνες θεωρεί ότι δεν έχουν τον δυνατό χαρακτήρα να επιβάλλουν τα πράγματα όπως πρέπει. Ωστόσο δείχνει ότι έχουν ένα εμπορικό ταλέντο και ένα επιχειρηματικό πνεύμα.
ξένες δυνάμεις, ιδιαίτερα στην Αγγλία, η οποία προβλέπει ότι μετά από τις Ινδίες από όπου θα εκδιωχθεί και την Αμερική από όπου θα εκδιωχθεί, θα στραφεί στα νησιά της Ελλάδος και θα ζυγιάσει το συμφέρον της ως προς αυτό. Σήμερα και στους Έλληνες, λέει ο συγγραφέας, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση με ξένο μονάρχη είναι ό,τι χρειάζεται πάνω στο αγγλικό μοντέλο και στους άλλους νόμους που θα επιβληθούν. Δύο πράγματα διαγράφονται με σαφήνεια. Το ένα είναι ο διαμερισμός της Ευρωπαϊκής Τουρκίας από τις ξένες δυνάμεις, τη Ρωσία, τη Γαλλία και την Αγγλία, και τη δυνατότητα και πιθανότητα επίσης, στη δεύτερη περίπτωση, να κατακτηθεί μόνο από τη Ρωσία. Και διαρωτάτε, αν η Ελλάδα ελευθερωθεί και με τη δική μας βοήθεια, όταν ο πόλεμος είναι τόσο δαπανηρός για μας, ποιο θα είναι το όφελός μας? Είναι άραγε η κατάλληλη ώρα τώρα να απελευθερωθεί η Ελλάδα? Και συμπεραίνει. Πριν από τον 20ο αιώνα, ως προς τα πράγματα της παιδείας, θα εκπολιτιστούν τα νησιά, η υπηρετική χώρα και τον 21ο αιώνα θα αναγεννηθεί η Ελλάδα ως προς τα δράματα. Εδώ βέβαια έπεσε έξω, διότι η Ελλάδα το 1870 καμαρώνει τον Ρώση να σπηλεύει τα γλυκά του τιμία στην Ακαδημία Αθηνών. Όσο για την απελευθέρωση της Ελλάδος, νομίζω ότι έχουμε πολλά να επιδείξουμε ως προς αυτό. Θέλω να σας διαβάσω όμως και ένα κομμάτι, ένα μικρό κειμενάκι από την αναγέννηση της Ελλάδος. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας, την ημέρα που ένας ιδιωτής άντρας θα ξεκινήσει να εκπολιτήσει την Ελλάδα, θα μπορεί να πει για λόγο του. Η επιτυχία του έργου μου δεν θα διασφαλιστεί παρά μόνο όταν όλα θα βρεθούν στον τάφο. Αν θέλει να πετύχει, θα κάνει τη διάκριση της εκπαίδευσης από την παιδεία. Δεν είναι τίποτε πιο ευτελές γενικώς από τον άνθρωπο των γραμμάτων που δεν είναι φιλελεύθερος και ο δίθεν πατριωτισμός των τωρινών Ελλήνων που φαίνεται κάπως ρητορικός. Τελειώνοντας με τον Σταλάρ, θα προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο υπόβλημα να πω το έκθεση, όπως θέλετε το λέμε, το οποίο υπέβαλε στα πολιτικά του κείμενα ο Φρανσουά Ρομανέ de Chateaubriand 1768-1848, ένα από τα πιο σπουδαία ονόματα της Γαλλίας, δηλαδή στη λογοτεχνία, αν και ήταν και πολιτικός και διπλωμάτης και υπουργός και πρέσβης, οπωσδήποτε όμως στη λογάτης της παλινόστοσης του Λουδοβίκου του 18ου αιώνα, που συμπορευόταν με την συμμαχία, την Νέα Συμμαχία. Πρόκειται για το υπόβλημά του «Πένα της Ελλάδος», la note Διεθνές που αναφέραμε παραπάνω. Υπέρμαχος της απόλυτης μοναρχίας, χριστιανός, ένας πολέμιος της Επανάστασης και του Ναπολέοντα, αυτοεξορίστηκε στο Λονδίνο. Είχε όμως γνώση αποδομής των ελληνικών γραμμάτων, καθώς ήταν μεγάλος ταξιδευτής και είχε έρθει στην Ελλάδα, ενώ ο Σαντάλ δεν είχε ποτέ. Όταν το 1806 πραγματοποίησε το προσκυνηματικού χαρακτήρα ταξίδι του στην Ανατολή και επισκέφθηκε την Ελλάδα και εξέδωσε μετά το γνωστό σημαντικό βιβλίο του Itinéraire de Paris à Jérusalem, δηλαδή το ορθιφορικό του, το οποίο αποτελεί ένα μανιφέστο εναντίον του Οθωμανικού δεσποτισμού. Έχουμε τώρα, αν κάπου συγκλίνουν οι απόψεις του Καρπονάτου Σταντάρ και του μοναξικού, χριστιανού, συντηρητικού Σατοριάν, έχω την εντύπωση πως οπωσδήποτε θα είχε υπόψη του το κείμενο του Σταντάρ όταν έγραψε το Λανότο Λαγνές ο Σατοριάν. Ωστόσο, όταν ήρθε στην Ελλάδα το 1806, και θα το πω αυτό, κατηγορήθηκε για διαφωνία, για βάση αισθημάτων απέναντι στην εξαρτημένη Ελλάδα. Και το ζήτημα πήρε τεράστιες ενστάσεις όταν ο λόγιος γιατρός Διονύσιος Ιωάννης Αβραμιώτης, που τον ξενάγησε στην Πελοπόννησο, εξέδωσε στην Πάντοβα το βιβλίο του εναντίον του Σατουριάν,
το οποίο μάλιστα στο οποίο αναφέρεται ότι το ρητορικό είναι γεμάτο αγαπητής και πιστεύματα. Αναφέρεται επίσης την φράση η οποία ήταν κάταγος στην Ελλάδα τότε και είχε εξορίσει στον κόσμο του Σαντομπριάν, ο οποίος λέει το εξής, παραθέτω. Τα σύγχρονα ελληνικά μνημεία μοιάζουν με την παρεξαρμένη ελληνική γλώσσα που μιλιέται σήμερα στη Σπάρτη και στην Αθήνα. Ας υποστηρίζεται πως είναι η γλώσσα του Ομήρου και του Πλάτωνα. Είναι ένα μείγμα χιδαίων λέξεων, ξένων συντάξεων που προδίδουν τους Ζαβάρους. Ας αφήσουμε μια της παρούτης ώρα στο θέμα αυτό, πάντως φαίνεται πως υπάρχει μια αντίφαση σε αυτά που λέει και κάνει ο Σαντομπριάν, θα το πει και παρακάτω. Το 1825, στο απόγειο του κληρισμού στην Ευρώπη, γράφει αυτό το επόμενο, όπως είπαμε, το ανώτατο συνέδριο, για το οποίο θέλει να αποκαλύπτει, στο οποίο σίγουρα αποκαλύπτεται ένας εξερμός φιλέλληνας, ένας που παρακινεί την κοινή γνώμη να πάρει μια ουσιώδη και δραστική θέση υπέρ της Ελλάδας. Έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια μετά την αναγέννηση του σκανδάλου και ο αριστοκράτης του Σαντομπριάν συναντιέται με το σκανδάλου σε μερικά σημεία των διπλωμάτων του. Ο Σαντομπριάν από το 1824 είχε πάψει να είναι με το μέρος της παλινόσωσης. Είναι μέρος του φιλελληνικού συλλόγου και έχει περάσει στην αντιπολίτευση. Και η κίνηση του αυτή δείχνει μια κάποια μετακίνηση της πολιτικής του σκέψης. Γνωρίζουμε ότι η μοναρχία ήταν εχθρική προς κάθε φιλελληνικό κίνημα και επανάσταση. Και ξέρουμε επίσης ότι δεν παραβλέπει το μεγαλείο της παλινόσωσης παρόλα αυτά, βάζοντας και τον εαυτό του να παίζει ένα ρόλο στο μεγαλείο της παλινόσωσης όταν ήταν με τον Λουδοβίκο. Απευθύνεται λοιπόν σε αυτή την ομοσιολογία στους Ευρωπαίους ηγέτες και εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να αναλυθούν με ενεργητικό τρόπο στα ελληνικά πράγματα. Και βάζει 4 λόγους, 4 άξονες πάνω στους οποίους στοιχειοθετεί την υπόθεση αυτή. Η πρώτη, στο συνέδριο της Βιέννης, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγνωρίστηκε ως αναπόσπαστο μέλος της. 2. Ο μεγάλος αφέντης είναι ο μόνιμος κύριος, δηλαδή ο Σουλτάνος, και όλοι οι άλλοι είναι οι κύκοροι. 3. Η μεσητεία των δυνάμεων της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας, που θα παίξουν όπως προβλέπει ρόλο στην επικείμενη μοιρασία της Ελλάδος, θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιες δυσκολίες. 4. Δεν συμφέρει να συσταθεί μια δημοκρατική κυβέρνηση στα ανατολικά της Ευρώπης. Σημαίνει ότι αν το τυπάνει ανούνταν τις δίκαιες αυτές τις τάσεις της Ευρώπης, τότε η άμεση συνέπεια θα ήταν η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Κάνοντας κριτική στην Τουρκία, διαπιστώνει ότι φυλακίζει ξένους διπλωμάτες. Κάτι μας λέει αυτό, ακόμα και σήμερα. Και μιλάει με σκληρά λόγια για την βάρβαρη Τουρκία. Λέει το εξής. Κάνω ένα παράδειγμα. Ο αιώνας μας ήταν εναντί τις οδές των βαρβάρων να καταπνίγουν τον πολιτισμό που αναγεννάται μέσα στον τάφο ενός λαού που εκπολίτησε την οικουμένη. Επομένως αναφέρεται στην κοιτίδα του πολιτισμού στην Ελλάδα. Οι χριστιανοί θα αφήσουν ανάλογους θεούς να σφαγιάσουν τους άλλους τους θεούς και η ευρωπαϊκή κοινότητα θα ανεχθεί χωρίς να ανακτήσει, να δώσει το ιερό της όνομα σε μια τυραννία που θα έκανε τον κυβέρνιο να τηρεί και δίνει κάποιες εξηγήσεις ως προς το κείμενό του. Αυτό που προτιθέμεθα να κάνουμε με το παρόν υπόμνημα είναι να τραβήξουμε τη δημόσια προσοχή πάνω σε ένα πόλεμο που πρέπει να τελειώσει, να προσδιορίσουμε κάποιες αρχές, να επιλύσουμε κάποιες θύματα, να παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να καταστήσουν προς όφελος άλλων πνευμάτων. Να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει απλούστερο πράγμα και με λιγότερο κόστος από την απελευθέρωση της Ελλάδας. Αλλιώς να επηρεάσουμε μέσω της κοινής γνώμης όταν είναι
αυτό τη βούληση των ισχυρών. Αυτά μας λέει ο Σατοβλιά σχετικά με το κείμενό του. Καταρρεύσει τελικά τις εγγύσεις του συνεδρίου υπέρ της Τουρκίας και θα προτείνει η Γαλλία να σεβαστεί το σύμφωνο φυσικά επέτερο, το γνωστό της σύμμαχο και εταίρο, με τον όρο αυτός να διοικεί τους λαούς του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτά μας λέει ο Σατοβλιάς όταν γράφει το θέμα του αυτό και νομίζω ότι τελειώνουμε την ανάπτυξη του κειμένου αναφερόμενοι στο ότι ό,τι και να έχει συμβεί μετά το 1789 και την προσωρινή του ήττα, το νεωτερικό κύμα δεν θα μπορούσε να εμποδιστεί από καμία συμμαχία και από καμιά απόλυτη μοναρχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ την κυρία Μιλιώνη. Προκειμένου να την αποδεσμεύσουμε, αν υπάρχουν κάποια σχόλια, κάποιες ερωτήσεις για την κυρία Μιλιώνη, καλύτερα να γίνουν τώρα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να τη ρωτήσει κάτι? Δεν βλέπω να υπάρχουν ερωτήσεις. Μήπως θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να προσθέσω τίποτε. Απλώς ίσως να προσθέσω το εξής. Ότι αυτά, όπως είπατε, τα δύο κείμενα μαζί με το τρίτο επόμενο του Δηματίου Κοροή κυκλοφορούνται από τις εκδόσεις του Πρωτοστασμού. Και βέβαια και το άλλο θεσμικά φυσικά. Αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Θα μείνω λίγο όσο μπορέσω και θα παραδεχτώ. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή μας. Είναι ο κύριος Βασίλης Σαμπατακάκης. Ο κύριος Σαμπατακάκης είναι διευθυντής του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Λούντ στη Σουηδία και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Η ομιλία του έχει θέμα το φιλελληνικό κίνημα στη Σουηδία και η εκφάνιση του και ο λόγος σε εσάς, κύριε Σαμπατακάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμάκα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή για τη συμμετοχή μου στο συνέδριο αυτό και να πω πόσο λυπάμαι που δεν προλάβει στην Αθήνα γιατί αναγκάστηκα να μείνω ακόμα μία εβδομάδα στη Σουηδία. Το σκανδιναβικό και ιδιαίτερα το σουηδόφωνο κοινό είχε μια καλή εικόνα της προεπαναστατικής Ελλάδας. Οι Σουηδοί στη σχολική τους εκπαίδευση είχαν διδαχθεί για την αρχαία Ελλάδα, άρα γεωγραφικά και ιστορικά ο χώρος τους ήταν γνωστός και αργότερα με τις περιπτωτικές περιγραφές των Σουηδών ταξιδιωτών του 18ου αιώνα πρέτεινα στον ελλαδικό χώρο, δίνουν μια εικόνα και του σύγχρονου τους πολιτιστικού χώρου. Εκτός από τα βιβλία και τις ταξιδιωτικές επιστολές των Σουηδών περιηγητών που είχαν δημοσιευθεί σε συνέχεια στις εσωτερικές εφημερίδες, υπάρχουν και κείμενα περιηγητών άλλων ευρωπαϊκών χωρών που μεταφράστηκαν και εκδικώθηκαν από τη γερμανική, τη γαλλική και την αγγλική προς τη σουηδική και αναφέρονται στον ελλαδικό χώρο και τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Για παράδειγμα, ταξιδιωτικές εκδηλώσεις του Κεντρικού στην Ελλάδα μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν στα σουηδικά ήδη το 1805. Αυτό δεν ήταν και περίεργο γιατί ο Κεντρικό είχε προηγουμένως μελετήσει το ταξιδιωτικό ημερολόγιο του Διάφορου του Ναστιένστο του Σουηδού περιηγητή, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και είχε περιηγηθεί για μερικούς μήνες στη Θεσσαλία το 1779 και το οποίο οι ταξιδιωτικές εκδόσεις είχαν εκδοθεί στα γερμανικά στις αρχές της δεκαετίας του 1780. Πλέον, οι Σουηδοί ιερωμένοι, καθώς και φοιτητές του Σουηδού βοτανολόγου Κάρολου Λιννέου, είχαν ταξιδέψει στα νησιά του Αιγαίου και στην Κύπρο, είχαν δημοσιεύσει ανταποκρίσεις και βιβλία για τον ελληνικό πολιτισμό υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Η επίσημη Σουηδία είχε γενικά καλές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί είχε οικονομικά ενδιαφέροντα στην Οθωμανική Μεσόγειο και η Σουηδική διπλωματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη μονιμοποιήθηκε το 1734. Ο ελληνόφωνος κόσμος παρουσιάζεται σε ελληνικές εφημερίδες και
αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ένα μορφωμένο σουηδικό κοινό για την κατάσταση στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά κείμενα που καταγράφουν με εμφανή συμπάθεια τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αν και το επίσημο σουηδικό κράτος ποτέ δεν παρέμβαινε στον ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία, μεμονωμένοι Σουηδοί για διάφορους λόγους προσπάθησαν να βοηθήσουν τους κοινοτρόφους. Μπορούμε να διακρίνουμε το ενδιαφέρον για τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα τόσο στη συμμετοχή εθελοντών στο πεδίο της μάχης, όσο και στη λογοτεχνική, θεατρική και καλλιτεχνική παραγωγή. Από τις πρώτες εκφάνσεις του φιλολογικού φιλελληνισμού είναι η δημοσίευση το 1813 ενός ποίηματος του Σουηδού συγγραφέα και ακαδημαϊκού Αματέους Άντελου. Σας διαβάζω μια στροφή σε μετάφραση. Πάνω από το λαό της αυτούς λάμπουν τούτοι καφετάρια. Βάρβαροι περπατούν στις ακτές του Οδυσσέα. Ξυπνήστε, ξυπνήστε οι Ηρακλήδες. Νυχταίοι τραγουδίστε, μόνο ο Άρης μάχεται. Στο ποίημα αυτό, αρχαία και νέα Ελλάδα ταυτίζονται. Ο ποιητής καλεί τους σύγχρονους Έλληνες να γίνουν και πάλι γη του Ηρακλή, να εξυψωθεί το πολιτικό φρόνημα με στίχους του Νυχταίου και να μπουν ορμητικά στη μάχη στον Θεό Άρη. Το ποίημα αυτό αποτελεί την απαρχή του σουηδικού λυρικού φιλελληνισμού και το οποίο έλαβε απόφαση του τίτλο «Η Έλληνα του Βορρά». Άξιζε μάλιστα να αναφερθεί ότι θα αποτελέσει και μοντέλο για την ποιητική ρομαντική αισθητική που χρωματίζει την ελληνική ποιητική κοινωνία στη Σουηδία. Ο ίδιος ο ποιητής, αυτός ο άνθρωπο, έγραψε επίσης ένα λόγο και τον έστειλε στον τότε βασιλιά Γουστάβο, παρακινώντας τον να λάβει ενεργό μέρος στον αγώνα των Ελλήνων. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση του 1921, αν και υπήρχε αυτή η παγερή αντιμετώπιση από το σουηδικό κράτος, όπως σχεδόν και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, υπήρχε τότε μια γεμάτη ζωντάνια και τέρμια αντιμετώπιση από τους μορφωμένους και τους φίλους των γραμμάτων των εθνών. Αρκετές εφημερίδες ενημέρωναν για την εξέλιξη του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα, ποιητές έγραψαν στιχουργήματα εμπνευσμένα από τον ξεσηκωμό, θεατρικά έργα γράφτηκαν και ανέβηκαν, μουσικά έργα παρουσιάστηκαν σε κοινό με απότερο σκοπό όχι μόνο τη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας για τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα, αλλά και για τη συλλογή χρημάτων προς ενίσχυση αυτού. Συγκριτικά με άλλες χώρες, ήταν λίγοι οι Σουηδοί φιλέλληνες που ήρθαν στην Ελλάδα για να πολεμήσουν για την ελευθερία. Από την άλλη μεριά όμως, ο σουηδικός φιλελληνισμός εκφράστηκε με τα κείμενα και τα μουσικά και τα θεατρικά έργα που διαδόθηκαν από τη Στοκχόλμη και στην υπόλοιπη χώρα, στις μεγάλες πόλεις του. Το 1821 δημοσιεύτηκε στη Στοκχόλμη ένα μακροσκελές ανυπόγραφο κείμενο με τον τίτλο «Απάνθρωπη προέλαση Τούρκων βαρβάρων εναντίον χριστιανών υπηκόων». Αναφερόμενο στην κατάσταση στον ελλαδικό χώρο, που καταλήγει με την παρένθεση να δοθεί σουηδική οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, αλλά και να σταλούν μαθητές για να βοηθήσουν την απελευθέρωση. Ο γραφέας ήταν γνώστης της κατάστασης που επικρατούσε και πιθανώς ήταν μέλος της σουηδικής διπλωματικής αποστολής της Κωνσταντινούπολη, γιατί αναφέρει λεπτομέρειες για άλλες διπλωματικές αποστολές, όπως για παράδειγμα την Αγγλική και την Ρωσική, που είχαν προβλήματα με την ηγεσία λόγω της τάσης που κράτησαν με τα μηδένα του ελληνικού ξεσηκωμού. Η αντιπαράθεση Ελλήνων-Τούρκων, χριστιανών μουσουλμάνων, τόσο με εθνικούς όσο και με εθνικούς όρους, είναι πολύ φανερή στο κείμενο αυτό. Στο τέλος, παίρνει το ρητορικό ερώτημα αν η Σουηδία μπορεί να απέχει από αυτόν τον ιερό πόλεμο των Ελλήνων. Οι πρώτοι Σουηδοί που έσπευσαν να λάβουν μέρος στον αγώνα του 1921 αποκαρδιώθηκαν, όπως έγραφαν οι ίδιοι, από τη χαρακτηριστική κατάσταση που επικρατούσε, κάτι που περιέγραψαν και άλλοι από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ένας από αυτούς, που μάλιστα έγραψε και ένα βιβλίο με τις εντυπώσεις του, ήταν ο ταγματάρχης του Σουηδικού στρατού Νίλς Άσλι, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1822, 32 ετών, και όπως γράφει ο ίδιος, ήθελε
και τις στρατιωτικές του γνώσεις να βοηθήσει την ανάκτηση του υπέρμετρου αγαθού που θεωρούσε πως ήταν η ελευθερία. Το 1824 εκδόθηκε το βιβλίο του στη Σουηδία για την Ελληνική Επανάσταση με τον τίτλο «Προσπάθεια περιγραφής της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης μετά από επιτόπιες σημειώσεις». Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται και 5 γραβούρες που απεικονίζουν έναν οπλισμένο κλέφτη, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Δημήτριο Υψηλάκη, τον Κανάρη και τον Κολοκοτρώνη. Στο επίμετρο παραθέτησε η σουηδική μετάφραση το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, το λεγόμενο προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος, καθώς και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και τα 2 υπογεγραμμένα από τον Μαυροκορδάτο και τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης, της πρώτης Εθνοσυνέλευσης. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο με έναν ευθύ και άμεσο τρόπο, χωρίς λογοτεχνικές αξιώσεις. Άλλωστε, ο γράφων δεν έχει δώσει άλλα δείγματα γραφής. Περιγράφει τα γεγονότα όπως τα έζησε ο ίδιος ή όπως του τα διηγήθηκαν. Αρχής με τα αίτια της Ελληνικής Επανάστασης, όπως τα αντιλαμβάνεται ο ίδιος, περιγράφει διάφορα πολιτικά γεγονότα, πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στην Επανάσταση και κάνει έναν απολογισμό για το τι είχε γίνει μέχρι τη συγγραφή του βιβλίου του και τι θυσίες θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι Έλληνες για να επιτύχουν το σκοπό τους. Στον πρόλογο του βιβλίου του, ο Νίτς Άσλι αναφέρει ότι στις αρχές του 22 ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συνδράμει τον αγώνα που άρχισαν οι Έλληνες για τη θρησκεία τους και την ύπαρξή τους, για την τιμή των γυναικών τους και των θυγατέρων τους, για να πάψουν να είναι σκλάβοι και υπό την τυραννία των μουσουλμάνων. Γράφει ότι θεωρεί τιμή του το να προσμετρηθεί μεταξύ αυτών που πάλεψαν για την ελευθερία του. Είναι αξιοσημείωτο από τη θέση του συγγραφέα παίρνει πολύ θετική θέση απέναντι στον ελληνικό αγώνα και το εκφράζει πολλές φορές στο σημείο του με παραπομπές όπως διαβάζω συνδικάτες πάλι. Δεν χρειάζεται να ψάξω πολύ για να πω τις εντυπώσεις. Το θέμα των Ελλήνων το είδα ως ένα θέμα διεθνούς δικαίου και ανθρωπισμού. Ένας λαός που για πολλά χρόνια έχει καταπιεστεί, ζήτησε να απολαύσει το ακριβότερο αγαθό, την ελευθερία. Εύχομαι με θέρμη η Ελλάδα να απελευθερωθεί. Αυτή η υπέροχη χώρα δεν μπορεί πλέον να διοικείται από τους Τούρκους, αλλά και οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι για να απελευθερωθούν και να είναι αυτοδύναμοι, πρέπει να είναι άξιοι και να αποβάλουν τις νίκες της σκλαβιάς που δεν είναι συμπαθές με μια ελευθερία χωρίς νόμους. Επανέρχεται συνεχώς στην αναρχία και στην παντελή ανυπαρξία τάξης και ασφάλειας που επικρατεί στο ελληνικό έδαφος. Αναφέρει ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες από τη μεριά των φιλελλήνων να πείσουν και να εκπαιδεύσουν τους άτακτους Έλληνες στρατιώτες στις πολεμικές τέχνες και έτσι να κάνουν χρήση των στρατιωτικών γνώσεων που είχαν ήδη από τη στρατιωτική εκπαίδευση που είχαν λάβει στις χώρες τους. Πολλές προσπάθειες απέτυχαν και οι φιλέλληνες ήταν τόσο υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάθε ασκέλη και στην πραγματικότητα να μην αξιοποιηθεί καθόλου η βοήθεια που θα μπορούσαν να δώσουν. Γράφει επίσης ότι δεν τους δόθηκε καμία οικονομική βοήθεια και ακόμη και το φαγητό που θα χρειάζονταν ήταν υποχρεωμένοι να το εξασφαλίσουν οι ίδιοι. Πολύ συχνά ήταν αναγκασμένοι να αποδούν προσωπικά αντικείμενα όπως ρούχα και άλλα πράγματα για να καταφέρουν να επιζήσουν. Στη χειρότερη κατάσταση βρέθηκαν όσοι αρώτησαν γιατί δεν υπήρχε καμία πρόνοια για αυτό το θέμα, ούτε για τους Έλληνες ούτε για τους ξένους. Γράφει ότι όλοι όσοι ήταν εκεί, Γάλλοι, Πολωνοί, Ιταλοί, Γερμανοί, άφησαν πίσω τους την εθνική τους ταυτότητα και είχαν ως κοινό σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ερχόμενος στο Άργος, ο Άσλι, είχε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Καθώς είχε διαδοθεί ότι ο τουρκικός στρατός βρισκόταν καθοδόν για να επιτεθεί στον Ναύπλιο, οι Μανιάτες, για τους οποίους μάλλον δεν έπρεπε ιδιαίτερη συμπάθεια, αφού οι ίδιοι άρχισαν το πιάτσικο, πήγαν και του ίδιου όλα τα υπάρχοντα, ακόμα και τα χαρτιά που είχε γράψει, οτιδήποτε είχε γράψει. Απογοητευμένος, έστειλε την παρέτησή του στην προσωρινή κυβέρνηση και του δόθηκε η άδεια να αποχωρήσει από την Ελλάδα και έφυγε για τη Σουηδία με εμπορικό πλοίο από τη Σμύρνη. Έμεινε συνολικά 7 μήνες στην Ελλάδα, έχοντας χάσει τα γραφτά του μετά την επίθεση των Μανιατών και ξανάγραψε το βιβλίο του όταν έφυγε στη Σουηδία. Αν και οι 7 μήνες παραμονής του στην Ελλάδα δεν ήταν όπως τις
περίμενε, γράφει με τέρμη για την ιδέα του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα και υποθέτω ότι το βιβλίο αυτό έπαιξε πολύ θετικό ρόλο στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που έλαβαν στη χώρα στη Σουηδία από το 1824 και μετά. Ο πιο γνωστός από τους Σουηδούς φιλέλληνες ήταν ο Άγγουστ Μίρντερ, που έφτασε στην Ελλάδα το 1824. Συνάντησε τον Λόρδο Βίρονα στο Μεσολόγγι και μάλιστα έγινε και μάρτυρας του θανάτου ενός άλλου Σουηδού, ο οποίος μονομαχούσε όταν πήγε αυτό στο Μεσολόγγι με ένα σουλιώτη. Ο Μίρντερ έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες μεταξύ των ετών 1824 και 1826, ακολουθώντας το στρατιωτικό τμήμα του Γάλλου στρατηγού Φαβιέρα. Τραυματίστηκε σε μάχη έξω από την Αθήνα το 1826 και αργότερα έγινε υπασπιστής του στρατιωτικού διοικητή του ναυτιλίου. Το 1831, μετά από 7 χρόνια δηλαδή, άφησε την Ελλάδα και επέστρεψε στη Σουηδία. Στη Στοκχόλμη συνάντησε πολλούς από τους μετέπειτα ταξιδιώτες στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα την Φρεντρίκα Μπρέμερ, η οποία έχει γράψει ένα από τα πιο όμορφα βιβλία που έχουν γραφτεί για την Ελλάδα, η οποία η Φρεντρίκα Μπρέμερ έμεινε στην Ελλάδα από το 1758 έως το 1860. Η Φρεντρίκα Μπρέμερ και το βιβλίο θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε πραγματική φιλέλληνη. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας τη σημασία της λέξης φιλέλληνας, η οποία δεν πρέπει να σημαίνει αυτό που ενδιαφέρεται γενικά για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, αλλά αυτόν ή αυτή που επράκτως δείχνει το ενδιαφέρον με διάφορους τρόπους. Είναι μια έννοια αρκετά παρεξηγημένη, όχι μόνο από αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται φιλέλληνες, αλλά και από αυτούς που αποκαλούν οποιονδήποτε γράφει κάτι για τη χώρα ή αυτά ενδιαφέρεται για την φιλέλληνη. Ο Μίρντερ έγινε για τους Σουηδούς μια θρυλική φιγούρα που σχεδόν θυσίασε τη ζωή του για τον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Η φήμη του για τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση διατηρήθηκε για πολλά χρόνια και μάλιστα σε ένα λαϊκό ανάγνωσμα από το 1896. Μπορούμε να διαβάσουμε για την ταραχώδη ζωή του. Η δημοσίευση μάλιστα του αναγνώσματος αυτού, τόσα πολλά χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, είναι ενδεικτική για το πόσο γνωστό ήταν το θέμα της Ελλάδας στη Σουηδία. Πολεμική ανταπόκριση από την έχει μια συνεχής πολιτική ανταπόκριση από την Ελλάδα στο περιοδικό του Στοκχόλμης ημερολόγιο, που αποτέλεσε και την κύρια πηγή πληροφόρηση του σουηδικού κοινού για τον ελληνικό αγώνα. Κεντρικό πρόσωπο αυτής της πληροφόρησης ήταν ο λογοτέχνης Βάλμαρ, ο οποίος είχε δημιουργήσει και το Σύλλογο Φίλων της Ελλάδας το 1826. Αν δούμε τώρα τις τάσεις που επικρατούν στο φιλελληνικό κίνημα της Σουηδίας, μπορούμε να δούμε ότι αναφέρονται σε εξής. Μιλάμε για την αντιπαράθεση της μουσουλμανικής βαρβαρότητας, όπως αυτή παρουσιαζόταν την εποχή εκείνη έναντι του χριστιανικού πολιτισμού. Το ένα. Το δεύτερο, το χρέος που είχαν όλοι οι Ευρωπαίοι απέναντι στην Ελλάδα, που αποτελούσε την πηγίδα του πολιτισμού της Ευρώπης. Και το τρίτο, η τρίτη τάση, τον αγώνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων από ένα απολυταρχικό σύστημα και την εισαγωγή δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Κατά αυτόν τον τρόπο, πολλοί μορφωμένοι Σουηδοί μπορούσαν να ταυτιστούν τουλάχιστον με μία από αυτές τις τρεις τάσεις. Πολλά χριστιανικά περιοδικά εκδίδονται με ένα αρκετά φιλελληνικό, σχεδόν πολεμικό χαρακτήρα, αντιπαραθέτοντας τον χριστιανισμό προς τον μαχητισμό. Ο Οριενταλισμός με την αρνητική σημασία της λέξης, όπως ακριβώς έχει σχολιαστεί από τον Έντουαρντ Σάιντ, έχει πρόσωπο έδαφος στις περιγραφές των περιηγητών και έχει πιστήσει στην κοινή αυτή σκέψη. Το χριστιανικό στοιχείο σε πολλές από αυτές τις οργανώσεις συμπλέει με το αρχαιοελληνικό δυτικοευρωπαϊκό πνεύμα της εποχής. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται έχει πραγματικά πολεμική δουλειά, και ως παράδειγμα παραθέτω τους τύπους που δημοσιεύτηκαν στην κατάτα της Ελλάδος στα παιδιά και σε μετάφραση που θα ακούσουμε είναι «Παραλύζεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη βία». Η βία βλέπει τα ενοχαρίτης ξύλου να καταστρέφονται. Η Λυσένιος χάνεται και οι αλυσίδες πέφτουν. Ελευθερία είναι το σύνθημα και εξήγος είναι το μέσο. Η
Σουηδική που είτε για τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα αναπτύσσεται σε τελείως διαφορετικά επίπεδα, πάντοτε βέβαια από την πρωτοβουλία των ιδιωτών. Έπειτα από την πρωτοβουλία. Έτσι, οι Σκανδιναβοί που έρχονται στην Ελλάδα, όταν το ελληνικό κράτος είναι ήδη πραγματικότητα, έχουν μια σαφή των τελευταίων ιστορικών γεγονότων της χώρας. Σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός των Σουηδών που φτάνουν στην Ελλάδα από το 1830, οπότε λειτουργεί και η πρώτη σουηδική διπλωματική αποστολή στον άνθρωπο. Οι Σουηδοί που έρχονται εργάζονται στην ανοικοδόμηση της χώρας, στον τομέα της ναυσιπλοείας, του στρατού, στην οργάνωση των σιδηροδρόμων και σε άλλα. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι τα κείμενα των πρώιμων Σουηδών περιηγητών, που με ένα σαφή τρόπο παίρνουν μέρος υπέρ των Ελλήνων στα θέματα γλώσσας, θρησκείας, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής, η παραγωγή κειμένων επαναστατικού χαρακτήρα, ποιητικών και θεατρικών έργων υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης, η δημιουργία μουσικών συνθέσεων που διαδόθηκαν με συναντήσεις και κονσέρτα σε διάφορες πόλεις και η συγκέντρωση χρηματικών ποσών για τη βοήθεια του αγώνα αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση αυτού του φιλελληνικού κινήματος στη Σουηδία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ τον κύριο Σαμπατακάκη για την τόσο ενδιαφέρουσα άποψη του φιλελληνισμού και κάτι λιγότερο ίσως γνωστό στην ελληνική επικράτεια. Νομίζω ότι μιλάμε συχνά για τον ιταλικό φιλελληνισμό, για τον γαλλικό, για τον αγγλικό, για το σουηδικό μάλλον δεν κάνουμε επαρκή λόγο. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια για τον κύριο Σαμπατακάκη? Δεν υπάρχει κάτι. Θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι? Εγώ δεν θέλω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο διαδικτυακούς ομιλητές μας που έστω και έτσι κατάφεραν να συμβάλλουν σημαντικά στο συνέδριο και καλώ στο βήμα τον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Νικόλαο Ιωάννη Κοσκινά, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ομιλία του έχει θέμα «Είμαι λυπημένος, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου εδώ, η εικόνα της επαναστατημένης Ελλάδας μέσα από τα μάτια του μεγάλου παραμυθά Hans Christian Andersen». Κύριε Κοσκινά, έχετε PowerPoint? Αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά όχι με το... Ναι, αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, ούτως ή άλλως νομίζω ότι θα μπορείτε να μας βλέπετε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταμάκα για τα εισαγωγικά αυτά λόγια. Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η σημερινή μου εισήγηση θέτει ως στόχο να διηγηθεί μια για το ευρύ κοινό άγνωστη ιστορία. Όλοι στην Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμο, γνωρίζουν τα παραμύθια του Hans Christian Andersen που τον καθιέρωσαν ως ένα κλασικό συγγραφέα του είδους. Λίγοι, ωστόσο, γνωρίζουν την αγάπη του για τη χώρα μας και τον πολιτισμό της και ακόμα λιγότεροι το διπορικό του στην μέτρα επαναστατική Ελλάδα το 1841. Αξιοποιώντας την παράδοση των Γερμανών ρομαντικών συγγραφέων, ο Άντερσεν καθιερώθηκε ως ένας εκ των αξιολογότερων εκπροσώπων του λεγόμενου Kunstmärchen, καθώς ανανέωσε το λατρινικό είδος του παραμυθιού με έναν ασυνήθιστο για τότε δεδομένα ρεαλισμό. Ωστόσο, και εδώ συμφωνεί το σύνολο των μελετών του, η ποιητική των παραμυθιών του Άντερσεν έχει τις ρίζες στα ταξίδια και στα ταξιδιωτικά του βιβλία. Ήταν ένας από τους ελάχιστους Δανούς της εποχής που είχε περιηγηθεί σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και στην Ασία και την Αφρική. Ο ίδιος είχε κάποτε πει «Ατράιζε, έρα τλέβε», δηλαδή ταξιδεύω για να ζήσω. Πέρα από τα παραμύθια του, ένα μεγάλο κόρπους ταξιδιωτικών βιβλίων αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό μέρος της λογοτεχνικής του παρακαταθήκης. Και σε αυτό το είδος υπήρξε πρωτοπόρος. Ο Άντερσεν μεταμορφώνει την παραδοσιακή μορφή του ταξιδιωτικού βιβλίου και δημιουργεί ένα μοναδικό σύμπαν
συνδυάζοντας συχνά τις περιγραφές των τόπων που επισκέπτεται με θρύλους, φανταστικές ιστορίες, ακόμα και με κάποια πολύ ενδιαφέροντα σκίτσα. Παραμυθάς και ταξιδευτής, αυτό ήταν λοιπόν ο Άντερσεν. Έτσι, στις 20 Μαρτίου του 1841, σε ηλικία 36 ετών και εντελώς άγνωστος ακόμα στη χώρα μας, φτάνει στην Ελλάδα και παραμένει για περίπου ένα μήνα. Τις εντυπώσεις του από το ταξίδι αυτό τις καταγράφει στο σημαντικότερο ίσως ταξιδιωτικό του βιβλίο, Ενδείκτες Μπαζάρ, το μπαζάρ ενός ποιητή. Το τμήμα του έργου που αφορά αποκλειστικά στη χώρα μας μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Άλλων με τον τίτλο «Ο διπορικός στην Ελλάδα». Πέρα από το δέος του συγγραφέα για την Ελλάδα ως γενέτειρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το κείμενο αυτό αποτελεί σημαντικότατη μαρτυρία για τις κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ως έμπειρος περιηγητής, που κινείται με αυτοπεποίθηση στην ευρωπαϊκή επικράτεια, ο μεγάλος γνωστός παραμυθάς σκιαγραφεί με αξιόπιστο τρόπο τους Έλληνες ελάχιστα χρόνια μετά την ανεξαρτησία, τις κακουχίες και τα όνειρα, τα ήθη και τα έθιμά τους. Συνεπώς, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον το κατά πόσον το διπορικό στην Ελλάδα μπορεί να καταταχθεί στο κύμα του φιλελληνισμού υπό μια ευρύτερη έννοια. Ο φιλελληνισμός στη Δανία υπήρξε μάλλον περιφερειακός σε σχέση με αντίστοιχα κινήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός πυρήνας κυρίως γύρω από το Σύλλογο των Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης που ιδρύθηκε το 1720. Πέρα από διάφορες μεμονωμένες περιπτώσεις αριστοκρατών, ποιητών και γραφών, αξίζει εδώ να αναφέρουμε το παράδειγμα της δανεικής φιλελληνικής εφημερίδας Γκρέκερβένεν, ο Φιλέλλην, αλλά και του Κομιτάτου για βοήθεια προς τους πάσχοντες στην Ελλάδα, που μεταφέρουν νέα από τη χώρα μας, κάνουν επικλήσεις βοήθειας προς τις ευρωπαϊκές χώρες και συγκεντρώνουν χρήματα υπέρ των Ελλήνων. Φαίνεται βέβαια πως και αυτή η ιστορία έχει παραδοθεί στη Λύθη, καθώς πρόσφατα η ιδανική κυβέρνηση απέρριψε το ελληνικό αίτημα για αποταγώγηση κάποιων κτηρίων στην Κοπενχάγη εν ώψη του εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση, απαντώντας ότι απλά δεν έχουν τέτοιου είδους παράδοση, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την επέτειο πολιτικό γεγονός με το οποίο δεν ασχολούνται. Ας επιστρέψουμε όμως στον 19ο αιώνα. Ο φιλελληνισμός, ο οποίος προϋπήρχε του 1921 αλλά σχετίστηκε κατά κύριο λόγο με την Επανάσταση, συνέχισε να υφίσταται ως πνευματικό, καλλιτεχνικό και ιδεολογικό κίνημα και μετά το σχηματισμό του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους. Οι προεκτάσεις του φιλελληνισμού φτάνουν προφανώς μέχρι ακόμα και τις μέρες μας. Στη μεταεπαναστατική εποχή, ο φιλελληνισμός αποκτά νέα μορφή και περιεχόμενο, τα οποία σε σημαντικό βαθμό οφείλονται στον περιηγητισμό. Οι νέοι, πολύ συχνά ρομαντικοί περιηγητές, μαγεύονται από την ελληνική φύση και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, γεγονός που διαχρονικά αποτελούσε το πρώτο και βασικό αίτιο του φιλελληνισμού. Παράλληλα όμως, στρέφουν με θαυμασμό των ενδιαφέρον τους και προς απογόνους τους, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο μια επίκαιρη απεικόνηση του τρόπου ζωής των νεοελλήνων. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ο περιηγητισμός του τέλους του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου να ενισχύει ακόμα περισσότερο τον φιλελληνισμό. Οι φιλέλληνες περιηγητές στρέφουν το βλέμμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, όπως θα δούμε παρακάτω, κάνουν γνωστά στο κοινό τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του ελληνικού λαού και τα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει και τονίζουν τη συγκεκριμένη εθνική ιδιαιτερότητά του, τις συνέχειες μεταξύ αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και μεταξύ σύγχρονης Ελλάδας και Ευρώπης, οι οποίες δεν αφορούν προφανώς μόνο στο ομόφυλο. Ο Hans Christian Andersen ήταν, όπως και οι περισσότεροι ρομαντικοί, αρχαιολάτρης. Ωστόσο, και τούτο αποτελεί η κεντρική θέση της ανακοίνωσης αυτής, εμπορούμενος από αυτό το πνεύμα της αρχαιολατρίας, γρήγορα καταλαμβάνεται από ένα ευδιάκριτο φιλελληνικό πνεύμα, για το οποίο, πέρα από τις καταγραφές ιστορικού, αρχαιολογικού ή φυσιοδεικτικού ενδιαφέροντος, προσλαμβάνει και καταγράφει σημαντικά στοιχεία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και της νεοελληνικής πραγματικότητας εν γέννη. Το διπορικό του συγγραφέα στην Ελλάδα ξεκινά στο λιμάνι της Σύρου, με την πρώτη εντύπωση από τη γραφική Ερμούπολη να είναι μαγευτική. Μετά την καραντίνα στο λιμάνι, μπαίνει στο γαλλικό πολεμικό Λικούργος και στις 22 Μαρτίου φτάνει στον Πειραιά, όπου τον υποδέχονται Δανείοι και Γερμανοί που ζούσαν τότε στην Ελλάδα. Στην Αθήνα διακατέχεται από ένα μεγάλο δέος. Δεν μπορούσα καλά να πιστέψω ακόμα πως βρισκόμουν στην πόλη της Αθηνάς, θα γράψει. Την 1η Απριλίου ανεβαίνει στην Ακρόπολη και από εκείνη τη μέρα γίνεται καθημερινός επισκέπτης. Μια μικρή παρένθεση. Εδώ το σκίτσο που βλέπουμε είναι του ίδιου του Άντερσεν, όπως και όλα τα σκίτσα που θα δείτε παρακάτω στην παρουσίαση. Είναι αλήθεια ότι ο Άντερσεν δεν βρήκε στην Ελλάδα και στην Αθήνα τις εικόνες της αρχαίας Ελλάδας που περίμενε.
αλλά από μινάρια παραδομένα στη φθορά του χρόνου. Τίποτα παρά μόνο ερείπια και λαιλετημένα μάρμαρα. Παρόλο που δεν παραλείπει να καυτηριάσει την κλοπή των πληκτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν, η κύρια εντύπωση που αρχικά μεταδίδει ο συγγραφέας είναι η παραφωνία ανάμεσα στο μίζερο παρόν και το ένδοξο παρελθόν. Αναπόφευκτα έρχεται η σύγκριση της καθυστερημένης οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης που αντικρίζει με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα του αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αρχικά αμφιταλαντεύεται. Ωστόσο, πολύ σύντομα οι σύγχρονοι Έλληνες κερδίζουν τον θαυμασμό του. Ορμόμενος από έναν πηγαίο ρεαλισμό και ένα οξύτατο πολιτικό κριτήριο, δεν φεύγει τελικά από την Ελλάδα απογοητευμένος από την εξαφάνιση του μεγάλου πολιτισμού του παρελθόντος, όπως πολλοί άλλοι περιηγητές, αλλά αναγνωρίζει τις αρετές των σύγχρονων Ελλήνων, την ανδρεία, τη φυσική ομορφιά, την οξυδέρκεια, τη φαντασία, το ψυχικό τους πλούτο. Τούτο από μόνο του αποτελεί μια βαθιά φιλελληνική πράξη. Καθ' όλη τη διάρκεια του οδηγορικού του, το βλέμμα του Άντερσεν δεν είναι στραμμένο στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Την πεποίθηση ότι οι σύγχρονοι Έλληνες, ως φυσική συνέχεια των ένδοξων προγόνων τους, είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος. Και το κείμενο, που άφησε ως παρακαταθήκη, αποτελεί απόδειξη πως και απανταχού Ευρωπαίοι εταίροι τους αξίζει να τους ενισχύσουν ηθικά και υλικά στην προσπάθειά τους αυτή. Μάλιστα, παραδέχεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και επικρίνει το γεγονός ότι μιμείται τις δυτικοευρωπαϊκές συνήθειες αντί να διατηρήσει περισσότερο τη δική της παράδοση. Από τις πρώτες κιόλας μέρες της επίσκεψής του θα γράψει: «Φοβόμουν που στην Ελλάδα θα αισθανόμουν μόνος, αποξενωμένος. Κι όμως ένιωθα σαν να ήμουν στην πατρίδα. Επισκέπτεται τα μέρη που έδρασαν ο Σόλων, ο Πλάτων, ο Σοκράτης, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, τον τάφο του Δημοστεκλή αλλά και του Μιαούλη, καθώς επίσης και πολλές εκκλησίες και μονές. Τούτη η σύνδεση του αρχαίου πνεύματος με τον χριστιανισμό καταδεικνύει ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντική γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Ανατολή. Παραθέτω χαρακτηριστικά, οι Έλληνες ας θυμούνται πάντα πως η χώρα τους είναι αυτή που γεφυρώνει την Ευρώπη με την Ανατολή». Ο Άντερσεν δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για τη σχέση των κατοίκων της Ελλάδας με τους αρχαίους προγόνους τους, αλλά και για τη σύνδεση της κοινωνίας τους, το χαρακτήρα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Τούτο το τελευταίο, η μελέτη της λαϊκής ψυχής μιας εθνότητας, που αποτελεί βασικό πρόσταγμα του ρομαντισμού, υπήρξε ένας από τους βασικότερους πυλώνες του φιλελληνισμού, καθώς συνδέεται άμεσα με την ανίκνευση αρχαίων πολιτισμικών επιβιωμάτων στον λαϊκό πολιτισμό των Νεοελλήνων. Πρόκειται για μια τάση η οποία από τα τέλη περίπου του 18ου αιώνα επικεντρώνεται σε δύο κυρίως δράσεις: στην καταγραφή δεδομένων από τους διάφορους τομείς της ζωής του ελληνικού λαού, αλλά και στη συλλογή υλικού από τον λαϊκό πολιτισμό. Σε πρώτη γραμμή εδώ βρίσκεται η δημοσίευση δημοτικών τραγουδιών. Ο Άντερσεν, έμπειρος και εξωτερικής περιηγητής, κατέγραψε με κριτικό πνεύμα, με ευσυνειδησία, αλλά συχνά και με παιδικό ενθουσιασμό, σημαντικό λαογραφικό υλικό. Η αφετηρία του ήταν καταρχήν φιλελληνική, καθώς στόχος του ήταν να αποδείξει την πολιτισμική συνέχεια, άρα και τη φιλετική ενότητα του ελληνικού γένους. Οι ξένοι διπλωμάτες και επιστήμονες που ζούσαν στην Αθήνα του προσφέρουν την ευκαιρία να κάνει εξορμήσεις που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ως ασυνόδευτος περιηγητής. Το ξεναγούν στην πόλη της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και στα κοντινότερα χωριά της Αττικής, την Ελευσίνα, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, την Κηφισιά, το Μαρκόπουλο, καθώς και τις μονές Δαφνίου και Πεντέλης. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπόρεσε να συγκεντρώσει υλικό σχετιζόμενο όχι μόνο με τη ζωή της αναδυόμενης ελληνικής αστικής τάξης, αλλά προερχόμενο και από την ελληνική ύπαιθρο. Στις σελίδες του βιβλίου συναντούμε πληροφορίες σχετικά με ποικίλες πτυχές της ζωής του λαού, όπως για την κατοικία, την αμφίεση, τη διατροφή, τις διάφορες επαγγελματικές ασχολίες, τη λατρεία, τον ελληνικό ή τον λαϊκό λόγο και τις παραδόσεις. Ο Άντερσεν επισκέπτεται παζάρια, αγορές, φαρμακεία, μαγαζιά, μπαρμπέρικα, καφενεία, όπου μάλιστα γεύεται τον καλύτερο καφέ που έχει ποτέ του δοκιμάσει. Δεν λείπουν τέλος για να μπορέσει την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, όπως λόγω χάρη μια επίσκεψη στο καινούριο θέατρο Βούκουρα, αλλά και να μπορέσει το ολοκένουργιο παλάτι, όπου γίνεται μάλιστα δεκτός από το βασιλικό ζεύγος, ή και εδώ στο χώρο που μας φιλοξενεί απόψε, στο πανεπιστήμιο το οποίο χτίζεται εκείνο τον καιρό από τον συμπατριώτη του Κρίστιαν Χάνσεν. Όλες αυτές οι αφηγήσεις έχουν μια κοινή συνισταμένη με σημαντικές προεκτάσεις του ελληνικού χρωματισμού, κατά τη γνώμη μου. Η εικόνα που σχηματίζει ο συγγραφέας για την Ελλάδα και τους Έλληνες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόταν πριν από το ταξίδι. Είτε πρόκειται για τους Βοσκούς, για τους οποίους γράφει ότι έμοιαζαν πιο πολύ με Γρυλανδούς παρά με Έλληνες, όπως τους φανταζόταν,
είτε για τους νεαρούς θαμώνες του πολυτελούς καφενείου Ωραία Ελλάς που παίζουν μπιλιάρδο καπνίζοντας, φορώντας γάντια και κρατώντας επιδίνεια δίοπτρα. Για τον Άντερσεν γίνεται πολύ νωρίς σαφές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ευρωπαϊκή, φυσική συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας. Το κείμενο βρίσκει μεταξύ άλλων και λεπτομερές των ενθουσιωδών περιγραφών λαογραφικού χαρακτήρα που αφορούν στις ελληνικές γιορτές. Στις 6 Απριλίου οι Έλληνες γιορτάζουν την απελευθέρωση και ο Άντερσεν περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη γιορτή της Ελευθεριάς, όπως την ονομάζει ο ίδιος. Τώρα υψώνεται σταυρός εκεί που υπήρχε το Μεσοτέκαρο, θα γράψει συγκινημένος. Λαμβάνει μέρος στην τελετή στην Αγία Ειρήνη με τα εκατοντάδες αναμένα καντήλια και αποσβολωμένος παρακολουθεί τις εορταστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη. Άνδρες και γυναίκες να κρατούν χαρούμενοι ένα κλαρί μυτιάς ή ένα μπουκέτο άσπρες βιολέτες, αλλά και βρισκόμενοι σε αναβρασμό για να μάθουν τα νέα από την Επανάσταση που μόλις είχε ξεσπάσει στα σπακιά στις 22 Φεβρουαρίου. Από παντού να μυρίζει λιβάνι και να ντυκούν μουσικές και τραγούδια. Κεριά στα μπαλκόνια, πολυέλαιοι πλεγμένοι με λουλούδια, φωταγωγημένα κτίρια, ανοιχτά μαγαζιά, ο ιερός βράχος φωτισμένος από μεγάλες κόκκινες φωτιές. Διαβάζω ένα μικρό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αισθανόσουν πως τώρα δά γεννιόταν ένα βασίλειο. Όλος ο δρόμος, μπαλκόνια και παράθυρα ήταν γεμάτα Έλληνες. Το ένα ωραίο κεφάλι δίπλα στο άλλο. Χιλιάδες κόκκινα φέσκια, παρταλές μπλούζες και άσπρες φουστανέλες λάβαινε κάτω από τον ήλιο. Καιρός σου να βλέπεις όμορφα παλικάρια και παιδιά. Την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε 2 πανηγύρια σε Μαρούσι και Κηφισιά, όπου θα καταγράψει πλούσιο λαογραφικό υλικό, αλλά και με οξυδέρκεια θα σχολιάσει προφητικά για τη δεύτερη ότι δεν είναι μακριά η εποχή που ωραίες βίλες θα πετρώνουν στο γνώριμο αυτό το τοπίο. Βαθύτερα φορτισμένος θα συνοψίσει τη σκέψη του γύρω από την απελευθέρωση, αλλά και για το μέλλον της χώρας μας, με τα ακόλουθα λόγια κατά την επίσκεψή του στη Μονή Δαφνίου. Τώρα δεν μας το έλεγε ψιθυριστά το καλό πνεύμα της Ελλάδας. Το Δαφνί θα ξανασηκωθεί μέσα από τα ερείπια και στον δρόμο εδώ της Ελευσίνας, όπως στην Ιταλία, θα οδηπορούν και πάλι οι ξένοι. Θα ξαναθίξει το Δαφνί. Σε αντίστοιχο κλίμα κινούνται και οι περιγραφές του σχετικά με τους εορτασμούς του Πάσχα. Το Μαρκόπουλο παρακολουθεί τις ετοιμασίες μιας φτωχικής αγροτικής οικογένειας και αφού καταγράφει το έθιμο της Παρασκευής μεγάλων μαύρων ψωμιών, στα οποία τοποθετείται από ένα πολύχρωμο αυγό, συγκλονίζεται από την ολιγάρκεια που χαρακτηρίζει την ελληνική ψυχή. Για την οικογένεια αυτή, το απλό αυτό έθιμο ήταν ένα χαρούμενο πανηγύρι και η μαυρισμένη καλύβα ο παράδεισός τους. Πίσω στην Αθήνα, εντυπωσιάζεται με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ταχύτερος Φήμη που κυκλοφορεί με μαύρα περιθώρια, ενώ παρακολουθεί με ιδιαίτερη κατάνοιξη την περιφορά του επιταφείου. Ήταν μια εκστατική στιγμή που σπάνια ζούσε. Αυτό που του κάνει μεγαλύτερη εντύπωση κατά την τελετή της Ανάστασης είναι ότι παρόλη την έλλειψη της μεγαλοπρέπειας που συναντά κανείς λόγω χάρη στη Ρώμη, το Πάσχα στην Ελλάδα είναι μια γιορτή που πηγάζει από την καρδιά και το λογισμό του λαού, από όλη του τη ζωή. Μια αληθινή, μια μεγάλη θρησκευτική έξαρση. Και προσθέτει: ο Χριστός ζούσε στις σκέψεις και στα χείλια τους. Το Χριστός Ανέστη δεν ήταν σαν μήνυμα για ένα παλιό γεγονός, όχι. Ήταν σαν να αναστήθηκε την ίδια αυτή νύχτα στη χώρα αυτή. Ήταν σαν να έφτασε το μήνυμα την ώρα αυτή στα αυτιά του. Η περιγραφή είναι συναρπαστική. Τύμπανα και τρομπέτες που βουίζουν, τουφεκές, βολίδες, φωτιές. Όλοι οι άνθρωποι αγκαλιάζονται, φιλιούνται και φωνάζουν χαρούμενοι Χριστός Ανέστη. Οι γυναίκες ψήνουν αρνιά στον δρόμο. Μικρά παιδιά με καινούργια παπούτσια και κόκκινα φέσκια χορεύουν γύρω από τις φωτιές. Και ο Άντερσεν θέλει να γίνει ένα μαζί τους. Πώς θα ήθελα να σφίξω ένα από αυτά τα παιδιά στην αγκαλιά μου και να πω χαρούμενα μαζί τους Χριστός Ανέστη. Ήταν όλα τόσο συγκινητικά, συναρπαστικά και ωραία. Όπως προαναφέραμε, ο δεύτερος πυλώνας της μελέτης της λαϊκής ψυχής από πλευράς των ρομαντικών φιλελλήνων περιηγητών, πέρα από τις καταγραφές από την ζωή των Ελλήνων, ήταν η καταγραφή έργων της ελληνικής λαϊκής λογοτεχνίας, πρωτίστως δημοτικών τραγουδιών. Οι συλλογές αυτές, αναφέρω ενδεικτικά εδώ τις εκδόσεις του Γάλλου Κλοντ Φοριέλ, αλλά και ποικίλες συλλογές από τη Γερμανία, όπως του συμπατριώτη του Άντερσεν, του Λούντβιγκ Ρος, εκδίδονται την ίδια περίπου εποχή με το οδηπορικό στην Ελλάδα και αποτελούν μέσο γνωριμίας πολλών Ευρωπαίων με τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Όλες αυτές οι προσπάθειες κατάφεραν να τονώσουν το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Ο Άντερσεν κατέγραψε και στο βιβλίο του και στο ημερολόγιο του αρκετά δημοτικά τραγούδια, μεταφράζοντας τα ο ίδιος στα δανεικά. Μάλιστα, ένα από τα τραγούδια αυτά υπόθηκε στις 8 του 1941 στο δανέζικο περιοδικό Φίγκαρο. Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό που αφηγείται
που αφορά σε δύο Έλληνες από τη Σμύρνη, τους οποίους άκουσε στο σπίτι του Λούντβιγκ Γκρός, που προανέφερα, να τραγουδούν ιστορικά δημοτικά τραγούδια, αλλά και τον Θούριο του Ρίγα, τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει βερανζέρο των Ελλήνων. Αποκαλεί τους μουσικούς ραψοδούς, που ο καθένας τα έλεγε μοιάζει με αληθινό όμηρο, ενώ αναγνωρίζοντας τη σημασία των τραγουδιών αυτών θα γράψει. Μπορεί να ήταν τυχαίο, μα πολύ χαρακτηριστικό, πως ολόκληρη αυτή η σειρά των τραγουδιών σχημάτιζε την ιστορία του νεοελληνισμού. Και θα προσθέσει λίγο παρακάτω, ένιωθα βαθιά συγκινημένος. Η ιστορία ενός λαού, γραμμένη με νότες, φτάνει πιο βαθιά στην καρδιά από εκείνη που γράφεται με γράμματα. Το ίδιο βράδυ, αλλά και λίγες μέρες αργότερα, σε ένα μικρό πανδοχείο στο Χαλάνδρι, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εθνικούς χορούς και να σημειώσει τον εντυπωσιακό συνδυασμό της ηρεμίας που διακατέχει όλες τις κινήσεις των χορευτών με μια αστήρευτη ζωηράδα, με ένα αστήρευτο πάθος. Ο συγγραφέας δεν μένει ωστόσο εκεί. Ορμόμενος από την ελευθερία που του προσφέρει το είδος του ταξιδιωτικού αφηγήματος, συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο του ένα δικό του παραμύθι με τίτλο Vänskapspakten, σύμφωνο φιλίας, αποτείοντας έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο φόρο τιμής στην ελληνική λαϊκή λογοτεχνία. Το διοίκημα αυτό φαίνεται να συνοψίζει όλα όσα είδε και όλα όσα έζησε ο Άντερσεν στην Ελλάδα. Πέραν τούτου, το κείμενο αποτελεί απόδειξη του θαυμασμού που έτρεπε για την Ελλάδα, τους Έλληνες, αλλά και σημαντική μαρτυρία σχετικά με τα ήθη και τα έθιμά τους, όπως για παράδειγμα το έθιμο της αδερφοποίησης. Η υπόθεση διαδραματίζεται στους Δελφούς πριν από την απελευθέρωση της Ελλάδας και είναι ένα ύμνο στη μεγαλειώδη ελληνική φύση από τη μία, αλλά και μια εξαίρετη σκιαγράφηση της ελληνικής ψυχής, των συνηθιών και των παραδόσεων των Ελλήνων, των φόβων και των ονείρων τους υπό τον τουρκικό ζυγό. Ο Άντερσεν έφυγε από την Ελλάδα στις 20 Απριλίου του 1841 με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Νιώθοντας μεγάλη θλίψη και διόλου ξένος, εύχεται να μπορέσει κάποτε να επιστρέψει. Ενώ παραδέχεται πως δεν κατάφερε στο κείμενό του να αποδώσει σχεδόν τίποτε από την μεγαλοσύνη αλλά και το θλιμμένο πνεύμα της ομορφιάς μιας χώρας που δεν λησμονιέται ποτέ από τον επισκέπτη. Φορτισμένος, θα γράψει το ημερολογιό του. Είμαι λυπημένος. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου εδώ. Συνοψίζοντας λοιπόν με δύο λόγια, η λατρεία του Hans Christian Andersen προς την ελληνική αρχαιότητα υπήρξε το υπόβαθρο για έναν ευδιάκριτο φιλελληνισμό, για ένα ευδιάκριτο φιλελληνικό πνεύμα, δια το οποίο κατάφερε, όπως και πολλοί άλλοι πραγματικοί περιηγητές, βασιζόμενος στην επιτόπια έρευνα και χωρίς προκαταλήψεις, να προσλάβει και να καταγράψει διάφορες όψεις του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και της νεοελληνικής πραγματικότητας της εποχής του εν γέννη. Βασιζόμενοι σε κείμενα όπως το Διπορικό στην Ελλάδα, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έμαθε λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό των σύγχρονων Ελλήνων, τα προβλήματα αλλά και τις ερωτές τους. Τέτοιου είδους κείμενα συνέβαλαν στην πρόσβηση των Ελλήνων του 19ου αιώνα από τους Ευρωπαίους, όχι ως ξεπεσμένους απογόνους των ένδοξων προγόνων τους, αλλά ως φυσική, πνευματική και πολιτισμική συνέχειά τους, ως ένα λαό που άξιζε τη στήριξή τους στα χρόνια της Επανάστασης, αλλά και εξακολουθεί να την αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εγώ πραγματικά βιάζομαι να φύγω, να πάω να ψάξω το θέμα αυτό περαιτέρω. Ίσως θα το συζητήσουμε και πιο μετά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο για την παρουσίαση του κ. Κουσκινά? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Μισό λεπτό, κύριε Σαμπατακάκη, θα σας βλέπουμε κιόλας. Ναι. Θα το φτιάξω εγώ, εντάξει. Σας βλέπουμε. Είναι η ερώτηση... Απλά έχουμε μια ερώτηση πρώτα από το κοινό, έτσι. Ναι. Όχι, η ερώτησή μου ήθελα να πω στην ουσία απευθύνεται και στον κύριο Κουσκινά και στον κύριο Σαμπατακάκη. Δεν ξέρω αν σας ακούτε, κύριε Σαμπατακάκη, την ερώτηση εσείς. Όχι, όχι, γιατί είναι και για εσάς. Θα σας τη μεταφέρω εγώ. Είναι απλή η ερώτηση, είναι καθαρά διερευνητική. Στην έρευνά σας και στα γραπτά άλλων Σουηδών και Δανών φιλελλήνων, αλλά πιθανά και του Άντερσεν επίσης, συμπεριλάβετε και την κατηγορία κάποιων φιλελλήνων οι οποίοι ήταν λουθυρανοί ιεράρχες, είπατε. Και ο κύριος Σαμπατακάκης, νομίζω, αναφέρθηκε σε κάποιες, στο σύνδεσμο μεταξύ της Σουηδικής και Χριστιανικής Εκκλησίας. Υπάρχει βέβαια υπόβαθρο όλων των φιλελληνισμών. Γίνεται πουθενά αναφορές
στις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ προτεσταντισμού ή λουθερανισμού στην προκειμένη περίπτωση και ορθοδοξίας και κάποιες συζητήσεις για το ότι στην προκείμενη περίπτωση αυτός είναι ένας ευρύτερος χριστιανικός αγώνας και πρέπει να υπερβούμε, ας πούμε, τις διαφορές που μπορούμε να έχουμε ως εκκλησίες. Θέλω να πω, πώς αναφέρεται καθόλου αυτό, γίνεται κάποια διαπραγμάτευση της ουσιαστικής διαφοράς μεταξύ της Ορθοδοξίας και του, ας πούμε, λουθερανισμού ή... Να μεταφέρω όσο πιο σύντομα μπορώ την ερώτηση. Κάνατε κάποιες αναφορές στην παρουσίασή σας για το θρησκευτικό στοιχείο, το χριστιανικό στοιχείο, το λουθερανικό ή το προτεσταντικό. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποια επισήμανση που να αφορά τις διαφορές μεταξύ του ορθόδοξου στοιχείου και του προτεσταντικού ή του λουθερανικού. Αν υπάρχει στα κείμενα αυτά που μελετάτε κάποια τέτοια επισήμανση. Στα κείμενα αυτά που έχουν να κάνουν με τον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί, στα κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν, στα κείμενα των περιηγητών, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχει μια διαφοροποίηση και μια μεταξύ του Ορθόδοξου και του Προτεσταντικού και μεταξύ Ορθοδόξου και Προτεσταντών. Αλλά δεν υπάρχει, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Ενώ υπάρχει δηλαδή στους περιηγητές, οι περιηγητές επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ Ορθοδόξων και Προτεσταντών, αυτό το πράγμα δεν γίνεται στα κείμενα αυτά τα φιλελληνικά. Το ίδιο ισχύει για τον Άντερσεν. Μ' ακούτε? Ναι. Να σας κάνω την ερώτηση για τον Άντερσεν. Όχι, να απαντήσω να πω και εγώ για τον Άντερσεν ότι δεν είδα καμία διαφορά. Είπατε ότι οι Ιδανοί δεν δέχτηκαν να κάνουν κάποια γιορτή για την Ελληνική Επανάσταση. Ναι, πρωταγωγήθηκαν ελάχιστα κτίρια έπειτα από μεγάλες προσπάθειες από ό,τι έμαθα του πρέσβη εκεί. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα ίσως. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση και μάλιστα αρνητική εντύπωση που το λέτε αυτό. Γιατί στη Στοκχόλμη είχαμε εκδήλωση στη Σουηδική Βουλή με βουλευτές Σουηδούς και αποστολή και από την Ελλάδα στις 20 Οκτωβρίου. Τη στιγμή που οι Δανείοι είχαν μια τελείως διαφορετική, αναφέρατε την οικογένεια Χάνσεν που ήταν στην Αθήνα του Πατά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη αυτή η αντιπροσώπηση των Δανών. Γι' αυτό μου έκανε για μένα εντύπωση αυτή η αντίδραση. Φωτογραφήθηκε νομίζω ένα κτίριο μόνο από το βιομηχανικό επιμελητήριο, κάτι τέτοιο, έπειτα από πολλές παρεκκλήσεις του εκεί πρέσβη. Αρνήθηκαν διάφορες προτάσεις από ό,τι διάβασα. Στον τύπο βέβαια το διαβάσει, δεν έχω κάνει μεγαλύτερη έρευνα. Ας πούμε για να γίνουν κάποια βίντεο με Έλληνες μετανάστες κτλ. Εν ώψη αυτού του εορτασμού, γενικά αρνήθηκαν τις περισσότερες εκ των προτάσεων. Ως μια πολιτική πράξη, ας πούμε, που δεν... Τον Οκτωβρίου είχαμε εκδηλώσει στη Σουηδική Βουλή. Θα το ψάξω όμως περισσότερο. Όχι καθόλου. Και μια άλλη ερώτηση που είχα, μάλλον να σας ρωτήσω. Ο Βικέλας έχει μεταφράσει τον Άντερσεν. Και μάλιστα ο Βικέλας είχε η σχέση του Άντερσεν, η σχέση του Βικέλα με τη Σκανδιναβία ξεκίνησε μέσω Άντερσεν. Δηλαδή ο Άντερσεν έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στις μεταφράσεις που γίνανε του Λουκί Λάρα και διάφορων άλλων βιβλίων μετά στη Σουηδία. Ήταν δηλαδή ένα πρόσωπο αρκετά σημαντικό ο Άντερσεν στην Ελλάδα. Ναι. Σωστά. Και μάλιστα εδώ αυτή η μετάφραση είναι του Άλλων, ενός Δανού μεταφραστή, αλλά το έργο που είπα ότι ήταν τμήμα του διπορικού στην Ελλάδα, αυτό το ελληνικό παραμύθι, ας το πούμε έτσι, έχει μεταφραστεί 2 διαφορετικές φορές στην Ελλάδα. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος τώρα, νομίζω ότι έχει να κάνει πάλι και με το Βικέλα. Αλλά αυτή τη στιγμή μου διαθέτει. Ναι. Οπότε ναι, συμφωνώ. Να σας πω κάτι ωραίο, δηλαδή δεν μπορώ να το πω. Είχα παρακολουθήσει πολύ παλιά, ήμουν φοιτητής, μια ομιλία για τον Άντερσεν. Και ο φοιτητής τότε, δεν θυμάμαι τώρα, Σουηδός θα την άπαινε,
είχε θέσει το ερώτημα γιατί ο άντρας όταν ήταν στην Ελλάδα είχε πάντοτε μαζί του ένα σκηνή. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, και θυμάμαι κανένας δεν μπορούσε να απαντήσει. Και μας είπε μετά ότι φοβόταν, είχε έναν υπερβολικό φόβο για τις φωτιές. Και το είχε αυτό γιατί μένοντας στα Χάνια, αν έμενε στα Χάνια, να μπορούσε δηλαδή να πέσει να κατέβει από Ναι. Επειδή έκανε πολλές εξορμήσεις, έμεινε σε διάφορα τέτοια Χάνια, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και για τη δικιά σας πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θέλετε να απαντήσετε και ναι, και εγώ στο δημοτικό στην Ελλάδα μου κάνει εντύπωση, μάλιστα, δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ των δύο δογμάτων, μου κάνει εντύπωση μάλιστα ο Άντερσεν φέρεται ως ορθόδοξος, δηλαδή μιλάει ως ένας ορθόδοξος. Ίσως φάνηκε και στα αποσπάσματα που παράθεσα. Μιλάει ως ορθόδοξος. Έχει γίνει ένα με αυτό. Θα σας πω πολύ γρήγορα γιατί ρωτάω. Γιατί εγώ κάνω αυτή τη στιγμή έρευνα πάνω στην ιδιαιτερότητα των Σκοτσέζων φιλελλήνων. Και ασχολήθηκα λιγάκι με κάποια συγκεκριμένη φιγούρα ενός πρεσβυτεριανού ιερέα στην ουσία, ο οποίος στην Ελλάδα άσκησε μια σειρά από ενδιαφέροντες ρόλους. Αλλά ένα από τα πράγματα που έκανε αυτός ήταν, και στην ουσία πατεντάρισε, ήταν να κάνει μια διαμεσολάβηση με ειδικά τους Αμερικανούς Ευαγγελιστές και τους πολύ επιθετικά, ας πούμε, προτεστάντες στην Ελλάδα, οι οποίοι αρνιόντουσαν οποιαδήποτε σχέση, οποιαδήποτε ουσιαστική συνομιλία με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εκείνος έλεγε ότι όχι, ο προτεσταντισμός και η Ορθοδοξία έχουν γέφυρες και εμείς πρέπει, παρόλη την ιστορική διαφορά και απόσταση, πρέπει εμείς να βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε μαζί τους, γιατί τώρα είναι ευκαιρία για μας να δημιουργήσουμε μια χριστιανική συμμαχία και ειδικά οι προτεστάντες και στην δική του περίπτωση πρεσβυτεριανοί έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς, ας πούμε, αν υπάρχει μια αντίστοιχη πολιτική προσέγγιση από τους Σκανδιναβούς χριστιανούς που ήταν επίσης πάρα πολύ. Εκεί το προτεσταντικό δόγμα είναι επίσης πάρα πολύ σχετικό. Ναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που έχω διαβάσει σχετικά με τη Δανία, αυτό καθαρά το θέμα του ομόθρησκου ήταν πολύ σημαντικό, πολύ κέρια σημασία για το ελληνικό κίνημα. Ναι. Για τον Σκοτσέζο ήταν ότι είναι μια συμμαχία ουσιαστική για να ανακόψουμε την επιφανή επιρροή του καθολικισμού, του Πάπα και της Ρωσίας. Οπότε ήταν αυτή η λογική. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, υπάρχουν. Κύριε Παναγιωτοπούλου. Τον κύριο Κοσκινά θέλω να ρωτήσω. Ήθελα να πω ότι είναι θαυμάσιο του Άντερσεν, ενώ έρχεται στην Ελλάδα, έχοντας αυτά που έχει διαβάσει στο μυαλό του, μάλλον τη λατρεία για την αρχαία Ελλάδα, ενώ στην αρχή είναι αυτά που βλέπει σε πρώτη εικόνα, του δημιουργούν μια πολύ αρνητική εντύπωση. Θυμάμαι ότι όταν συνάντησε στο λιμάνι της Σύρου, αν δεν απατώ, με κάποιο Ρώσο που του λέει τι ήθελε να κάνεις εδώ, σκόνη, κακό, το κλίμα τον ενοχλεί, που φταίνουν τα πάντα. Μεγάλη πάτε την αμαλία των όχων, να λέει τους καημένους βασιλείς. Και τυπώνει αρνητικές κρίσεις για τους Έλληνες. Λέει μάλιστα ότι εγώ προτιμώ τους Τούρκους. Είναι θαυμάσιο ότι ξεπερνάει όλο αυτό. Πολλοί περιηγητές δεν το κατορθώνουν και διατυπώνουν πολύ αυστηρές κρίσεις. Και στην πορεία αρχίζει να αντιλαμβάνεται που βρίσκεται και να νιώθει και να μπαίνει στο θεσί του Έλληνα. Και να τον συμπαθεί. Ναι, πολύ ενδιαφέρον το πώς εξελίσσεται όλη αυτή η επαφή με τη χώρα σε αυτό το ένα μήνα. Λόγω χώρου και χρόνου θα μπορούσα και να κάνω τις αναφορές που κάνετε. Παρεπεραιτέρω αναφορές γιατί έγραψα ότι ταλαντεύεται πολύ. Περιγράφει, ας πούμε, την Αθήνα ως ένα μικρό χωριό της Δανίας. Αυτό που είπατε στην αρχή, λέει, οι Τούρκοι μου φαίνονται έτσι πιο καλοί, ας πούμε, πιο, δεν θυμάμαι πώς το λέει. Πιο έντιμη και πιο ευγενική. Ναι, πιο ευγενική, πιο έντιμη, κάπως έτσι. Αλλά νομίζω πολύ σύντομα, ερχόμενος σε επαφή με τη λαϊκή ψυχή, με όλη αυτή την. Ίσως παίζει και το θρησκευτικό εδώ ένα ρόλο. Βλέπει πέρα από αυτό, πέρα από τις προκαταλήψεις, πέρα από τις ιδεολειψίες. Βλέπει δηλαδή έναν λαό ζωντανό,
ένα λαό που έχει στοιχεία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε αυτές τις περιγραφές με τους βοσκούς ή με τους νέους εκεί που λέει, δεν διάβασα το Απόστολο, που λέει ότι θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, οι ρεπεσκέδες, ας πούμε, σε οποιαδήποτε μεγάλη φωτογραφική πόλη, αλλά ακόμη και αυτό έχει αυτόν τον ευρωπαϊκό αέρα, ας πούμε, σιγά-σιγά στα μάτια του η χώρα. Και γενικά ήταν ένα κείμενο το οποίο πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, αυτή η εξέλιξη της ματιάς. Συν ότι συμπεριλαμβάνει με αυτόν τον πολύ υπέροχο τρόπο και αυτό το παραμύθι, το οποίο και αυτό είναι μια πραγματικά τιμή προς τους Έλληνες, και επίσης τα σκίτσα του. Όλο αυτό το πράγμα δηλαδή συνολικά. Να καλέσω λοιπόν στο βήμα την κυρία Σοφία Αυγερινού, τελευταία ομιλήτρια της τελευταίας συνεδρίας για σήμερα. Ελπίζω να έχουν μείνει πίσω και οι διπλανοί, οπότε να αργήσουν λίγο οι εργασίες της λήξης του συνεδρίου. Έχετε PowerPoint? Ένα μήνυμα απλώς. Η κυρία Σοφία Αυγερινού είναι διδάκτορ στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και το θέμα της ομιλίας της είναι «Χαρά και πόνος, η ιδανική Ελλάδα και η διαλεκτική της Επανάστασης στον υπερίωνο του Χέντερλιν». Όποτε είστε έτοιμοι, ο λόγος δικός σας. Καλησπέρα σας. Ο Φρίντριχ Χέντερλιν δεν είχε την τύχη ούτε τη δίωξη ποτέ να επισκεφθεί. Ο Χέντερλιν λοιπόν δεν είχε ποτέ την τύχη και δεν επεδίωξε να επισκεφθεί την Ελλάδα. Έγραψε όμως πάρα πολλά και τώρα είναι πάρα πολύ σχετικό με τη χώρα μας. Η πρώτη φράση, η ναυτήρια φράση του μυθιστορήματος του μοναδικού που έγραψε, η περίον ή ο ερημίτης στην Ελλάδα, είναι «Η αγαπημένη γη της πατρίδας μου ξαναδίνει χαρά και πόνο». Το μυθιστόρημα έχει τον υπότιτλο «Ο ερημίτης στην Ελλάδα» και δημοσιεύτηκε το 1797 και το 1799 σε 2 τόμους. Δεν μπορώ να μην πω ότι μου φέρνει στο νου τη Δύση του σε φέρει όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Αυτή η πατρίδα, ιδεατή για τον Χέντερλιν, πραγματική για τον Σεφέρη, είναι λοιπόν ένας τόπος χαρμολύπης, ένας τόπος όπου το φως έχει σαν αντίτιμο την πίκρα. Η πολιτική ενηλικίωση που οραματίζεται ο νεαρός ήρωας του Χέντερλιν, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον τόπο του, μένει μετέωρη. Ο Υπερίων λοιπόν βρίσκεται σαν έργο στο μετέχνιο ανάμεσα στα έργα της νιώτης του Χέντερλιν και στα όρημα ποιητικά του έργα και κατέχει διάσωσα θέση και εντός του χώρου του μυθιστορήματος. Διότι είναι ένα μυθιστόρημα επιστολικό μεν, αλλά μονοφωνικό. Διαβάζουμε μόνο τις επιστολές του Υπερίων και όχι του φίλου του με τον οποίο λογαθεί. Είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης από μια άποψη, αλλά ατελές ή αρνητικό όπως έχει χαρακτηριστεί. Γιατί ο ήρωας δεν οδηγείται στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην επιτυχία στη ζωή, αλλά σε μια εθελούσια απομόνωση. Είναι ένα μυθιστόρημα ιστορικό κατά κάποιον τρόπο, αφού περιέχει ιστορικά γεγονότα, είναι όμως σχεδόν κρυπτογραφημένα μέσα στο έργο. Αυτό τελικά που αποδίδεται στις επιστολές που διαβάζουμε είναι κυρίως ένας αναστοχασμός που γεννιέται ύστερα από τα γεγονότα, ύστερα και μέσα από τα συναισθήματα, ή μάλλον μια κατάσταση όπου η σκέψη και το συναίσθημα έχουν συγχωνευτεί. Προσπαθώντας να ανασυστήσω με λίγα λόγια την πλοκή του έργου, κάτω από το λυρικό βάρος των λέξεων, γιατί είναι ένα πάρα πολύ λυρικά γραμμένο μυθιστόρημα, θα έλεγα τα εξής. Ο Υπερίων είναι ένας νεαρός Έλληνας, κατάγεται από την Πίνο, και καθώς μεγαλώνει συνειδητοποιεί τον χωρισμό του ανθρώπου από την ενότητα με τη φύση, το «εν» και «παν», όπως λέει, και την τραγική κατάληξη της πάλι ποτέ ένδοξης πατρίδας του. Παραπέει λοιπόν ανάμεσα στην απραξία και σε μια ασαφή επιθυμία για δράση. Μεταβαίνει στη Σμύρνη, γνωρίζει ένα φίλο, τον Αλαβάντα, ο οποίος προσπαθεί να τον μοιήσει σε μια μυστική εταιρεία της εποχής εκείνης, όμως τα μέλη της δεν του επιδρούν εμπιστοσύνη. Οι δρόμοι των δύο φίλων χωρίζουν. Ο Υπερίων επιστρέφει στην Ελλάδα, αποφασίζει να μείνει στον χώρο, την Καλαβρία όπως τη λέει ο ποιητής, γνωρίζει εκεί την αγάπη της ζωής του, τη λεγόμενη Διωτήμα. Είναι μια ιδανική γυναικεία μορφή, εμπνευσμένη φυσικά από τη συνομιλήτρια του Σοκράτη στο συμπόσιο και είναι προάγγελος της καταληκτικής παρουσίας που θα έχει τη ζωή του ίδιου του ποιητή, η ζωή του Κοντάρ, η δική του Διωτήμα. Η αγαπημένη του Υπερίων. Ο Υπερίων επισκέπτεται την Αθήνα. Η θέα του άσημου χωριού που έχει πάρει τη θέση της κλασικής πόλης τον αποκαρδιώνει.
Ιδιωτήμα τον εμψυχώνει όμως να μεταβεί στο εξωτερικό, να μορφωθεί και να επιστρέψει για να διδάξει το λαό του. Τα σχέδια παρόλα αυτά ανατρέπονται από τις εξελίξεις, διότι στο μεταξύ έχει ξεσπάσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος το 1768. Οι αδερφοί Ορλόφ έχουν πείσει τη Μεγάλη Κατερίνη να δώσει στόλο και στράτευμα για να προκυνήσει εξέγερση κατά των Οθωμανών και στην Ελλάδα. Κάποιοι Έλληνες μάλιστα συμφωνούν και προωθούν το σχέδιο της εξέγερσης. Δεν κατανομάζεται βέβαια στα μυθιστόρημα κανένα ιστορικό πρόσωπο με το όνομά του. Το Φεβρουάριο, παρόλα αυτά, το 1770 φτάνει στην Πελοπόννησο ρωσικός στόλος, μικρή δύναμη με 4 πλοία και περίπου 4.000 άνδρες. Αρχίζει η υποδοχή της Κορώνης 1η Μαρτίου. Καταλαμβάνουν εξειδικευμένοι τον Ιστρά και δίνουν μάλιστα μια προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, μόλις 29 μέρες αργότερα, 29 Μαρτίου, λαμβάνει χώρα η πολιορκία της Τριπολιτσάς και σημαίνεται το βίαιο τέλος του εγχειρήματος, διότι τα στρατεύματα του Σουλτάνου αποθούν τις πολιορκητές, άμαχοι σφαγιάζονται και διάφορες βιοπραγίες αμαυρώνουν την εικόνα της εξέγερσης. Ενώ στην Πελοπόννησο συνεχίζονται βιοπραγίες, οι αδερφοί Ορλόφ globίζουν το καλοκαίρι τα τουρκικά πλοία στον Τσεσμένα και τη Σμύρνη και ο τουρκικός στόλος υφίσταται παραλευθερία. Ο Υπερίων, απογοητευμένος από το γεγονός ότι οι συμπατριώτες του, τους οποίους ήθελε να οδηγήσει στη νίκη και στην ελευθερία, αποδείχτηκαν, όπως λέει, ληστές και δολοφόνοι, που λαιλατούν και σκοτώνουν χωρίς διάκριση, τα λόγια του, επιδιώκει το θάνατο, πληγώνεται στην αυμαχία, διασώζεται όμως. Στο μεταξύ, ιδιωτήμα μακριά του αρρωσταίνει και πεθαίνει. Ο Υπερίων μεταβαίνει στη Γερμανία, αλλά και εκεί δεν συναντάει ανθρώπους, όπως λέει, αλλά βαρβάρους, ένα λαό διχασμένο, επιστρέφει λοιπόν στην Ελλάδα. Οι επιστολές που απαντίζουν το μυθιστόρημα είναι αυτές που στέλνουν στο Γερμανό φίλο του, τον Πελαρμίν, εξιστορώντας τη ζωή του. Διάσπαρτες σε όλο το έργο βρίσκονται εικόνες μιας Ελλάδας όπου το φως και τα μεγαλεία της φύσης αντιπαρατίθενται στην έλλειψη πολιτικής ελευθερίας και την κοινωνική απομόνωση, η οποία συνεκτικά εκφράζεται με την απόλυτη μοναξιά του. Λέει, η θάλασσα δροσίζει τα πόδια των πληρωμένων βουνών μου, ταυτίζεται λοιπόν με τον τόπο του. Μολονότι όμως οι ερμηνείες του Ελικόνα και του Παρνασσού είναι μεγαλόπρεπες, η πεδιάδα της Σικιώνας παραδείσια, ο κόρπος της θάλασσας λαμπερός, όλα αυτά δεν είναι παρά ένα όνειρο. Τσακάλια ουρλιάζουν φρενετικά ανάμεσα σε σωρούς αρχαίες πέτρες. Αυτή η πατρίδα δεν είναι θαλερή, είναι ένας βάλτος, όπου σαν φέρετρο σφραγίζεται κάθε φορά πάνω από το κεφάλι του νερού Υπερίωνα, όταν κάποιος του θυμίζει την κληρονομιά του ως Έλληνα. Η ίδια η ονομασία Έλληνας μοιάζει με περιλέμιο που του προκαλεί ασφυξία. Η θεμελιώδης λοιπόν αντίθεση μεταξύ φύσης και ανθρώπινης κατάστασης, μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, είναι το κυρίαρχο μοτίβο. Παρακολουθώντας τις διακοιμάνσεις της ζωής και της ψυχικής κατάστασης του ήρωα, από την απραξία στη δράση, από την απάθεια στο πάθος, φτάνουμε στο νοηματικό κέντρο του έργου, την επίσκεψή του στην Αθήνα. Ακριβώς πριν από την επίσκεψη αυτή, στη διάρκεια του ταξιδιού, οι φίλοι, διότι οι Υπερίων επισκέπτονται στην Αθήνα με τους νεαρούς του φίλους, Έλληνες και αυτούς, συζητούν για την αρμονία του αρχαιολογικού πολιτισμού. Ο Υπερίων, στο πνεύμα του ιστορισμού που κατακλείζει την πνευματική ζωή της Ευρώπης στον 18ο αιώνα, τοποθετεί την αρχαία Αθήνα στο κέντρο μιας ιδεατής ισορροπίας ανάμεσα σε Ανατολή, εκπροσωπούμενη από την Αίγυπτο, και Βορρά, δηλαδή την Ευρώπη. Η Αθήνα στέκει ανυπηρέαστη ανάμεσα στη δύναμη και την αδυναμία, την ένδυα και τον πλούτο. Πρώτο παιδί της ομορφιάς αυτής είναι η τέχνη, δεύτερο η θρησκεία. Από την ομορφιά του πνεύματος προκύπτει για τους αρχαίους η πολιτική ελευθερία, εκείνη που αξιπά τον δεσποτισμό του αυθαίρετου μονάρχη, αλλά και τον δεσποτισμό του νόμου, που χαρακτηρίζουν την Αίγυπτο και τον Βορρά αντίστοιχα. Αρχικά το θέαμα της σύγχρονης Αθήνας λειτουργεί για τον Υπερίωνα συμβολικά. Αρνείται καν να δει την πραγματικότητα και αναφωνεί. Ω Παρθενώνα κάθισμα με τις οικομένες. Σαν παιδιά είναι μαζεμένοι δύο στου υπόλοιποι νέοι και η εύλογη αγορά και το άλσος του αγάδωμα. Ήταν μια ζωή θεϊκή και ο άνθρωπος ήταν το κέντρο της φύσης. Η φύση ήταν η αίρια και ο άνθρωπος ο θεός της. Η Διωτήμα όμως τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Κοίτα, το φωνάζει. Και εκείνος ανοίγει τα μάτια του και έπειτα θρηνεί. Σαν ένα πέραντο ναυάγιο, αφού σιώπησαν οι φύλες και οι ναύτες φύλαν και κοίτα αγνώριστα στο βυθό το πτώμα του στόλου, έτσι βρισκόταν μπροστά μας η Αθήνα και έστεκαν μπροστά μας οι αφανές κολόνες, σαν τους γυμνούς κορμούς ενός δάσους που το βράδυ πρασίνιζε ακόμα και τη νύχτα υπολείπτηκε. Δεν κέρδισε κανείς, ο σπόρος του διχαμένου λέει ο Υπερίων, η Ευρώπη πήρε μακριά τους σκύονες και τα αγάλματα. Και έμεινε ο Παρθενώνας ένα ίδιο, η πύλη του Αδριανού μια κρίνη που στέγνωσε. Οι πέτρες των ναών παιχνίδια στη θέλεια των παιδιών. Η Διωτήμα τον παροτρύνει όμως να επιστρέψει κοντά στους ανθρώπους, που, όπως λέει, παρηγορούνται με ένα ιερό παραμύθι για την ασχρή βία που τους βαραίνει. Χωρίς τάχα να πεις, απευθύνεται σε αυτόν, ότι τρέπεσαι για αυτό το υλικό, νομίζω ότι μπορεί να πιαστεί και πάλι.
Το πρώτο λοιπόν βιβλίο του Υπερίου να κλείνει με την υπόσχεση ότι θα ταξιδέψει στην Ιστερία, θα μορφωθεί και θα επιστρέψει για να διδάξει το λαό του, με μια διεύρυνση προς το μέλλον. Το δεύτερο βιβλίο παρουσιάζει την αντίστροφη κίνηση της αναδίπλωσης στον εαυτό, αρχικά δείχνοντας τη σταθερή απόφαση του ονειροπόλου να πράξει, ύστερα την απογοητευτική έκβαση της εξέλιξης και τέλος την εκούσια μοναξιά του ελληνικού. Ο Υπερίου κανονίζεται διαρκώς από μια ταλάντωση ανάμεσα σε αντίθετους πόλους. Το ιδανικό δεν είναι μια ενότητα, εδώ στις οποίες ενυπάρχουν και συνυπάρχουν η συμφιλίωση και η αντίθεση. Εκτός από την κίνηση της ταλάντωσης αυτής, έχουμε επίσης ένα σχήμα κύκλου, που αντιστοιχεί στις 4 εποχές του έτους, το κτηρίσιο και η δράση. Έχουμε επίσης το σχήμα μιας ανωδικής πορείας, μιας εξέλιξης του ήρωα, από την ονειροπόληση στη δράση, από τη δράση στον αναστοχασμό, μια σπυροειδή κίνηση. Η οριμότητα, η προσωπική και πολιτική ενηλικίωση είναι μέγεθος δυναμικό, πρόκειται για μια προσπάθεια ατέρμονης προσέγγισης, όπως θα έλεγε η Κουσίλα, και η ιστορία του Υπερίου δεν μπορεί στην πραγματικότητα να τελειώσει, γιατί πρόκειται για μια άπλη σπήρα. Γι' αυτό η ελεγγύα του θα πρέπει να συνεχιστεί, αν όχι από τον ίδιο, τότε ίσως από τον αναγνώστη. Και πράγματι με την προτροπή προσεχώς περισσότερα κλείνει ο Φρέντερ τον Ιστόρια. Ποια όμως είναι η σχέση του έργου με τους αναγνώστες και στην πραγματικότητα. Το 19ο αιώνα, μόλις είχε κυκλοφορήσει δηλαδή, ο Υπερίων αγνοήθηκε. Εκτιμήθηκε πάρα πολύ, όπως και όλο το έργο του Πίτη, κατά τον 20ο αιώνα, όταν οι πρόσωποι του μοντερνισμού ανακάλυψαν πόσο εξεκέλευτο ήταν το έργο του Φρέντερ. Λατρεύτηκε επίσης από όλη τη γερμανική νεολαία. Η προφητική καταγγελία του Υπερίωνα ενάντια στη βαρβαρότητα μιας εργαλειοποιημένης λογικής, χωρίς ομορφιά και ανθρωπιά, δεν λήφθηκε υπόψη. Και αυτό είναι μια ειρωνία της ιστορίας. Ο μεταφραστής του Υπερίωνα στην Ελλάδα ήταν ένας, όχι Έλληνας, ένας Αυστρο-Ούγγρος, ο Λαβέντιος Γκέμερεϊ, θα αφήσετε να μην σας ταλαιπωρήσω με την ουγγρική μου προφορά του ονόματος, ένας Φιλέλληνας Ολύμπιος, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα του και ήρθε να μείνει και να πεθάνει στην Αθήνα εν τέλει. Λοιπόν, ο Γκέμερεϊ αναφέρει ότι γνώρισε προσωπικά νέους που είχαν καταταγεί στη Wehrmacht, έχοντας μαζί τους μόνο ένα βιβλίο, τον Υπερίωνα του Βέλγιου. Παρ' όλα αυτά, το βιβλίο δεν έτυχε καθόλου φιλικής υποδοχής αρχικά και για πολλά χρόνια από τους ίδιους τους Έλληνες. Ενώ τα φιλελληνικά πονήματα του Μπάιρον, του Σέλι, του Γκολ, του Πούσκιν αγαπήθηκαν και μεταφράστηκαν, ο Υπερίων περίμενε 200 χρόνια περίπου, μεταφράστηκε το 1970. Βέβαια, ίσως ένα μυστικό γι' αυτό να είναι ότι δεν υμνούσε μόνο τη χώρα, που δεν είχε ποτέ επισκεφτεί ο ποιητής. Καταδείκνυε επίσης την απελπιστική κατάσταση του πληθυσμού που έφερε το βάρος της κλασικής κληρονομιάς, μιλούσε για τις βιοπραγίες που συνοδεύουν τα επαναστατικά κινήματα, φιλήτευε την παθητικότητα των Ραγιάδων, την ίδια την άβολη ονειροπόληση ενός σκλάβου που ορκίζεται στα περασμένα μεγαλεία και αναλώνει τις μέρες του κρινώντας. Βέβαια, μια προσεκτική μελέτη των πηγών του Φρέντερ μπορεί να δείξει, αυτό το έχει κάνει ίδιος ο Λαβέντιος Γκέμερεϊ, ότι ο ποιητής για την απόδοση των ορλοφικών και για την απόδοση της Ελλάδας γενικότερα, που δεν την είχε επισκεφτεί, βασίστηκε βασικά σε δύο έργα. Το έργο του Γάλλου Σόζελ Μπουφιέ, το γραφικό ταξίδι στην Ελλάδα, σε γερμανική μετάφραση του Ράιχερ, ενώ έδωσε πληροφορίες επίσης από το έργο του Τσάντλερ, ταξίδια στην Μικρά Ασία και στην Ελλάδα. Αντιπαραβάλλοντας τη γερμανική μετάφραση με το γαλλικό πρωτότυπο, ο μεταφραστής έχει δείξει ότι αυτό έχει σκόπιμα παρατηρηθεί. Εδώ, ίσως δεν φαίνεται πολύ καλά, έχω σημειώσει κάποια σημεία. Έχουμε το γαλλικό πρωτότυπο με την ελληνική του μετάφραση και το γερμανικό μετάφρασμα με την ελληνική μετάφραση αντίστοιχα και βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχουν έντονα στο τελευταίο στήλο δεξιά είναι το μετάφραση του γερμανικού μέρους, με έντονα ο Γκέμερεϊ δείχνει κομμάτια που δεν υπάρχουν καν στο γαλλικό πρωτότυπο και που τα έβαλε εμβόλυμα από μόνος του ο Γερμανός μεταφραστής στην εποχή εκείνη, προφανώς σε κάποια έκρηξη ανθελληνικού μένους στο εξέλιξη. Πάντως έτσι έχει βάλει κάποια εμβόλυμα μέρη που δείχνουν τους Έλληνες σαν ένα κοπάδι σκλάβων, δηλώδη και εκφυλισμένων, σαν ένα μπουλούκι αναξιόπιστων μισθών. Από τη μία λοιπόν έχουμε τους απογόνους του Σοφοκλή και της Διοκίμας, που θα έπρεπε να είναι εξίσου ιδανικοί, από την άλλη μία ληστρική συμμορία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να είναι μόνο λάθος των πηγών, η αιτία για την βαθιά υπαρξιακή απογοήτευση που παραλύει τον Υπερίωνα. Και εδώ νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο του έργου, διότι το βασικό βίωμα της εποχής εκείνης για όλους τους γεννόμενους στην Ευρώπη και στη Γερμανία ιδίως ήταν φυσικά η Γαλλική Επανάσταση. Τον Ιούλιο του 1789 η Βασίλη Πέφτη, τα νέα θάνος του Τούμπινγκεν, ο Χέλντελιν όπως και ο Χέγγελ είναι νεαροί σπουδαστές και είναι ένθερμοι υποστηρικτές της Επανάστασης, σέρνουν τον χώρο γύρω από ένα δέντρο ελευθερίας, όπως ήταν τότε η μόδα στην Ευρώπη.
4 χρόνια αργότερα όμως, ο γαλλικός λαός παρακολουθεί κάθε μέρα το κατανάκι της γιλοτίνας στην πλατεία Διεθνές στο Παρίσι. Η γερμανική διανόηση οπισθοχωρεί και ο ενθουσιασμός μετατρέπεται εν πωλήσεις σε φρίκη. Η φρίκη για κάποιους θα σημάνει απλώς ότι ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα όριμος για πολιτική ελευθερία, πρέπει πρώτα να μορφωθεί, να διαφωτιστεί, να αποκτήσει αισθητική παιδεία και κατόπιν ελευθερία. Για το Φρόιντεν όμως, αυτή η μεταμόρφωση της ελευθερίας σε εφιάλτη που βλέπουμε να διαδραματίζεται στη Γαλλία αποτελεί μια πληγή αδιάκριτη. Δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες για τη φύση και τα αίτια της ψυχικής του ασθένειας, έχουν διεκδικηθεί πάρα πολλές θεωρίες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτή η μετατροπή της ελευθερίας σε βία που την είδαμε ολοζώντανο μπροστά τους εκείνη την εποχή οι άνθρωποι, από την Επανάσταση, από τη βασίλιστη τρομοκρατία, αποκτά για τον Φρόιντεν το χαρακτήρα μιας απίστευτης ιστορικής νομοτέλειας και προβάλλει αυτό το γεγονός στην περιγραφή των ορλοφικών και στα αισθήματα του ήρωα σχετικά με την αποτυχιακή εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας. Είναι με λίγα λόγια μια τραγική επιβεβαίωση για τον Φρόιντεν της αρχής που διέπει την ίδια του τη δημιουργία, αυτή της αρχής της πολικότητας, ως αέναη συναλλαγή των αντιθέτων. Γιατί η ζωή του κόσμου, η ελευθερία, είναι η εναλλαγή της διαστολής και της συστολής, της φυγής και του γυρισμού στον εαυτό του. Σαν τις φιλονικίες των αγαπημένων είναι η παρεμβολή του κόσμου. Συμφιλίωση υπάρχει μέσα στην έργα και ό,τι έχει χωριστεί ξαναζηνείται. Είναι λοιπόν μια διαρκής ισορροπία ανάμεσα στο απεριόριστο και το απείρως περιορισμένο, αυτό το ιδανικό που αιωρείται μπροστά στα μάτια του ποιητή. Να μην σε καταπιέζει το μέγιστο, να χωράς μέσα στο ελάχιστο, αυτό το ρητό που έχει χαραχθεί στο πνευματική διαστήλη του Γνάτη Λογιόλα, έχει βάλει ο Φρόιντεν και σαν πραγματοποιητή, σαν μότο στο πρώτο μέρος του έργου του. Ο ίδιος ο Φρόιντεν ήξερε ότι αυτή η αρχή της πολικότητας, η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, θα καθόριζε και την ερμηνεία του ίδιου του έργου του, γιατί λέει στον πρόλογο του, άλλοι θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο σαν εγχειρίδιο με μόνη έννοια το εδραστικό μύθο, τα τιμήθεια. Άλλοι θα το πάρουν σαν κάτι πολύ ελαφρό. Οι δύο πλευρές δεν θα το καταλάβουν. Το ιδανικό φυσικά αυτό της ισορροπίας που αιωρείται μπροστά στα μάτια του ποιητή, είμαι σίγουρη πως γνωρίζει ο ίδιος ότι δεν υπήρξε στην πραγματικότητα σε κανένα σημείο της γης. Είναι μάλλον μια συνειδητή κίνηση αυτοκαθορισμού η πίστη πως υπήρξε αυτός ο τόπος και πως ήταν η Ελλάδα. Για τους καλλιτέχνες και ιδανητές του 18ου αιώνα, η χώρα μας δεν ήταν μάλλον πραγματικό ιστορικό μέγεθος, μια χώρα, μια πόλη με πληθυσμό, οικονομία, άρχοντες, αλλά ένα συμβολικό μέγεθος, το οποίο προέβαλε τη δική τους ανάγκη να κατασκευάσουν ή να γνωρίσουν τον εαυτό τους στα ευρωπαϊκά έθνη. Φυσικά και εμείς οι ίδιοι νεοέλληνες. Υπό αυτή την έννοια έχει σημασία και η εξής παρατήρηση του Φρόιντεν στο πρόλογο του έργου. Αναφέρει ότι σκέφτηκε κάποια στιγμή, γιατί η συγγραφή του Υπερία να διήρκησε πολλά χρόνια, να αλλάξει τον τόπο της δράσης. Τι θα ήταν όμως η περίοδο αν δεν ήταν ένας σκλαβωμένος Έλληνας που ονειρεύεται την αναβίωση μιας ιδανικής πατρίδας? Πίστηκα, καταλήγει ο ίδιος ο ποιητής, ότι αυτός ήταν ο μόνος τόπος που τέριαζε στον ολιγιακό χαρακτήρα του περίοδου. Δηλαδή, το έργο αυτό δεν είναι τυχαίος διάκοσμος λοιπόν, αναλώσιμος, ούτε φυσικά ένας καθ' αυτό ιστορικός τόπος. Η κωδικοποίηση των ιστορικών στοιχείων στο μυθιστόρημα το καθιστά σχεδόν κριτικό. Όμως υπάρχουν ιστορικές αναφορές και πολιτικές. Και μάλιστα είναι πολυδιάστατες, διότι περιλαμβάνουν πολιτικό στοχασμό στο επίπεδο της διαχρονίας, αντίθεση σκλαβωμένης και αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στο επίπεδο της συγχρονίας, εξέλιξη της Ευρώπης, της Γαλλίας και της Γερμανίας μακριά από τα ιδανικά που φάνηκε πως για μια στιγμή πραγματότητα στην κλασική Αθήνα. Με την έννοια αυτή, ο Υπερίων είναι ένα ιδιότυπο μυθιστόρημα ενηλικίωσης, ατελές μυθιστόρημα πολιτικής ενηλικίωσης, θα το έλεγα εγώ. Γιατί πολλές φορές στο έργο βλέπουμε ρητά τον λαό να παρομοιάζεται με παιδί, βλέπουμε τον ήρωα να είναι ένα παιδί το οποίο σιγά σιγά ενηλικιώνεται και βιώνει απώλεια των ιδανικών του. Και θα έλεγα ότι από τα μυθιστορήματα ενηλικίωσης, τα μπίλτους ομών, κανένα δεν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με την εξέλιξη όχι του καλλιτέχνη, όχι του αστού, αλλά του επαναστάτη ιδεολόγου, όσο αυτό. Οι επιστολές έχουν πάρα πολλά επίπεδα, παρουσιάζουν σχηματικά τη χρονική μετάβαση από την άνοιξη στο χειμώνα, συμβολικά την τοπική μετακίνηση από την Ανατολή, Αιγαίο και Μικρά Ασία προς τη Δύση, Πελοπόννησος, Εσπερία. Σηματοδοτούν επίσης τη μετάβαση του ήρωα από την ονειροπόληση στη δράση και από την απογοήτευση στον αναστοχασμό. Έχει επίσης μια ακραία πολιτική γραμμή ο Υπερίων, αναφέρει ας πούμε όποιος πάσχει ακραία που ταιριάζουν και τα άκρα.
αναφέρει ότι το κράτος πολλές φορές καταστρέφει τη ζωή προσπαθώντας να πραγματώσει το αγαθό, αντί να λειτουργεί απλώς σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου ο καθένας μπορεί να πραγματώσει το δικό του αγαθό. Καταδικάζει το στήρο διαχωρισμό μεταξύ πνεύματος και πρακτικής, όταν μιλάει για τη Γερμανία κυρίως. Όλα αυτά νομίζω αποκτούν προβληματισμούς επίκαιρους και καθιστούν τον υπερήρωνα ένα έργο που αφορά τόσο την ιδανική Ελλάδα του φωτός, που δεν υπήρξε ίσως, όσο και το σήμερα. Το πρόσωπο του δικού του έθνους προσπαθεί ο Φελντελή να το γνωρίσει πάντα μέσα από τον καθρέφτη των Ελλήνων. Μεταφράζει την Αντιγόνη, τον Οδύποδα Τύραννο, γράφει το δράμα του για τον Επεντοκλή. Μέλημά του στα μεγάλα ποίηματα είναι ο συγκερασμός Ελλάδας και Δύσης, κυρίως μέσα από τη μυστηριακή βαθιά ανθρώπινη ταυτότητα Διονύσου και Χριστού. Λίγο καιρό πριν καταρρεύσει πνευματικά, στις 4 Δεκεμβρίου του 1801, γράφει μια επιστολή προς τον φίλο του Καζιμίρ Γκόλμπορ. Εκεί υπερβαίνει πραγματικά τον κλασικισμό, πρεσβεύοντας ότι μέσω μιας διαλεκτικής σύνδεσης το ίδιο και το ξένο, το δυτικό και το ελληνικό στοιχείο αποτελούν προϋπόθεση για την αυτογνωσία και την δημιουργία. Γράφει: τίποτα δεν μαθαίνουμε δυσκολότερα από την ελεύθερη χρήση αυτό που μας χαρακτηρίζει ως έθνος. Γι' αυτό οι Έλληνες είναι λιγότερο κύριοι Θεού πάθους, που ήταν εγγενές χαρακτηριστικό τους. Αντιθέτως, είναι καλύτεροι στο χάρισμα της αναπαράστασης. Από τον Όμηρο και μετά. Γιατί αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος είχε αρκετή δύναμη ψυχής ώστε να κατακτήσει για λογαριασμό του Απολλώνιου βασιλείου του. Εδώ το Απολλώνιο δεν είναι νυφάλιο, είναι της φωτιάς του ήλιου το βασίλειο. Να κατακτήσει λοιπόν την δυτική νυφαλιότητα της Ήρας και έτσι πραγματικά να οικειοποιηθεί το ξένο. Η πένα των άλλων λοιπόν, στην περίπτωσή του, αλλά ίσως και γενικότερα στην περίπτωση του φλεγμισμού, είναι τα μάτια των άλλων, μέσα από τα οποία ο ποιητής βλέπει τον εαυτό του, εμείς βλέπουμε τον ποιητή μέσα από εμάς. Είναι μια πολύ διαλεκτική σχέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μιγερινού. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο για την τελευταία μας ομιλήτρια. Να κάνω εγώ τότε μια. Επειδή είπατε για το ότι είναι το μόνο Bildungsroman το οποίο ουσιαστικά ακολουθεί την εξέλιξη ως επαναστάτη και όχι ως αστού, εννοείται ότι δεν υπάρχει στα γερμανικά άλλο, φαντάζομαι. Κυρίως ναι, έχετε κάτι στο μυαλό σας? Έχω στο μυαλό μου τις εξομολογήσεις ενός Ιταλού του Ippolito Nievo. Έχετε δίκιο, δεν γνωρίζω το έργο αυτό, ναι. Που ακριβώς, επειδή και αυτό έχει ελληνικό χαρακτήρα και είναι επίσης ένας αγωνιστής ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα και μιλάει για όλα αυτά, ουσιαστικά έχει όλο αυτό το επαναστατικό, αυτή την επαναστατική εξέλιξη μέσα στο. Οπότε θεώρησα ότι έχει ενδιαφέρον μια σύγκριση ίσως σε αυτό το. Γιατί συνήθως λέμε ότι στην ιταλική λογοτεχνία, ας πούμε, δεν υπάρχουν πολλά βιβλιοθωμά και ένα έτσι, πολύ γνωστό είναι αυτό. Τυχαίνει να είναι και με επαναστατικού χαρακτήρα εξέλιξη. Δεν το ήξερα καθόλου. Νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάτι άλλο, μπορούμε να περάσουμε όλοι στην κεντρική αίθουσα, αν λύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα, να δούμε πού είναι τέλος πάντων οι εργασίες λήξης του συνεδρίου. Ευχαριστούμε και τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους. Ναι, θα το λύσω. Λογικά θα μείνει σε η πόλη των Ιέρων. Le confessioni di un italiano. Ξεκινάει, υποτίθεται, η αφήγηση τελειώνει ένα χρόνο πριν από την Ιταλία. Είναι γραμμένο με αυτό. Αλλά η αφήγηση αφορά αυτό το διάστημα. Γιατί ξεκινάει και λέει ότι θα πεθάνει. Ελπίζει να πεθάνει Ιταλός, ότι γεννήθηκε μετά τους Φιλιππίνες να πεθάνει Ιταλός, αλλά